Shall I start, sir? Yes, sir. Please, Yes, sir. sir, please, sir, please. Yes, sir. Thank you, sir. At the outset, I would like to express my heartfelt thanks to Tirupur branch of FCRCF ICA for giving me this excellent opportunity of sharing my views, thoughts, and experience on this ever-changing GST law. As the chairman rightly pointed out, that the scope which is available in GST should not be foregone by our fellow professionals. And going forward, it is natural that our litigation practice will emerge like anything. So, for that litigation practice, it is very imperative for all of us to be conversant with the provisions of GST law. Many members are asking, you just tell us the steps to be taken to get mastery over this GST law. Like income tax, this income tax is almost settled. 1961, of course, it is enacted in 1961. Many changes are there, but then we have updated it. But what to do to get mastery in this GST law? What I would suggest is to read the basic material. Many people are asking, you suggest a basic material for this GST law because every day or every week or every fortnight, many notifications, circulars are coming. How to keep updated with that. So, what I would suggest for that purpose is the basic material, the best material in India is our background material. ICA's background material is not one of the best, it is the best background material for GST because it starts from scratch and goes up to advanced level of analysis of the various provisions of GST law. And when it comes, many members are asking that, sir, even the background material when we read, it is very difficult for us to understand certain nuances of the law. So, to understand those kind of nuances, it is very much for us to keep get a strength on basics. So, what book do you suggest for basics? Best book for getting basic knowledge. Basic, I mean, starting from what is what to working level knowledge in GST is our ICAI study material meant for CA inter students and CA final students. Fantastically drafted, meticulously drafted. Every care has been taken by our institute to keep the students, to make the students to understand this new law. So what I would suggest is to members may please refer. It is freely downloadable from our ICA website. You can download. What I would suggest is you can go for CA final material because CA final material syllabus for the CA final is exhaustive and it covers all the aspects of GST. And as far as inter-study material is concerned, it is very limited. Most of the portions are omitted because the mark which it carries. So as far as basics are concerned, I suggest to read ICA study material, that too final material. And thereafter, members may read our background material. And now that Indirect Tax Committee, our GST committee, is proactive in publishing many publications in GST law. Recently, the committee has published about 12 handbooks of procedures, and many publications are yet to come. That's what I hear from the institute sources. So, what I would suggest members is to read our ICA material. So, because any other book in GST which are available in market, I would say that it is not fully updated. So, best to go for our study material. The next moot question comes is how to keep track of the amendments, circulars, notifications which are coming. Once a week, if it is affordable, it is the best. What I would suggest is to subscribe for some private sites of Tax Management India, Taxman that are available. So if members can subscribe to it, that is well and good. Otherwise, our CBEC site, cbic.gov.in, wherein every week updates are, all amendments are updated in the site. And moreover, once in a month, the portal has a PPT of updates or amendments which has happened in the last month. So probably we can schedule every Saturday of every week in Saturday. We will read the updates which have come during the week and we may discuss with our office colleague. So if these kinds of practice are regularly done, it is natural that we can very much get a mastery expert on this GST law. Because why the very basic reason I'm saying is that
the extent of litigation practice we are going to face, whether we like it or not, whether we want to do or we don't want to do. So long as we are in practice, we must face this litigation practice because both center and state, they both together they'll come and assess the cases in GST, because in the both together will come. I'm not saying that for a single case, central authority will also come, state authority. It is not that case, because since it is a concurrent levy, both officers, because for one client we will face central officer, for another client we will face state officer. So it is very must for us to get a mastery in GST law by doing the steps whatever I have discussed so far. And coming to today's topic, so actually three topics were given to me. Finalizing 1920 accounts from GST perspective. So this starts from even tax audit cases, non-tax audit cases, the person who has taken a voluntary registration below 20 lakhs, many queries may be there. Sir, my client is having annual turnover of only 18 lakhs. I am offering him under 44 AD of the Income Tax Act. Should he maintain stock record? Should he maintain all the books of accounts? Because as per Income Tax Act, he need not maintain. So these kind of queries, various queries members may have. It is very much for us to analyze all those aspects. And while doing the financial audit for the year 1920, apart from analyzing the income tax provisions and Companies Act provisions, it is equally, and I could say more than it has the analysis of our audit, GST audit has got a more weight while we do the ledger scrutiny or audit of for the year 1920. Because after we file tax audit report and income tax return, if we take up GST 9 and 9C work, we will come to know that many mistakes would have happened. Two points. One, the accounts which we have drawn up for the year is erroneous or inaccurate to the extent mistake exists in GST law. Point number two, the next point is the client unnecessarily would be forced to pay interest. It is later found that some mistakes have happened, and we find that at the time of doing GST audit, obviously to pay interest, unnecessary interest for the period. Say, for example, the year 18, we would have filed our tax audit report and income tax return in the month of October 2019 itself. And now that it is July 2020, almost 9 months or 10 months have gone. For this period, when we are doing 1899 audit now, obviously, if any mistakes have happened, the client has to pay interest also. So considering these reasons, it is always up to do GST audit concurrently while doing Companies Act and Income Tax audit. So that is what I suggest. During the course of doing Companies Act and Income Tax audit, what are the various points we have to see? That is the agenda for the first topic. And second and third topic, I have clubbed considering the time limit, and I could say this 9 and 9C itself can be a one-day topic. But I've taken much care to give that much justice, meaning all the key points in the form. We will do all the clause-wise analysis of GSTR 9 and 9C concurrently. When I am keying in a figure in GSTR 9 in so and so table, what is the impact in 9C? Sir, can I continue? Okay. So 9 and 9C, while it is not the case that we will analyze GSTR 9 first and thereafter we will analyze 9C. It is not a case. What we are going to do is we are going to analyze form GSTR 9 and GSTR 9C concurrently. So in that way, I can divide today's topic into two. Topic number one is finalizing 1920 accounts from GST perspective. Topic number two. So in the first topic, we will analyze all the steps to be taken while doing the audit, while doing ledger scrutiny. And when we do normal ledger scrutiny for the purpose of income tax, what are the various aspects one has to see in GST? Many hints, many clues are there. When we read, we are all financially literate people. When we read the balance sheet, where and all red light is there, red alert is there for GST, we can find all those aspects we are going to analyze in topic number one. And topic number two and three clubbed to topic number two, we will analyze GSTR 9 and 9C together. What are all various tables which are available? Many options
The government has given, the council, central CBEC has given a notification that rules, CGST rules have been amended. Many tables in GSTR 9C been made optional. So we will not touch those aspects which are marked optional, but the impact of keying in those aspects we will touch. And all other aspects we will analyze in detail, how to concurrently fill GSTR 9 and GSTR 9C. That is topic number 2. Coming to our topic number 1. So the first and very important point in GST, in normal audit, finalizing the accounts of 1920 is reconciliation. We should not wait to do reconciliation when we take up real 1920 GSTR 9 and 9C. It is very much to do now itself. When we talk about reconciliation, many kinds of reconciliations are there. What are the kinds of reconciliations, sir? What is my income as per my book? What is my income as per income tax? Income as per GST returns. GSTR 1 versus 3B. 3B versus, if some of our members may be doing monthly filing work for our GST monthly filing work for our clients. So in that case, it is very much to see the client received data versus 3B filed, because some mismatches come from the books they produced and 3B written. Tomorrow they'll come and say that no, we have given correctly, but so we need to see the client received data and 3B, what is the mismatch. And ITC as per books and ITC as per 3B. 3B versus 2A, reconciliation of output tax as per 3B return, versus output tax as per books. So these kinds of reconciliations are very, very must before we start any other work in our finalizing 1920 accounts. Okay. When it comes for reconciliation, how to do that, sir? Just make out a checklist. Column number 1, serial number. Column number 2, particulars. Column number 3, April 2019. May to next column, May 2019, June till March 2020. 12 columns. So first, income reconciliation. All your income head, sales ledger, income head, as per your books of accounts. Totally. Probably you can put sales 18%, point number 1, as per books. Sales 12%. Other income, like your reimbursement income, all other income. So taxable receipts, first you put. Some exempted receipts may be there, you ignore for the time being. So add up all the taxable receipts and plot it for against each of the month, April 2018 to 19 to March 2020, and thereafter compare it with your GSTR 3B. What is the difference for each of the month? What is the reason for difference? Put it as a note in a separate sheet. So for the month of April 2019, as per books, taxable income as per books or taxable receipts as per books is 1 crore 10 lakhs. As per 3B, it is 1 crore 8 lakh 50,000. 1.5 lakhs difference. What is the reason for the difference? Put it as a note. The reason for the difference 1,50,000. It has not been shown in GSTR 3B return, but in the month of September 2018, it has been shown. So here 1.5 lakhs negative. In September 2019, it is positive. So like this, carry out the reconciliation for taxable receipts. How I said for taxable receipts, same thing need to be followed for exempted receipts. Exempted receipts as per our books of accounts GL. Exempted receipts as per 3B. What is the difference? Reason for the difference. So in that way, one can do reconciliation. And thereafter, the next very important reconciliation is 1 versus 3B. Same way, April 2019 to March 2020, taxable receipts as per 3B, taxable receipts as per 1, difference, reason for difference. All these differences are very, very must to file GSTR 9 and 9C of 1920. And also, we will find what are all the omitted sales or what are all the excess paid taxes or taxable value correctly shown in GST return. But in books, mistakes are there. Or in books, correct taxable value is there. In 3B, it is not there. Taxable value is shown correctly in 3B return, but tax is incorrectly paid. So all this kind of mistakes we will come to know only after doing these key reconciliations. And next very important point, after this first 3 bullets, the 4th bullet is ITC as per books versus ITC as per excuse me. In case of this input tax credit, monthly, when we talk about income,
probably 5 or 6 heads may be there. All these 5 or 6 heads put together reported in GSTR 3B and GSTR 1 also B2B, B2C we are reporting. But as far as input tax credit is concerned, how do we make reconciliation? Because as far as input tax credit is concerned, many heads may be there. I would have taken ITC in purchase, I would have taken ITC in expenses, various expenses, I would have taken ITC in my assets, plant and machinery, furniture, because all these items I would have taken input tax credit. How to reconcile all this, though it is very much fact that சார் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் என்ன வியூ ஆகலைங்க சார்? ஷேர் பண்ணியிருக்கேனே சார். இன்னும் ஷேரிங் ஆகலைங்க சார். இந்த மறுபடியும் கூட ஷேர் பண்றேன் சார். தெரியுதா சார்? எஸ் சார், எஸ் சார். இப்போ தெரியுதா சார்? எஸ் சார், கன்டினியூ. ஃபைன், சாரி சார். நான் ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருந்தேன், தெரியுதுன்னு நினைச்சிட்டே இருக்கிறேன் நான். ஐம் சாரி, எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. ஃபைன். ஸோ இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம வேரியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் வழியா நம்ம இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுத்திருப்போம். பர்ச்சேஸ்ல எடுத்திருக்கலாம், எக்ஸ்பென்சஸ்ல எடுத்திருக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நான் எப்படி சார் இன்புட் டாக்ஸை ரிகன்சைல் பண்றது? என்னோட புக்ஸ் படி இருக்கக்கூடிய இன்புட் டாக்ஸையும் என்னோட 3B படி இருக்கக்கூடிய இன்புட் டாக்ஸையும் எப்படி மேட்ச் பண்றது அப்படின்னு கேட்டோம்னா, எப்படி நம்ம மேட்ச் பண்ண முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா சார், இந்த இன்புட் டாக்ஸ் எல்லாமே, all these input tax dates will go and hit a particular ledger. What is that ledger? When you do purchase account debtor, CGST input account debtor, SGST input account debtor to supplier or cash or bank. That is the entry I make. All this input tax credit will go and hit my current asset input tax account. So take that account as the base. CGST, SGST, IGST, cess. இது எல்லாத்தையும் அங்கிருந்து எடுத்துட்டு இப்ப நான் சொன்ன ரெக்கன்சிலேஷன்ல அதே ஏப்ரல் 2019 டு மார்ச் 2020 போட்டு ஃபர்ஸ்ட் லைன் டெபிட் சைட் டோட்டல், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஏப்ரல் 2019 நான் ரெக்கன்சிலேஷன் பண்றேன்னா, வாட் இஸ் த டெபிட் சைட் டோட்டல் ஆஃப் சிஜிஎஸ்டி இன்புட் அக்கவுண்ட் எக்ஸ்க்ளூடிங் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்? ஐ வில் பிளாட் இட். வாட் இஸ் த இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் டேக்கன் as per my 3B difference? What is the reason for the difference? Convert to Excel, compare it. What are the bills which are taken input in 3B but not in books, or input as per books not in 3B? இந்த மாதிரி ரெகன்சிலேஷன் நம்ம பண்ற பட்சத்துல இந்த ஐடிசி எதெல்லாம் ஒமிட் ஆயிருக்கு, எடுக்க விட்டுருக்கோம், அல்லது டபுள் டைம் கிரெடிட் எது எடுத்திருக்கோம், மிஸ்டேக்கா எந்த கிரெடிட் எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் எப்ப இந்த இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் ரெகன்சிலேஷன் பண்றப்ப. அப்புறம் 2A ரெகன்சிலேஷன், GSTR 2A reconciliation month on month. And now that with effect from October 2019, the law has been amended to include Rule 36 sub Rule 4, saying that அப்ப 20% சொன்னாங்க, அப்புறம் 10% ஆக்கிட்டாங்க. இந்த 10% காலி பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 2Aல இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் வந்தா தான் நீங்க 3Bல எடுக்க முடியும். 2Aல வந்த டோட்டல் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்ல 10% வேணா வராதது எடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 3Bல நான் 10 லட்சம் வச்சிருக்கேன், 2Aல எனக்கு அந்த மாதிரி 8 லட்சம் தான் இருக்குது, 8 lakhs தான் இருக்குதுன்னா 8 lakhsல 10% 80,000, 8,80,000க்கு நான் எடுத்துக்கலாம். எவ்வளவுக்கு எடுக்க முடியாது சார்? 1,20,000க்கு எடுக்க முடியாது. மீனிங் 10 lakhs டோட்டலா எடுக்க முடியாது. பட் தென் இப்ப கோவிட்னால நமக்கு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டில் ஆகஸ்ட் 2020 வரைக்கும். பிப்ரவரி 2020ல இருந்து ஆகஸ்ட் 2020 வரைக்கும் நீங்க GSTR 2A மேட்ச் பண்ணி எடுக்க தேவையில்லை. உங்க பில்ஸ் கையில இருக்கிறத வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஆனா ஒரு கண்டிஷன், செப்டம்பர் 2020 நீங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றப்ப இந்த 7 மாசத்துக்கு சேர்த்து 2Aல வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும். அப்படி வரல அப்படின்னா அப்ப நீங்க எடுத்த கிரெடிட்டை ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நான் எப்படி இன்புட் டாக்ஸுக்கு லெட்ஜர் வைஸா ரெகன்சைல் பண்ணணும்னு சொன்னோம், சேம் திங் ஹோல்ட்ஸ் குட் ஃபார் அவுட்புட் டாக்ஸ். வாட் இஸ் மை CGST அவுட்புட் in sales? CGST output, SGST output, IGST output as per my books, and what is output tax as per 3B. இது ரெண்டையும் ரெகன்சைல் பண்ணி என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, ஸோ அவுட்புட் டாக்ஸ்ல நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேங்கிறத இப்பதான் கண்டுபிடிக்க முடியும் சார் இந்த ரெகன்சிலேஷன். திஸ் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 1 as far as reconciliation is concerned. Next point. ஓகே ஃபைன். ஸோ இந்த ரெகன்சிலியேஷன்ல சார் நம்ம ரெண்டு விதமான டிஃபரன்சஸ் பார்க்கலாம். பெர்மனன்ட் டிஃபரன்ஸ், டெம்பரரி டிஃபரன்ஸ். இந்த PPT I will share sir. The PPT has been drafted in detail.
because due to paucity of time, I may not cover each and every point in the PPT, but the PPT has been drafted considering the fact that even without my lecture, one should understand the PPT. So that is how I've made this PPT. Is I will give it to branch that may be circulated amongst the members. So key points நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே போறேன் சார். Permanent difference, temporary difference. What is that permanent difference? Permanent difference as far as permanent differences பொறுத்தளவுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் என்ட்ரி புக்ஸ்ல இருக்கும், ஆனா எப்பயுமே ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ல வராது. ஒரு பர்டிகுலர் என்ட்ரி ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ல வரும், எப்பயுமே புக்ஸ்ல வராது. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஐட்டம் தான் நம்ம பெர்மனன்ட் டிஃபரன்ஸ். நம்ம ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ல சில விஷயங்களை காமிக்கவே மாட்டோம். எக்ஸாம்பிள் எப்படி புக்ஸ்ல இது இன்கமா இருக்கும், ஆனா நம்ம ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ல இதை காமிச்சிருக்க மாட்டோம். எக்ஸாம்பிள் எப்படி இல்ல சார், டிவிடெண்ட் ரிசீப்ட், ஐடி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஐடி ரீஃபண்ட், கிரெடிட்டார்ஸ் ரிட்டர்ன் பேக், liability return back, provision made for employee benefit or something gratuity which is no longer required, we are writing it back. These are all income available in miscellaneous income, but we will not disclose in 3B. But in my opinion, according to my suggestion, what is best is even to disclose in these kind of incomes in 3B under non-GST supply. ஏன்னா நம்ம GSTR 9ல அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ஈவன் நோ சப்ளையை கூட நீங்க காமிங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்படிங்கிறப்ப எப்பயுமே நமக்கு மேட்ச் ஆகுது. அப்படிங்கிறப்ப டிபார்ட்மெண்டல் ஆடிட் அப்பையும் சரி, டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்க்ரூட்னி அப்பையும் சரி, wherever there is no difference, it is very much easy for us to explain. So even if அந்த மாதிரி டிஃபரன்சஸ் நம்ம பெர்மனன்ட் டிஃபரன்சஸ் சில இன்கம் ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ல எப்பயும் இருக்கும், புக்ஸ்ல எப்பயுமே வராது. எக்ஸாம்பிள் என்ன சார், ஸ்டாக் டிரான்ஸ்ஃபர் டு அதர் ஸ்டேட்ஸ். என் பிரான்ச் ஆஃபீஸ் அடுத்த ஸ்டேட்ல இருக்கு, நான் அங்க பண்றேன் அப்படின்னா அதுக்கு நான் ஜிஎஸ்டி கட்டுவேன், ஆனா புக்ஸ்ல இன்கம் போட மாட்டேன். barter transaction, related party transaction. So these are all the examples which will not come in books. Temporary differences. What is the temporary differences? Time of supply provisions படி நான் ஜிஎஸ்டில உடனே காமிக்கலாம், ஆனா என்னோட புக்ஸ்ல அது இன்கமா லேட்டர் பார்ட்ல வரலாம். அல்லது புக்ஸ்ல நான் உடனே காமிக்கலாம், ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ல. எக்ஸாம்பிள் டைம் ஆஃப் சப்ளை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் கேஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி. According to the terms of agreement entered, I will pay GST as per section 13 of CGST Act. So அந்த 3 ஈவெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 3 ஈவெண்ட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்தளவுக்கு எப்ப சார் ஒருத்தர் டாக்ஸ் கட்டணும், ஒருத்தர் அட்வான்ஸ் கொடுக்குறாரு, அட்வான்ஸ் கொடுக்குறப்ப முதலே நம்ம டாக்ஸ் கட்டிடணும். சப்போஸ் எனக்கு வேலை நடந்துட்டே இருக்கு, அட்வான்ஸ் ஒரு பார்ட் வாங்கியிருக்கேன், அடுத்து ஒரு 3 மாசம் வேலை நடந்துட்டே இருக்கு, 3 மாசம் வேலை நடக்கிறப்ப அவர் பணமே கொடுக்கல, அப்ப பணம் அவர் எனக்கு எப்ப பணம் கொடுக்குறாரோ அப்ப நான் டாக்ஸ் கட்டினா போருமா? இட் இஸ் நாட் சோ. What section 13 says is that whether your supply of service falls under continuous supply of service. Continuous supply of service இருக்கிற பட்சத்துல 3 கிரைட்டீரியா கொடுக்குறாங்க. எக்ஸாம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட். உங்களோட அக்ரிமெண்ட்ல டியூ டேட் ஆஃப் பேமெண்ட் போட்டிருக்கீங்களா? இன்னைக்கு ஜூலை மாசம் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறோம் அல்லது சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கிறோம், அடுத்து செப்டம்பர் மாசம் 25% கொடுக்கணும், டிசம்பர் மாசம் 25% கொடுக்கணும், மார்ச் மாசம் 25, இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டேட்ல அவர் பணம் கொடுக்குறாரோ இல்லையோ, பை செப்டம்பர் or June, within 30 days from the due date I need to raise invoice. அந்த இன்வாய்ஸ் டேட் இஸ் மை டைம் ஆஃப் சப்ளை. அடுத்த மாசம் 20ஆம் தேதிக்குள்ள நான் டாக்ஸ் கட்டணும். ரெண்டாவது என்ன சொல்றாங்க, when my due date is linked to stage of completion. பேஸ்மெண்ட் முடிக்கிறப்ப எனக்கு 20% கொடுக்கணும், லிண்டல் முடிக்கிறப்ப 20% கொடுக்கணும், அப்படிங்கிற மாதிரி அக்ரிமெண்ட்ல போட்டிருந்துச்சுன்னா அந்த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் தி ஈவெண்ட் இஸ் தி டேட் ஃபார் ரைசிங் இன்வாய்ஸ். அந்த இன்வாய்ஸ் டேட்ல இருந்து 30 days நெக்ஸ்ட் 20th நீங்க டாக்ஸ் கட்டணும். மூணாவது, இது ரெண்டும் சொல்லல, டியூ டேட்டை பத்தி அக்ரிமெண்ட்ல எதுவுமே சொல்லலைன்னா ஒன்லி தென் when you receive payment from your customer, that is the time of supply. ஸோ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில எந்த கேட்டகரியில வரோம் அப்படிங்கறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல ஆப்வியஸ்லி டெம்பரரி டிஃபரன்ஸ் வில் பி தேர். மீனிங் ஜிஎஸ்டில ஒரு மாசம் நான் காமிப்பேன், ஆனா புக்ஸ்ல நான் லேட்டரா காமிப்பேன். இயர் எண்ட்ல அன்பில்ட் ரெவென்யூ நான் புக் பண்ணலாம். இட் மே பி a revenue in terms of AS7, but it may not be a revenue as per GST Act. ஸோ இந்த மாதிரி டைமிங் டிஃபரன்சஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு. நம்ம என்ன டிஃபரன்சஸ் பார்த்துட்டு based on that we'll have to take a decision. Next comes input tax reconciliation. We have discussed. This is what I have told. Reconciliation of input tax, CGST, debit side of ITC GL as per excluding OB. அதே போல நான் எதை எடுத்துக்கிறேன், ITC taken in 3B including RCM. டிஃபரன்ஸ் என்ன, டிஃபரன்ஸோட ரீசன் என்ன அப்படிங்கறத நோட் கொடுத்து போட்டுட்டே வரேன் சார். நெக்ஸ்ட், நம்ம 1920 அக்கௌண்ட்ஸை ஃபைனலைஸ் பண்றப்ப சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஓவராலா என்னோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பி இட் அ மேனுஃபேக்சரிங் கன்சர்ன் ஆர் பி இட் அ ட்ரேடிங் கன்சர்ன், பி இட் அ சர்வீஸ் கம்பெனி, we'll have to plot major expenses and income and we have to identify a particular point. I think this is viewable for all the members.
The following information were extracted from the profit and loss statement of a company. Raw material consumption 50 lakhs, labor 20 lakhs, manufacturing and admin cost 30 lakhs, marketing and other overheads 20 lakhs, total cost 120 lakhs, profit 30 lakhs, selling price excluding GST 150 lakhs. What inference can be made from the above information? So இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பார்க்குறப்ப ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை நம்ம பார்க்கணும். ட்ரேடிங் கன்சர்னோ எந்த கன்சர்னா இருந்தாலும் இதே மாதிரி நம்ம ஃபிகர்ஸை போட்டுட்டு இதுல ஒரு முக்கியமான இன்ஃபரன்ஸ் பார்க்கணும் சார். என்ன சார் இன்ஃபரன்ஸ்? பாயிண்ட் நம்பர் 1, ரா மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் 50 lakhs. அதுல எனக்கு இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் இருக்குமா? எஸ், இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் இருக்கும். லேபர் 20 lakhs. அதுல இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் இருக்குமா சார்? இருக்க வாய்ப்பு இல்லை, எக்ஸப்ட் ஆஃப் ரோல் மேன் பவரா இருந்தாலுடைய. கான்ட்ராக்ட் லேபர்ஸ் நான் எடுத்திருக்கிறேன், ஸோ எனக்கு கான்ட்ராக்டர் பில் கொடுக்குறாரு, அப்ப எனக்கு இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் இருக்கலாம். பட் as far as my on roll employees are concerned, இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் will be 0. மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் அட்மின் காஸ்ட், அதுல இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் இருக்குமா? இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம். அதே போல மார்க்கெட்டிங் அண்ட் அதர் ஓவர்ஹெட்ஸ். So the 30 lakhs plus 20 lakhs portion of which I may have input tax credit, portion of which I may not have input tax credit. So out of 120 lakhs கண்டிப்பா 20 lakhs input tax credit கிடையாது. சரியா சார்? நெக்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் 30 lakhs. ப்ராஃபிட்ல எனக்கு இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் இருக்குமா? இருக்காது. இந்த கம்பெனியை பொறுத்தளவுக்கு டோட்டல் 120 lakhs காஸ்ட், 150 lakhs சேல்ஸ். கண்டிப்பா அப்பேரண்டா நமக்கு தெரிஞ்சு 50 lakhsக்கு இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட். ஸோ 50 lakhsங்கிறது 1/3. 1/3க்கு 1/3 அளவுக்கு எனக்கு கிரெடிட் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஆப்வியஸா ஸ்டாக், நம்ம ஸ்டாக் எவ்வளவு வச்சிருக்கோம், 1 மாசம் ஸ்டாக் வச்சிருக்கோமா, 2 மாசம் ஸ்டாக் வச்சிருக்கோமா, அல்லது ஜஸ்ட் இன் டைம் ஃபாலோ பண்றோமா, அதை கழிச்சுட்டு பாக்குறப்ப அட்லீஸ்ட் 1/3 அல்லது 1/5, 30 lakhs டிவைடட் பை 150 lakhs, 1/5 அளவுக்காவது நான் கேஷ் லெட்ஜரை யூஸ் பண்ணி டாக்ஸை கட்டணும். இது இல்லாம எனக்கு எப்பயுமே அக்யூமுலேட்டட் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் இருக்கக்கூடிய கிளைண்டா இருந்தா அது ஜென்யூனா அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணணும் சார். எப்ப சார் ஒருத்தருக்கு எப்பயுமே அக்யூமுலேட்டட் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு? இன்வெர்டட் டியூட்டி. அவரோட இன்புட் 18%, அவுட்புட் 5% ஆகுது. ஆப்வியஸா அவருக்கு கிரெடிட் அக்யூமுலேட் ஆகும். ரெண்டாவது எப்ப அவருக்கு கிரெடிட் அக்யூமுலேட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு சார்? எக்ஸ்போர்ட், சப்ளை டு எக்ஸ்போர்ட் ஆர் எஸ்இசட். மூணாவது எப்ப சார்? ஹெவி கேபிடலைசேஷன், டிரான்சிஷனல் கிரெடிட் நிறைய எடுத்து வச்சிருக்காரு. இந்த ரீசன்ஸ் தவிர மற்ற கிளைண்ட்ஸுக்கு ட்ரேடிங் கன்சர்னா இருந்தாலும் சரி, சர்வீஸ் கம்பெனியா இருந்தாலும் சரி, மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியா இருந்தாலும் சரி, அவங்க எவ்ரி மந்த் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டை கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டே போறாங்க. தின் லைன் ஆஃப் மார்ஜின் இருக்கு ஒருத்தருக்கு. பிரான்சைசி கம்பெனிஸ் 0.5% மார்ஜின், 1% மார்ஜின், அவங்களுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸ்டாக் நிறைய இருக்கிற பட்சத்துல அவங்களுக்கு இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் அக்யூமுலேட் ஆக இருக்க வாய்ப்பு. ஸோ அதர் தேன் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கேசஸ், வெதர் நம்ம இந்த ரேஷியோ போட்டு பார்க்கணும். எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் வழியா மாசம் மாசம் எவ்வளவு மை கேஷ் பேமெண்ட் டு அவுட்புட் டாக்ஸ் ரேஷியோ எவ்ரி மந்த் ஏப்ரல் 2019 டு மார்ச் 20. அப்ப இந்த கேசஸ் எல்லாம் இல்லாம அவருக்கு இன்புட் டாக்ஸ் அக்யூமுலேட் ஆயிட்டே இருக்குன்னா என்ன காரணத்தினால அக்யூமுலேட் ஆயிட்டு இருக்கு? என்ன காரணமா இருக்கும் சார்? ஆப்வியஸா பில் போட்டு பர்ச்சேஸ் வாங்குறாரு, விற்கிறப்ப பில்ல காமிக்க இது இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி செக்லிஸ்ட் பாயிண்ட் இன் audit manual of the GST department. Central department கொடுத்த audit manual, this is one of the point sir. So going forward, department people will come and verify this. Input tax credit accumulation இருக்குதுன்னா ஜென்யூனா இல்லையா? எப்படி ஜென்யூனா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு? நான் சொன்ன கேசஸ் தவிர மற்ற கேசஸ்ல இது ஃபால் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சார். So this is very important point. Next, ஜென்ரலா நம்ம லெட்ஜர் ஸ்க்ரூட்டினி பண்றப்ப சார், ஜிஎஸ்டி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இந்த கேசஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா கூர்ந்து கவனிக்கணும் சார். இட் இஸ் வெரி மச் இம்பெரேட்டிவ் ஃபார் மெம்பர்ஸ் when they do ledger scrutiny, these parameters are to be specifically looked into. What is that? Credit entries in expense account. Expense accountல credit entry வருதுன்னா எதனால வரலாம்? அப்பா என்ட்ரி போட்டு அது ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கு போடலாம். அது போக வேற இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? அப்ப ஒரு இன்கம் எக்ஸ்பென்ஸ், reimbursement of expenses is always taxable except it satisfies the criteria of pure agent as per rule 33 of CGST rules. So pure agent இருந்தாலுடைய reimbursement டாக்ஸ் உண்டு. அப்ப எக்ஸ்பென்ஸ்ல கிரெடிட் கொடுக்கிறதுக்கு ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸோ அல்லது ஏதாவது ஸ்கிராப்பை வித்திருக்காங்க, அந்த ஸ்கிராப்பை வித்த இன்கம் பை ப்ராடக்ட் வித்திருக்காங்க, பை ப்ராடக்ட் வித்த இன்கம் எக்ஸ்பென்ஸ்ல கிரெடிட் கொடுத்து வச்சிருக்காங்களா, அப்ப அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டிருக்காங்களா இல்லையா? கிரெடிட் என்ட்ரிஸ் இன் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் அக்கௌண்ட் ஆர் மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் அக்கௌண்ட், மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன்லயோ அல்லது சிஓஜிஎஸ் அக்கௌண்ட்லயோ கிரெடிட் என்ட்ரிஸ் இருந்தா ரா மெட்டீரியலை வித்திருக்காங்களா, ரா மெட்டீரியலை சேல் பண்ணதுக்கு ஜிஎஸ்டி போடாம எக்ஸ்பென்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்களா? டெபிட் என்ட்ரிஸ் இன் இன்கம் அக்கௌண்ட், அன்யூசுவல் லெட்ஜர் ஹெட்ஸ், credit notes raised,
டெபிட் நோட்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் நோட்ஸ் எதுக்காக ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க? ஜிஎஸ்டில 3 ரீசன் தவிர வேற எந்த ரீசனுக்கும் கிரெடிட் நோட் போட முடியாது சார். கிரெடிட் நோட் போட முடியாது இந்த சென்ஸ் ஜிஎஸ்டியோட கிரெடிட் நோட் போட முடியாது. ஃபினான்ஷியல் கிரெடிட் நோட் என்ன பர்பஸ்க்குனாலும் போட்டுக்கலாம். That is no bar in it. But when you are raising credit note by charging GST on it, what is the impact? I am reducing my output tax. And I have to ensure that my client is reducing my input tax. What are the 3 cases listed in section 34? Point number 1. First point, என்ன சொல்றாங்க பாரு. Sales return. Deficiency in provision of service. மூணாவது பாயிண்ட். Your error made in original invoice value or tax. டாக்ஸ்லயோ டாக்ஸபிள் வேல்யூலயோ ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம், அதை கரெக்ட் பண்றதுக்காக கிரெடிட் நோட் போடலாம். இந்த 3 ரீசன் தவிர டிஸ்கவுண்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட் டு கண்டிஷன் ஸ்பெசிஃபைட் இன் எக்ஸ்பிளனேஷன் டு செக்ஷன் 15. ஸோ செக்ஷன் 15ல கொடுத்த ப்ரொவிஷன் படி டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு நீங்க கிரெடிட் நோட் போடுறதா இருந்தா அலவுட். 3 கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கேசஸ் தவிர வேற எந்த கேசஸ்க்கும் கிரெடிட் நோட் இஸ் நாட் அலவுடு. ஸோ அப்படி கிரெடிட் நோட் கிளைம் போட்டிருக்கிற பட்சத்துல வெதர், ஏன்னா கிரெடிட் நோட் போட்டார்னா he is reducing his output tax. Is it correct? We need to check. டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு கிரெடிட் சைட் ஆஃப் தி டெட்டாஸ் அட்வான்ஸ் ரெசிப்ட்ஸ் சர்வீஸ் கிளைண்டா இருக்கிற பட்சத்துல அட்வான்ஸ் ரெசிப்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்களா, அட்வான்ஸை தனி லெஜர்ல பார்க் பண்ணாம டெட்டாஸோட கிரெடிட்லயே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு எந்தெந்த டெட்டார் எல்லாம் கிரெடிட் பேலன்ஸ் காமிச்சிட்டு இருக்காரு. ஸோ கிரெடிட் பேலன்ஸ் காமிக்கிறதோட ரீசன் என்ன? அட்வான்ஸா வாங்கியிருக்கோம், சர்வீஸ்க்காக அட்வான்ஸா வாங்கியிருக்கிறோம்னா அதை அப்பப்ப டாக்ஸை கட்டியிருக்கிறாரா, இல்ல பில் போடுறப்பதான் டாக்ஸை கட்டுறாருன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். டெபிட் நோட்ஸ் இன்னொரு காமன் மிஸ்டேக் என்ன நடக்குதுன்னா சார், ஜிஎஸ்டில டெபிட் நோட்டோ கிரெடிட் நோட்டோ கஸ்டமருக்கு தான் ரைஸ் பண்ண முடியும், நம்மோட சப்ளையருக்கு ரைஸ் பண்றதுக்கு ப்ரொவிஷன் கிடையாது. ஈவன் இஃப் அப்படி ரைஸ் பண்ணாலும் கூட நீங்க ஜிஎஸ்டிஆர் 1ல காமிக்க முடியாது. இந்த எரர் நிறைய கிளைம்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யாருக்கு மட்டும்தான் சார் ரைஸ் பண்ண முடியும் நம்ம கிரெடிட் நோட்? ஒன்லி ஃபார் கஸ்டமர்ஸ். என்னோட சப்ளையர் எனக்கு ரைஸ் பண்ணலாம், ஆனா நான் சப்ளையருக்கு ரைஸ் பண்ண முடியாது. சோ இப்ப நான் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால நான் கிரெடிட் நோட் ரைஸ் பண்ணாலும் தட் இஸ் வாய்ட். என்னோட புக்ஸ்ல வேணா அக்கௌண்ட் பண்ணலாம், ரிட்டர்ன்ல இத மாதிரி சப்ளையருக்கு ரைஸ் பண்ணி 3B கழிச்சு வச்சிருக்காங்களா? அப்ப எப்படி சார் பண்றது? நம்ம கிரெடிட் நோட் ரைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம சப்ளையருக்கு கிரெடிட் நோட் ரைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா he has to raise a டெபிட் நோட். அவரு எனக்கு கிரெடிட் நோட்டோ டெபிட் நோட்டோ போட்டு காமிச்சாதான் அதை பேஸ் பண்ணி நான் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியுமே தவிர ஐ கேனாட் ரைஸ் அ கிரெடிட் நோட் ஆர் டெபிட் நோட் ஆன் மை சப்ளையர். ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஜெனரல் பேராமீட்டர்ஸ் we have to examine at the time of finalizing the accounts of 1920. Let us analyze various issues in, இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாக்குறப்ப அங்கங்க ஒரு ரெட் அலர்ட் தெரியும். அந்த ரெட் அலர்ட்டை வச்சு நம்ம உள்ள போறப்ப பாசிபிள் ஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி இருக்கலாம், கிளைம் கட்டாம இருந்திருக்கலாம், இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டை தவறுதலா எடுத்திருக்கலாம், நம்ம இப்ப ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா வட்டி கம்மி, அல்லது வேணும்னே எதையாவது மறைச்சிருக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே அங்கங்க ஒரு ரெட் அலர்ட் இருக்கு. அந்த ரெட் அலர்ட்டை சூஸ் பண்ணி நம்ம உள்ள போற பட்சத்துல நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த ரெட் அலர்ட்டை தான் நான் இங்க வரிசையா போட்டிருக்கேன் சார். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், all the transactions with the related parties. Related parties ஓட இருக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷனை மெட்டிகுலஸா நம்ம பார்க்கணும் சார். Let me tell an example. I have a subsidiary company. Subsidiary கம்பெனிக்கு நான் சேல்ஸ் பண்றேன். சப்சிடரி கம்பெனிக்கு நான் சேல்ஸ் பண்றப்ப ஒரு ப்ராடக்டை 50 rupeesக்கு நான் சேல்ஸ் பண்றேன். அதே ப்ராடக்டை சப்சிடரி கம்பெனி இஸ் மை ரிலேட்டட் பார்ட்டி. Within the explanation given in section 15, my subsidiary company is my related party. When I am selling the same product to a third party, I am charging 80 rupees. When I am selling the same category of products to subsidiary company, I am charging 50 rupees. So, if subsidiary company ki kudukkudiya 50 rupees la, நான் GST 50 rupees ku கட்டணுமா அல்லது 80 rupees ku கட்டணுமா? Very, very important point, sir. The relevant provision here is that we need to refer rule number 28 of CGST rules. So, CGST, நான் திரும்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சார். என்னோட சப்சிடரி கம்பெனிக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வித்துருக்கேன், அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு 50 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுறேன். அதே ப்ராடக்ட்டை தேர்ட் பார்ட்டிக்கு விற்கிறேன், 80 ரூபாய் சார்ஜ் பண்றேன். அவருக்கு 80 ரூபாய்க்கு ஜிஎஸ்டி கட்டிருக்கேன். இப்ப சப்சிடரி கம்பெனிக்கு நான் விற்கிற ப்ராடக்ட் 50 ரூபாயில 50 ரூபாய்க்கு ஜிஎஸ்டி கட்டினா போடுமா, அல்லது ஓப்பன் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆர்ம்ஸ் லென்த் பிரைஸ் ஆன 80 ரூபாய்க்கு நான் ஜிஎஸ்டி கட்டணுங்கிற கேள்வி வருது. ஸோ இதுக்கு ரெலவென்ட் ப்ரொவிஷன் ரூல் 28. ரூல் 28ல என்ன சார் சொல்றாங்க? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க கொடுக்கக்கூடிய சப்ளையை வச்சு உங்க ரிலேட்டட் பார்ட்டி 100% இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, எப்ப அவர் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்க முடியாது?
அவரோட சப்ளை, நான் கொடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் ரா மெட்டீரியலை வாங்கி அவர் ஒரு எஃப்ஜி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி விற்கிறப்ப அந்த எஃப்ஜி எக்ஸம்டடா இருக்கிறப்ப இதுக்கு அவர் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்க முடியாது. அதே போல நான் கொடுக்கக்கூடிய பொருளானது பிளாக்டு கிரெடிட்ல வருது, செக்ஷன் 17(5)ல வருது. மோட்டார் கார் அல்லது அதுல கொடுக்கப்பட்ட ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் சர்வீஸ் பண்றேன், பில்டிங் மெட்டீரியல் சப்ளை பண்றேன், இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் ரிலேட்டட் பார்ட்டி கொடுக்குறப்ப அவரால் என்ன பண்ண முடியாது சார், இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்க முடியாது. சோ இப்ப நான் கொடுக்கக்கூடிய ரிலேட்டட் பார்ட்டிக்கு மீன் பொருளானது ரிலேட்டட் பார்ட்டிக்கு கொடுக்குறேங்கிற பட்சத்துல அவரு நான் கொடுக்கக்கூடிய பொருள்ல உள்ள இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டா 100% ஜிஎஸ்டி லால இருக்கக்கூடிய எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் அப்ளை ஆகாத பட்சத்துல அவர் 100% இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுத்துக்கிறாருன்னா நான் என்ன பிரைஸ் போடுறேனோ அந்த பிரைஸ் தான் ஓப்பன் மார்க்கெட் வேல்யூ, மீனிங் அதுதான் டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ. அதை தான் அசன்சி ஆஃபீஸ் ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் ஒத்துக்கறணும். அப்ப நான் எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டுவேன் சார், 50 ரூபாய்க்கு கட்டினா போதும். சப்போஸ் அவரால் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்க முடியலைன்னா, என்னோட சப்சிடி கம்பெனியான ரிலேட்டட் பார்ட்டி இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்க முடியலைன்னா அப்ப நான் எவ்வளவு போடணும் சார், ஓப்பன் மார்க்கெட் வேல்யூ. இதே ப்ராடக்ட்டை இன்னொரு தேர்ட் பார்ட்டிக்கு நான் எவ்வளவு 80 rupees கொடுத்தேன்னா இவருக்கு நான் 50 ரூபாய் ரைஸ் பண்ணி 50 ரூபாய் கன்சிடரேஷன் நான் வாங்கினாலும் கூட ஜிஎஸ்டி எதுக்கு சார் கட்டணும், 80 ரூபாய்க்கு கட்டணும். ஸோ நம்ம 1920 அக்கௌண்ட்ஸ்ல ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன் என்னெல்லாம் இருக்கு, எங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன்? ஏஎஸ் 18 எப்படின்னா நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன், பேஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கக்கூடிய அசெட் சைடு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் அதர் கம்பெனிஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது, எங்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது, ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பா இருந்தாலும் கூட இவர் எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறாரு, இவருக்கு எங்க ஷேர் ஹோல்டிங் இருக்கு, இவர் இன்னொரு இடத்துல பார்ட்னரா இருக்கிறாரா. சோ அப்படி பார்ட்னரா இருக்கிற பட்சத்துல சிலவாட்டி என்ன தப்பு நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு சார், அந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்டோட பேலன்ஸ் இவரோட புக்ஸ்ல, பர்சனல் புக்ஸ்ல மீன்ஸ் இவரோட ப்ரொப்ரைட்டர் புக்ஸ்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாம இருக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு. நம்ம we have to make inquiries and identify whether related party transaction exists or not and examine whether the transaction between these parties are in line with the GST law. ரெண்டாவது விதமான ரிலேட்டட் பார்ட்டி சார், நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எனக்கு தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஆபீஸ் இருக்கு, கர்நாடகால ஒரு ஆபீஸ் இருக்கு. அப்ப கர்நாடகால எனக்கு ஒரு ஆபீஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஆபீஸும் டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி லா. ஸோ ஜிஎஸ்டி லாவை பொறுத்தளவுக்கு திஸ் ஆபீஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் தட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு இருக்கிற பட்சத்துல இந்த ரெண்டு ஆபீஸ் வேறையா இருக்கிற பட்சத்துல நான் என்ன ஸ்டாக் கொடுத்தாலும் சரி, என்ன சர்வீஸ் பண்ணாலும் சரி, அது இட் இஸ் அ சப்ளை இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஷெட்யூல் 1 ஆஃப் ஜிஎஸ்டி லா. அப்படிங்கிறப்ப மற்ற ஆபீசஸ் வேற ஸ்டேட்ல என்னெல்லாம் இருக்கு, சப்போஸ் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இருக்கலாம், சர்வீஸ் ப்ரொவைடிங் கம்பெனிஸா இருக்கலாம், மேக்சிமம் அதெல்லாம் கிளைம்ஸ் காமிச்சிருவாங்க. எங்க மிஸ்டேக் வர வாய்ப்பு இருக்கு, மார்க்கெட்டிங் ஆபீசஸ். மார்க்கெட்டிங் ஆபீசஸ் வெளி ஸ்டேட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆபீஸ்ல என்னெல்லாம் எக்ஸ்பென்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு சார், எம்ப்ளாயி காஸ்ட். கொலம்பியா ஏசியா ஜட்மெண்ட் ஆல்ரெடி வந்தாச்சு, அப்பலட் அத்தாரிட்டியும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா கர்நாடகா ஹைகோர்ட்ல கேஸ் பெண்டிங் இருக்கு. நம்ம ரகுராமன் சார் ஃப்ரம் பெங்களூர், அவரும் நம்ம இன்டைரக்ட் ஜிஎஸ்டி கமிட்டி ஐசிஐயோட ஃபேக்கல்டி தான், நம்ம மெம்பர் ரகுராமன் சார். அவர் தான் அதுக்கு அப்பலண்ட் சார்பா இஸ் ஆர்கியூவிங் தி கேஸ். ஸோ இப்ப கொலம்பியா ஏசியா பொறுத்தளவுக்கு அங்க டிஸ்பியூட்டட் பாயிண்ட் எம்ப்ளாயி காஸ்ட். கர்நாடகால எனக்கு ஒரு பிரான்ச் ஆஃபீஸ் இருக்கு, மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸ் இருக்கு, அங்க 10 பேர் வேலை பார்க்கறாங்க. ஸோ அங்க எனக்கு எந்த பில்லிங்கும் கிடையாது, எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் தான் நடக்குது. அப்ப அங்க எந்த பில்லிங் இல்லாட்டாலும் அங்க இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸ் யாருக்காக தான் வேலை பார்க்கறாங்க, தமிழ்நாட்டுக்காக தான் வேலை பார்க்கறாங்க. அப்ப தமிழ்நாட்டுக்காக வேலை பார்க்கறாங்கன்னா அவங்களோட எம்ப்ளாயி காஸ்ட் எல்லாம் சர்வீஸ், அதை இங்கே கிராஸ் சார்ஜ் பண்ணும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரூல் 28. மற்ற எக்ஸ்பென்சஸ் அங்க என்னெல்லாம் நடக்கும், ரெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கலாம், மற்ற அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்சிடென்டல் டு தட் ஆஃபீஸ் இருக்கலாம், அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இங்க கிராஸ் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கொலம்பியா ஏசியாவோட ஜட்ஜ்மெண்ட். கொலம்பியா ஏசியா மற்ற எக்ஸ்பென்சஸ் பொறுத்தளவுக்கு கண்டிப்பா கிராஸ் சார்ஜ் பண்ணணுங்கிறது உறுதி. இங்க டிஸ்பியூட் எம்ப்ளாயி காஸ்ட், எம்ப்ளாயி காஸ்ட் தான் கொலம்பியா ஏசியாவோட ஜட்ஜ்மெண்ட் which is upheld in appellate level also, which is pending in high court. So இப்ப நம்ம அனலைஸ் பண்றப்ப வெளி ஸ்டேட்ல என்னென்னலாம் ஆபீசஸ் இருக்கு, மார்க்கெட்டிங் ஆபீசஸ் எங்களுக்கு வேற ஸ்டேட்ல எந்த ஆபீஸும் இல்லைன்னு சொன்னாலும் we need to scrutinize the rent expenses. ரெண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, வேற ஸ்டேட்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மார்க்கெட்டிங் ஆபீஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்களா, இல்ல சார் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல, நாளைக்கு ஆபீஸர் வர்றப்ப பாப்பா நம்ம டிஸ்க்ளைமர் கொடுக்கணும், நெயின்சில டிஸ்க்ளைமர் கொடுக்கணும். ஸோ கிளைண்டோட ஒப்பீனியன்ல எல்லாமே ஒரு கம்பெனி தான் இல்லைன்னு சொல்றாரு, ஏதாவது நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்க்ளைமர் கொடுத்தாகணும், இல்லாட்டி இட் இஸ் ரிஸ்கி ஃபார் அஸ். ஸோ ரெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்றது மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுல அடிஷனலா இன்னொரு பாயிண்ட், ரெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு தப்பு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. என்ன தப்பு பண்ணிருப்பாங்க சார்,
எனக்கு கர்நாடகால ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸ் இருக்கு, தெலங்கானால ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸ் இருக்கு. அந்த ரெண்டுக்கு ஜிஎஸ்டி நான் கட்டியிருப்பேன். அந்த ஜிஎஸ்டியை இங்க இன்புட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். 2 விதமா எடுத்திருக்கலாம். எப்படி? அங்க கர்நாடகால இருக்கிறவரு எனக்கு சிஜிஎஸ்டி, எஸ்டிஎஸ்டி கர்நாடகா போட்டு கொடுத்திருப்பாரு. ஏன்னா நான் 3B தானே எடுக்கிறேன். அதனால இங்க நான் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கலாம்? 3B எடுத்திருக்கலாம். 3B எடுத்து இன்புட்டா யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். சோ அதை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணணும். இத ஒன்னு ரெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ல ஜிஎஸ் நம்ம 3B பிரேக்கப் வச்சு செக் பண்ணணும். ரெண்டாவது 2A இந்த என்ட்ரி வந்திருக்காரு. அவர் சிஜிஎஸ்டி எஸ்டிஎஸ்டி போட்டிருக்க பட்சத்துல அவர் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒண்ணுல என்னோட தமிழ்நாடு ஜிஎஸ்டி நம்பர் ஏறாது. அப்ப 2A கண்டிப்பா மிஸ் மேட்சா இருக்கும். ரெண்டாவது கிளவரா நிறைய கிளைண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க, வெளி ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய லேண்ட்லார்ட மிரட்டி ஐஜிஎஸ்டி போட்டு வாங்க. சோ அப்ப அந்த ஐஜிஎஸ்டி போட்டாலும் எடுக்க முடியாது. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். சோ போத் ஆர் நாட் பாசிபிள். அந்த மாதிரி எதுவும் மிஸ்டேக் இருக்காங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும். இந்த மூணாவது புல்லட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சார். எக்ஸ் லிமிடெட் இஸ் லைபிள் டு, நம்ம என்ன அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார், ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன் 1920 அக்கௌண்ட்ஸை ஃபைனலைஸ் பண்றப்ப ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன்ல என்ன பாயிண்ட் எல்லாம் பார்க்கணும் பார்த்துருக்கோம். இதுல இந்த மூணாவது புல்லட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸ் லிமிடெட் இஸ் லைபிள் டு பே டெக்னிக்கல் நோ-ஹோ fee towards provision of technical services by one of its holding company in USA. Though provision has been made in the books, the same is not paid for 6 months. Holding company has waived the fees. Later, holding company has waived the fee. So, fee வந்து சார் ராமு சார் சார் இப்ப நடுவில் ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு. somebody wants to annotate your presentation. Do you want to approve கேட்டுச்சு. நான் நம்ம பிரான்ச்ல இருந்து ஏதோன்னு சொல்லி அப்ரூவல் கொடுத்தேன். இந்த லைன்ஸா நம்ம இதுல இருந்து ஒண்ணும் பண்ணல என்ன சார்? இல்லைங்க சார், இல்லைங்க. क्वेश्चन அண்ட் ஆன்சர் கடைசில ஆஃப் பண்ணிக்கங்க சார். அலோ பண்ண வேணாம் சார். ஆஃப் பண்ணி. இல்ல நான் இப்ப அது போயிடுச்சு. ஆஃப் பண்ற சைடுலயே ஆப்ஷன் இருக்கா சார்? allow to annotate. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆஃப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஆமா சார். எங்க பாருங்க வேற எழுதுறாங்க பாருங்க. இப்ப தெரியுதா சார்? எஸ் சார், எஸ் சார். தேங்க்யூ. ஸோ இந்த மூணாவது புல்லட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் சார். எனக்கு இங்கே ஒரு கம்பெனி இருக்கு. எனக்கு ஃபாரின்ல இருந்து டெக்னிக்கல் நோஹோ எனக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நான் இங்க ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர். ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இதை சொல்றேன் சார். இது மாதிரி வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு. என்னோட ஃபாரின்ல இருக்கக்கூடிய சப்சிடரியோ ஹோல்டிங் கம்பெனியும் எனக்கு பேரண்ட் கம்பெனி டெக்னிக்கல் நோஹோ கொடுத்ததுனால அவங்களுக்கு ஃபீ கொடுக்கணுங்கிறதுனால ராயல்ட்டியோ டெக்னிக்கல் நோவோ அக்ரிமெண்ட் படி நான் ப்ரொவிஷன் போட்டிருக்கேன். எப்போ போட்டிருக்கேன்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 31/3/2020 போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம இப்போ ஜூலை 2020 ஆச்சு. சப்போஸ் ஆகஸ்ட் 2020 நம்ம புக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். க்ளோஸ் பண்றப்ப நமக்கு என்ன தெரியுது? சார் இது ப்ரொவிஷன் போட்டிருக்கீங்க, நீங்க அவருக்கு கட்டலையா? இதை லைபிலிட்டியா காமிச்சிட்டு இருக்கோமே அப்படின்னு கேட்கிறோம். ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு, அக்கௌண்டன்ட் என்ன சொல்றாரு, சார் இது அவங்க வெய்வ் பண்ணிட்டாங்க சார், இந்த வெய்வர் லெட்டர் கூட உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், இந்த ப்ரொவிஷனை கூட நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் சார் அப்படிங்கிறாரு. ரைட் சார், வெய்வர் லெட்டர் கொடுங்க, நம்ம வேணா ப்ரொவிஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் சொல்லி எடுத்து விட்டுலாம். பட் இங்க முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இட் இஸ் a supply. Even though it is not accompanied by any consideration, it is squarely covered by Schedule 1, Clause number 4 of CGST Act. Supply without consideration. என்னோட அசோசியேட்டட் என்டர்பிரைசஸ், ஃபாரின்ல இருக்கக்கூடிய அசோசியேட்டட் என்டர்பிரைசஸ் வந்து நான் ஒரு சர்வீஸை இம்போர்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு கன்சிடரேஷன் இல்லாட்டாலும் கூட தட் இஸ் ரிகார்டட் as a சப்ளை. அதுக்கு நான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல டாக்ஸ் கட்டணும். ஸோ அது கட்டலேட்டா நான் இங்க சொன்ன கதையில ப்ரொவிஷன் அவர் எடுத்து விடுறாரு, வெய்வர் லெட்டர் கொடுக்குறாருன்னு போட்ட வெய்வர் லெட்டர் கொடுத்தாலே டாக்ஸை கட்டணும். இப்போ ப்ரொவிஷன் போட்டு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா 100% அப்பேரண்டா புக்ஸ்ல இருக்கு. அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணி ஆகணும் சார்? ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல டாக்ஸ் கட்டி ஆகணும். எப்ப கட்டி ஆகணும் சார்? எப்ப நம்ம சர்வீஸ் முடிஞ்சிருக்கோ, டேட் ஆஃப் டைம் ஆஃப் சப்ளை படி டைம் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் முடிஞ்சதுல இருந்து 30 டேஸ்க்குள்ள இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணாட்டாலும் கூட புக்ல நம்ம என்னைக்கு என்ட்ரி போட்டிருக்கோமோ அப்பவே வந்துருது. ஸோ அப்பவே நம்ம டாக்ஸை கட்டி இருக்கணும். அப்ப கட்டாதனால வட்டியோட கட்டுற மாதிரி வரும்.
திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட், ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கட்ட வேண்டிய கேசஸ் எல்லாத்துக்கும் கட்டிட்டாங்களா இல்லையா? இந்த லெட்ஜர்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லெட்ஜர் சார், எஸ்பெஷலி ஃபார் 1899C and also for 1920 finalization. To start with the amendment, 1890 பொறுத்தளவுக்கு 19 பொறுத்தளவுக்கு ஜனவரி 2019 இருந்து செக்யூரிட்டி சார்ஜஸ் வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் 1/1/2019 இருந்து எந்தெந்த கம்பெனி எல்லாம் செக்யூரிட்டி சார்ஜஸ் கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த செக்யூரிட்டி சார்ஜஸ் அதர் தேன் பாடி கார்பரேட், என்னோட சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி பிரைவேட் லிமிடெடோ பப்ளிக் லிமிடெடோ இல்லாத பட்சத்துல எனக்கு அவங்க சர்வீஸ் பண்ணிருக்க பட்சத்துல அந்த செக்யூரிட்டி சார்ஜஸ்க்கு 18% ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல நான் கட்டி இருக்கணும். கட்டலை அப்படின்னா நோ ஐ ஹேவ் டு பே. 1880 1920 பாக்குறப்பையும் நம்ம இப்பவே பார்த்து கரெக்ட் பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டையாவது இப்ப எடுத்துக்கலாம். 1819க்கு டைம் லிமிட் முடிஞ்சு போச்சு. பட் தென் ஒரு லிட்டிகேட்டிவ் இஷ்யூ இருக்கு. பட் 1920 பொறுத்தளவுக்கு செப்டம்பர் வரைக்கும் நம்ம டைம் இருக்கு. இப்பவே பார்த்துட்டோம்னா இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டை கட்டிட்டு எந்த சிக்கலும் இல்லாம எடுத்து 1920 பொறுத்தளவுக்கு அக்டோபர் 2019 இருந்து ரெண்ட் கேப் சர்வீஸ் டாக்ஸ்ல ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல பார்ஷியல் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல வச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் எடுத்து விட்டாங்க. ஜிஎஸ்டில இல்லவே இல்லை. இப்ப அக்டோபர் 2019 இருந்து ரெண்ட் கேப் எக்ஸ்பென்சஸ் நான் இன்கர் பண்ணிருக்கேன்னா அப்ப அதுக்கு நான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல டாக்ஸ் கட்டணும். கிரெடிட் கிடையாது. ஏன் சார் கிரெடிட் கிடையாது? 13 வெஹிக்கிள்க்கு கீழே இருக்கிற பட்சத்துல 13 வெஹிக்கிள்க்கு கீழே இருக்கிற பட்சத்துல என்னால இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்க முடியாது. சரி, 13 சீட்டிங் கெப்பாசிட்டிக்கு கீழே இருக்கிற பட்சத்துல இன்புட் எடுக்க முடியாது. 13 சீட்டிங் கெப்பாசிட்டிக்கு மேல இருக்கிற பட்சத்துல நான் இன்புட் டாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இந்த 13 சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி கீழே மேலங்கிறது எந்த டேட்ல இருந்து வந்திருக்கு சார்? 1 February 2019. 1 February 2019க்கு முன்னாடி ஜென்ரலா மோட்டார் காருக்கு நான் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்க முடியாது. With effect from 1 February 2019, I am allowed to take input tax credit on purchase of vehicle, repairs and maintenance of vehicle, renting of vehicle. இது எல்லாத்துக்கும் எப்ப எடுக்கலாம் சார்? 13 சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ளூடிங் டிரைவருக்கு மேல இருக்கிற பட்சத்துல ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். கீழே இருக்கிறப்ப எடுக்க முடியாது. சோ இப்ப 1920 அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு முக்கியம் என்ன சார்? அக்டோபர் 2019ல இருந்து ரெண்ட் கேப் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தா கிளைண்ட் கட்டியிருக்காரா இல்லையா? கட்டலைன்னா இப்ப கட்டிட சொல்லு. கட்டுறது பெட்டர். நெக்ஸ்ட், வேற எந்த எக்ஸ்பென்ஸ்? இதெல்லாம் எந்த எக்ஸ்பென்சஸ்ல பார்க்கலாம் சார்? ஆப்வியஸா செக்யூரிட்டி சார்ஜஸ்ல புக் ஆயிடுக்கும். ரெண்ட் கேப், வெஹிக்கிள் மெயின்டெனன்ஸ், வெஹிக்கிள் ஹையர் சார்ஜஸ், இந்த மாதிரி லெஜர் எல்லாம் பாக்குறப்ப உடனே நமக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் ஞாபகத்துக்கு வரணும். அதை நம்ம கட்டணும் சார். ரெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ரெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்ல என்ன சார் பார்க்கணும்? இப்பதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும். அதர் ஸ்டேட்டுக்கு ஏதாவது ரெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா? அதர் ஸ்டேட்டுக்கு ரெண்ட் கொடுத்திருந்தா நம்ம ரிலேட்டட் பார்ட்டி கம்ப்ளைண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டா இல்லையான்னு. ரெண்டாவது பாயிண்ட், ஆர்சிஎம் பொறுத்தளவுக்கு ரெண்ட்ல என்ன சார் இம்பாக்ட்? கவர்மெண்ட் இருந்து நான் கவர்மெண்ட் இருந்து ஒரு பிரிமிசஸ் ஹையர் பண்ணி ரெண்ட் கொடுத்திருந்தேன், அதுக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கட்டியிருக்கோமா இல்லையா? அப்ப ரெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீஸ் யாருங்கிறத ஃபுல்லா அனலைஸ் பண்ணணும். ரேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ் லெஜரை ஏன் சார் பார்க்கணும்? நான் ரேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ்ல கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சர்வீஸ் வாங்கிருக்கு? லைசன்ஸ் ரினியூவல், இபிசிஜி லைசன்ஸ் ரினியூவல், யுவர் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துக்கிறது, இன்ஸ்பெக்ஷன், ஃபயர் செக்கிங், அண்ட் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கிறதுக்குனா எக்ஸம்ஷன் இன்க்ரீஸ் இருக்கு கவர்மெண்ட்ல இருந்து வாங்கக்கூடிய சர்வீஸ். அதர் தேன் தட் ஆல் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் ஃபார் procuring services from the government, RCM will apply, including ROC filing fee if it exceeds 5,000 rupees per year. Reverse charges applicable, whether reverse charge is paid or not. Rates and taxes account நம்ம scrutinize பண்ணணும். Ocean freight. Ocean freight க்கு going by the wordings of GST Act and your reverse charge notification, IGST reverse charge notification, ocean freight is liable to tax. நிறைய கிளைம் பண்ணாம இருக்காங்க சார். பட் தென் குஜராத் ஹைகோர்ட் in the case of Mohit Minerals has ruled that no tax is payable on ocean freight because it amounts to double taxation, against which the government has gone for an appeal before Honorable Supreme Court. The judgment is still awaited. So இத பத்தி நாளைக்கு பாலசுப்ரமணியன் சார் இந்த கேஸ பத்தி டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணுவாரு. ஃபார் த டைம் பீயிங் நம்மளோட கேஸ்க்கு நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓஷன் ஃப்ரைட் ஏதாவது இன்கர் ஆகி அவர் ஆர்சிஎம் கட்டலேட்டி நம்ம வி ஹேவ் டு டேக் அ டெசிஷன் நவ். நம்ம டாக்குமெண்டேஷன்ல மோஹித் மினரல் கேஸ வச்சு நம்ம டெசிஷன் வந்து வேணான்னு எடுத்துட்டு நம்ம 9C அதை குவாலிஃபை பண்றோமா, அல்லது கிளைண்ட் இப்ப சொல்லி ரிஸ்க் வேணான்னு சொல்லி இப்ப அவர் கட்ட போறாரா? ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம பார்க்கணும் சார். ஃப்ரைட்டை பொறுத்தளவுக்கு ஃப்ரைட் எக்ஸ்பென்சஸ் எங்கெல்லாம் நான் பார்க்கணும் சார்? P&L டைரக்டா ஃப்ரைட் டெபிட் பண்ணியிருந்தாலும் பார்க்கணும். அசட் சைடு அசட் அடிஷன், மிஷினரி பர்ச்சேஸ், அங்க இருக்கக்கூடிய ஃப்ரைட்டையும் பார்க்கணும். காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் அக்கௌண்ட்ல ஒளிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஃப்ரைட்டையும் பார்க்கணும். இந்த ஃப்ரைட் எல்லாத்துக்கும் ஜிஎஸ்டி கட்டியிருக்காரா ஆர்சிஎம்ல?
more than 750, less than 750 லெஜர் பிரேக்கப் வச்சிருக்காரா, அந்த மாதிரி இனிமே சிஸ்டம் நம்ம மாத்த சொல்லலாமா, so that ரிட்டர்னோட ஈஸியா ரெக்கன்சைல் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்குமா. ஸோ ஃப்ரைட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணணும். லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ், ஃபீ பெய்ட் டு லாயர், ஆர்சிஎம்ல டாக்ஸ் கட்டியிருக்காரான்னு உடனே நமக்கு ஞாபகம் வரணும் சார். ஜென்ரலா ப்ரொஃபஷனல் கன்சல்டன்சி சார்ஜஸ்ல இதை குரூப் பண்ணியிருப்பாங்க, ஸோ அதை பார்க்கணும். இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ், ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் இன் ஃபாரின் கரன்சி நோட்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்ல கொடுக்குறோம் இன் கேஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ். ஸோ அந்த இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் ராயல்ட்டியா இருக்கலாம், டெக்னிக்கல் நோஹோ ஃபீயா இருக்கலாம், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீஸா இருக்கலாம், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டு எனி போர்ட்டல் அவுட் சைட் இந்தியாவா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி சர்வீசஸ் எல்லாத்துக்கும் டாக்ஸை கட்டியிருக்காங்களா இல்லையா, இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ்க்கு வெதர் டாக்ஸ் ஹஸ் பீன் பெய்ட் ஆர் நாட், குவாலிட்டி டெஸ்டிங், calibration charges, repairs services or repairs of machinery which is exported to them, they have done a report and it is re-imported. All these kinds of import of services, whether tax and reverse charges paid or not. Director sitting fee, இந்த இடத்துல டைரக்டர்ங்கிறது ஒன்லி பார்ட் டைம் டைரக்டர் தான் சார். ஃபுல் டைம் டைரக்டருக்கு வரும்னு ஒரு எரானியஸ் ஜட்மெண்ட் கொடுத்து அதை கவர்மெண்ட் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டாங்க. ஃபார் ஃபுல் டைம் டைரக்டர் there is no GST, only for part time director all the fees, sitting fees, your commission paid to part time director, whether GST has been paid or not. சேல்ஸ் ப்ரமோஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்க்குள்ள ஸ்பான்சர்ஷிப் ஒழிஞ்சிருக்கா, ஏதாவது ஈவெண்ட்டுக்காக சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ்க்கோ அல்லது அசோசியேஷன் ஒரு ஈவெண்ட் நடத்திருக்காங்க, அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் நம்ம கிளைண்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னா ஆர்சிஎம் வரும். அந்த ஸ்பான்சர்ஷிப்பை வாங்கினது, ஸ்பான்சர்ஷிப் சர்வீஸ் அவைல் பண்ணது பாடி கார்பரேட்டோ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மோ இருக்கிற பட்சத்துல tax needs to be paid. So these are all the expenses which need a special attention in case of reverse charge. These ledger heads are to be specifically looked into. Next, நம்ம இன்கம் சைடு அனலைஸ் பண்றப்ப நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சார், எல்லாருக்கும் தெரியும் எக்ஸம்ட் சப்ளை நான் பண்றேன், டாக்ஸபிள் சப்ளையும் பண்றேன் அப்படின்னா காமன் கிரெடிட்டை ரிவர்ஸ் பண்ணணும் சார். நம்ம கிளைண்ட்டுக்கு எக்ஸம்டட் சப்ளையே கிடையாது சார். ஆனா எக்ஸம்டட் சப்ளை நிறைய ரூபத்துல ஒளிஞ்சிருக்கலாம் சார், நம்ம அதை செக் பண்ணணும். ஜென்ரலா எக்ஸாம் சப்ளைங்கிறது என்ன சார், குட்ஸை பொறுத்தளவுக்கு நோட்டிபிகேஷன் நம்பர், ஜிஎஸ்டில 4 நோட்டிபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சார். இந்த 4 நம்ம இன்கம் டாக்ஸ்ல எப்படி நிறைய செக்ஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கிறோமோ, இந்த 4 நோட்டிபிகேஷன் ரொம்ப பிரைமரி நோட்டிபிகேஷன் சார். என்னென்ன நோட்டிபிகேஷன் பார்த்தோம்னா, குட்ஸை பொறுத்தளவுக்கு நோட்டிபிகேஷன் 1/2017, 2/2017. 1ங்கிறது டாக்ஸபிள், 2ங்கிறது எக்ஸம்டட், ஆல் எக்ஸம்டட் என்ட்ரிஸ் 2ல இருக்கும். சர்வீஸை பொறுத்தளவுக்கு 11/2017, 12/2017. ஸோ 11ங்கிறது டாக்ஸபிள், 12ங்கிறது எக்ஸம்டட். ஸோ அப்போ எக்ஸம்டட் 2 எங்க இருக்கும் சார், குட்ஸுக்கு 2/2017, சர்வீசஸ்க்கு 12/2017. இந்த நோட்டிபிகேஷன்ல இருக்கக்கூடிய சப்ளை ஏதாவது நம்ம கிளைம் பண்ணியிருக்காரா? அண்ட் as far as 1/2017, 11/2017, இவர் ஒரு ரேட்டை நினைச்சிட்டு இருக்காரு பாருங்க சார், அந்த ரேட்டு கரெக்டா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். நம்ம 990C ஆடிட் அப்ப அவரு சேல்ஸ் நம்ம வெரிஃபை பண்றப்ப 18%, 12% போட்டிருக்காருன்னா அந்த கிளாசிபிகேஷன் கரெக்டா இல்லையான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா நடுவுல ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல மீட்டிங் போட்டு மாத்திருப்பாங்க ரேட்டை, இவருக்கு தெரியாமலே இருந்திருக்கலாம், பழைய ரேட்ல போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ 12% 18% கூட்டிட்டாங்கன்னா கஸ்டமர்கிட்ட போய் வாங்கவும் முடியாது, 6% இவர் கையில இருந்து கட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ரேட் கிளாசிபிகேஷன் கரெக்டா இல்லையா, அந்த ஆஸ்பெக்ட பார்க்கணும். கமிங் டு எக்ஸம்ஷன் அவர் கிளாசிஃபை பண்ணிருக்கிறது கரெக்டா இல்லையா, 2/2017, 12/2017 கரெக்டான்னு பார்க்கணும். கமிங் டு அதுல இருந்துச்சுன்னா நம்ம காமன் கிரெடிட் ரிவர்ஸ் பண்ணணும். வேற என்னெல்லாம் இந்த நோட்டிபிகேஷன் 2 நோட்டிபிகேஷன் தவிர வேற என்னெல்லாம் இருக்கலாம் சார் எக்ஸம்டட் சப்ளைங்கிறது? சேல் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ், சேல் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் இஸ் அன் எக்ஸம்டட் சப்ளை. ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ, இப்போ சப்போஸ் ஈவன் நம்ம அதை பர்சனல்லாம் கிளைம் பண்ண முடியாது சார். ஒரு ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கன்சர்ன் வச்சிருக்கிறாரு, ட்ரேடரா இருக்கிறாரு, அவரோட சர்ப்ளஸ் ஃபண்ட்ஸை போய் ஷேர் மார்க்கெட்ல போட்டிருக்கிறாரு. ஷேர் மார்க்கெட்ல போட்டிருக்காருங்கிற பட்சத்துல அதுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் இன்கர் பண்ணியிருக்கிறாரு, அதுல இருந்து அவர் நிறைய கேபிட்டல் கெயின்லாம் அதுல வந்திருக்குது. அப்படிங்கிற பட்சத்துல சேல் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் பிசினஸ் ஃபண்ட்ஸ் டிரான்ஸ்பர் ஆயிருக்கிற பட்சத்துல தட் இஸ் அன் எக்ஸம்டட் சப்ளை. ஸோ நம்ம காமன் கிரெடிட் என்னெல்லாம் காமன் கிரெடிட்டோ அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி ப்ரொபோர்ஷனேட்டா ரிவர்ஸ் பண்ணணும் சார். சேல் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் 2 கோடி பண்ணிருப்பாரு சார், அவர் ட்ரேடிங் பண்ணது 4 கோடியா இருக்கும் சார். அப்ப நீங்க சொல்றதை பார்த்தா காமன் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்ங்கிறது என்ன சார்? All types of expenses like your auditor bill, security charges, corporate office expenses, fan purchased in office, AC purchased in office, your furniture purchased in office, all these are common expenses relating to business as a whole. So அப்ப அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் நம்ம எடுக்கிற பட்சத்துல காமன் கிரெடிட் இதுக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ல செக்யூரிட்டிஸ் 2 கோடி இருக்கு, சேல்ஸ் ட்ரேடிங் 5 கோடி இருக்கு, 4 கோடி இருக்குன்னா அப்ப 50% கிரெடிட் நான் ரிவர்ஸ் பண்ணணுமா சார்? இல்ல.
ரூல் 44 எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்காங்க சார். என்ன கொடுத்திருக்காங்க? உங்க செக்யூரிட்டி சேல்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு டோட்டல் சேல்ஸ்ல 1% இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸாம் சப்ளை எடுத்துக்கோங்க. இப்ப 2 கோடி நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிருக்கோம். 2 கோடியில 1%ங்கிறது 2 lakhs. So 2 lakhs என்னோட டர்ன் ஓவர் 4 crores. So 4 crore 2 lakhs. Common credit divided by 4 crore 2 lakhs into 2 lakhs. அந்த அளவு ரிவர்ஸ் பண்ணினா போறோம் as far as securities are concerned. Interest on fixed deposit, it is an exempt supply. கிளாரிபிகேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. இதுக்கு நம்ம காமன் கிரெடிட் ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. ஆக்ட் ஹஸ் பீன் அமெண்டட். சப்ளை ஆஃப் MEAS SEAS ஸ்கிரிப்ட்ஸ் திருப்பூர்ல நிறைய இருக்கலாம் சார். MEAS SEAS ஸ்கிரிப்ட்ஸ் சேல்ஸ் பண்றதுக்கு டாக்ஸ் கிடையாது. இட் இஸ் an exempted supply. அந்த exempted supplyக்கு காமன் கிரெடிட் ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்காங்களா? அடுத்தது சப்ளைஸ் அண்டர் ரிவர்ஸ் சார்ஜ். சப்ளைஸ் அண்டர் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல என்ன சார் பார்க்கணும் நம்ம? என்னோட சப்ளை ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல வருதா? எக்ஸாம்பிள் எப்படி? எனக்கு நான் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சுட்டு இருக்கேன். அதே போல ஒரு 10 ட்ரக்கும் வச்சிருக்கேன். இப்ப 10 ட்ரக்ல GTA பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்ப GTA பிசினஸ்க்கு நான் டாக்ஸ் கட்ட மாட்டேன், என்னோட ரிசீவர் கட்டுவாரு. அது என்னோட எக்ஸாம்ட் சப்ளை. அப்ப இப்ப நான் என்னெல்லாம் கட்டிட்டேன்? நான் இதே எக்ஸாம்பிள் சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சிருக்கேன், 10 ட்ரக் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா ட்ரக் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு நான் இன்புட் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அது எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி எக்ஸாம் சப்ளை. அது எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி எக்ஸாம் சப்ளைக்கு நான் கிரெடிட் எடுக்க கூடாது. ஓவரால் பிசினஸ் as a whole என்னோட காமன் கிரெடிட் என்னவோ அதை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணுவேன். சேல் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங், that is a non GST supply treated as exempt supply for the purpose of rule 42 and 43 need to be reversed. Sale of power to TANGEDCO and third parties, exempt supply. High C sales, what is that high C sales sir? High C sales பொறுத்தளவுக்கு schedule 3ல neither supply of goods nor supply of services னு சொல்லிட்டாங்க. ஸ்ரீலங்கால இருந்து குட்ஸை இம்போர்ட் பண்றேன், டைரக்டா ஜெர்மனி போ. ஸ்ரீலங்கால இருந்து குட்ஸை இம்போர்ட் பண்ணி தூத்துக்குடி போர்ட்ல இருக்குது. தூத்துக்குடி போர்ட்ல இருக்கிறப்பே இன்னொருத்தருக்கு வித்துறேன். எய்தர் வேர் ஹவுஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்ப விக்கிறேன், அல்லது ஹோம் கன்சம்ஷன் கிளியர் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் சேல்ஸ் பண்றேன். இந்த 3 டைப் ஆஃப் சேல்ஸ்மே it is not subject to GST. It is neither treated as supply of goods nor supply of services. And very important point is, as per section 17(2) explanation, a value of exempt supply for the purpose of common credit reversal exclude high C sales. Meaning high C sales எனக்கு இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ண தேவையில்லை சார், காமன் கிரெடிட் ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டாம். Very very important. So these are the important points as far as common credit reversals are concerned. Next. Yes sir. Fine. So asset side நான் என்ன சார் பார்க்கணும்? Deletion. என்னோட asset deletion. Yes sir. நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. இல்ல நடுவுல யாரோ கூப்பிட்ட மாதிரி இருந்தது, சாரி. அசெட் டெலிஷன். சோ என்னோட அசெட் சைடு பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கக்கூடிய பிக்ஸட் அசெட்ஸ்ல டெலிஷன் என்னெல்லாம் வித்திருக்கேன், வித்ததுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டியிருக்கேனா இல்லையா? சோ இந்த அசெட் சேல 2 விதமா பிரிக்கிறேன் சார். சேல் ஆஃப் மோட்டார் கார், சேல் ஆஃப் அதர் அசெட்ஸ். சோ சேல் ஆஃப் அதர் அசெட்ஸை பொறுத்தளவுக்கு என்ன ரேட், அவங்க என்ன முதல் டாக்ஸ் கட்டியிருக்காங்களா, அப்படி கட்டியிருந்தா என்ன ரேட்ல கட்டியிருக்காங்க, அவங்க என்ன ரேட்ல கட்டியிருக்காங்கிறது கிளாசிபிகேஷன் படி கரெக்டா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அதுல அப்படியே கட்டிட்டா கரெக்ட்னு அர்த்தம் கிடையாது. நமக்கு ரூல் 44 செக்ஷன் 18 ரெட் வித் ரூல் 44 எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அசெட் சேல பொறுத்தளவுக்கு ஜூலை 2018ல நான் ஒரு அசெட் மெஷினரி வாங்கியிருக்கேன், 1 lakh rupees கிரெடிட் எடுத்திருக்கேன். ஜூலை 2019ல நான் அதை வித்துட்டேன். இப்ப சப்போஸ் நான் வித்ததுல நான் கட்ட வேண்டிய டாக்ஸ் 25,000 வச்சுப்போம். சப்போஸ் அதோட நான் கட்ட வேண்டிய டாக்ஸ் 25,000 வச்சுக்கோம் அப்படின்னா டாக்ஸபிள் வேல்யூல 5% ரேட்ல வருது 25,000. எவ்வளவு இன்புட் டாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன்? 1 lakh. ஸோ ஜூலை 2018ல இருந்து ஜூலை 2019 வரைக்கும் எத்தனை குவார்டர்ஸ் பாஸ் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ 18-19ல 3 குவார்டர், ஜூலை டு மார்ச் 19 3 குவார்டர். 19-20ல எப்ப நான் விற்கிறேன்? ஜூலை 19ல விற்கிறேன். ஜூன் வரைக்கும் ஒரு குவார்டர், ஜூலை ஒரு குவார்டர். ஒரு குவார்டர்ல ஒரு நாள் அந்த அசட்டை வச்சிருந்தாலும் அதையும் ஒரு குவார்டரா எடுத்துக்கணும். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப 3 quarters plus 2 quarters 5 quarters. ஒரு குவார்டருக்கு 5% போட சொல்றாங்க. 5 into 5 25%. நான் எவ்வளவு இன்புட் டாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன்? 1 lakh இன்புட் டாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ 1 lakhல 25% 25,000 கழிச்சது போக 75,000. ஸ்டெப் நம்பர் 1 is 75,000. நான் ஆக்சுவலா சேல் வேல்யூல கட்ட வேண்டிய டாக்ஸ் போட்டு பார்த்தேன்னா 25,000 வருது. whichever is higher இதை தான் நான் கட்டணும். சோ இதை கட்டியிருக்காரா கிளைண்ட், அல்லது டைரக்டா கிளாசிபிகேஷன் படி கட்டியிருக்காரா, இல்லாட்டி அதை கரெக்டா கட்டியிருக்காரா இல்லையாங்கிறத பார்க்கணும். நம்ம பேசின இந்த ரூல் எதுக்கு அப்ளை ஆகாது சார்? ரீஃப்ராக்டரி, பிரிக்ஸ், மோல்ஸ், டைஸ், ஜிக்ஸ், பிக்சர்ஸ்க்கு அப்ளை ஆகாது. அதே மாதிரி இந்த ரூல் எதுக்கு தான் அப்ளை ஆகுது? சேல் ஆஃப் ஆல் அசெட்ஸ் அதர் தேன் கார்.
காரை பொறுத்தளவுக்கு நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் 8/2018 படி எப்படி கட்டணும்னு சொல்லி ஸோ சேல் ஆஃப் காருக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா சார், வாட் இஸ் யுவர் சேல் வேல்யூ, வாட் இஸ் யுவர் WDV as per இன்கம் டாக்ஸ், இஃப் த டிஃபரன்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ், மார்ஜின் பாசிட்டிவா இருந்தா 18% டாக்ஸ் கட்டுங்க வித்தவுட் காம்பன்சேஷன் செஸ். ஆனா இதுக்கு ஒரு கண்டிஷன், இன்புட் டாக்ஸ் கட்டிட்டு எடுத்துக்க முடியாது. மோட்டார் கார்னு சொல்றது ட்ரக்கும், குட்ஸ் சேல்காக மீன் குட்ஸ் ட்ரக் வாங்கியிருந்தோம்னா நம்ம இன்புட் எடுத்துக்க முடியாது. அப்ப கேட்டகரி நம்பர் 1க்கு போயிடணும். ரெண்டாவது, இந்த மார்ஜின் பேசிஸ்ல நான் டாக்ஸ் கட்டுறது எதுக்கு மட்டும் அப்ளை ஆகும், ஒன்லி ஃபார் பேசஞ்சர் வெஹிக்கிள் ஃபார் விச் ஐ ஹவ் நாட் டேக்கன் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட். அப்படினால இந்த மார்ஜின்ல நான் கட்டணும், அது கட்டியிருக்காரா இல்லையா. நெகட்டிவா இருந்தா டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என்னோட சேல் வேல்யூ 10 lakhs, என்னோட WDV as per இன்கம் டாக்ஸ் 12 lakhs, அப்ப மைனஸ் 12 lakhs, 2 lakhs வர்றதுனால ஐ நீட் நாட் பே டாக்ஸ். ஸோ அது சேல் ஆஃப் அசெட்ஸை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம அதை பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட், இந்த ஐட்டம் எல்லாத்தையும் நம்ம செக் பண்ணிட்டே வரணும் சார். சார் நவ் த டைம் இஸ் 12:10, ஐ வில் கோ அப் டு 12:25. நம்ம அதோட நான் அப்படியே அடுத்து ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் ப்ளீஸ் சார். சார் அந்த இது மார்ஜின் சேல், சேல் ஆஃப் வெஹிக்கிள், ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது. ஒன்னு வந்து மார்ஜின் சேல் அப்படிங்கிறாங்க, இன்னொன்னு சேல் ஆஃப் வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிறாங்க. அது என்ன டிஃபரன்ஸ்? இல்ல சார், அதாவது நம்ம பிராக்டிகலா ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ அப்படிங்கிறாங்க. ரெண்டு பிராக்டிகலா என்ன பேர்னாலும் ஒவ்வொருத்தர் வச்சுக்கலாம் சார். ஆக்சுவலா சட்டத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்குண்டான ரெலவென்ட் நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் 8/2018 சார். அதாவது சில ப்ராடக்ட செகண்ட் சேல் பிசினஸ்ல பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஈவன் யூஸ்டு கார் சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க, சில யூஸ்ட் ஐட்டம் ஸ்டீல்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண செகண்ட் ஹேண்டா விற்கக்கூடிய பிசினஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தனி ப்ரொவிஷன், அது ரூல் நம்பர் 34ல கவர் பண்ணிருக்காங்க சிஜிஎஸ்டி ரூல்ஸ்ல. சோ அவங்களுக்கு எப்படி டாக்ஸ் கட்டணுங்கிறது. காரை பொறுத்தளவுக்கு சார் ஒரே ஒரு ப்ரொவிஷன் தான், நம்ம அதை வெஹிக்கிள்னு சொல்லலாம் அல்லது மார்ஜின் சேல்னு சொல்லலாம், என்னன்னாலும் சொல்லிக்கலாம். நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ்ல பார்க்க வேண்டியது 1920 ஆடிட் பாக்குறப்ப கார் அவர் வித்திருக்காரா, அந்த கார் வந்து பேசஞ்சர் வெஹிக்கிளா அல்லது ட்ரக் வெஹிக்கிளா. பேசஞ்சர் வெஹிக்கிளா இருந்தா கண்டிப்பா இன்புட் டாக்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டாரு. பட் அப்கோர்ஸ் ஆஃப்டர் 1st February 2019 பஸ் டெம்போ இந்த மாதிரி இருந்தா 13 பேருக்கு மேல இருந்தா அதுக்கு இன்புட் டாக்ஸ் கட்டிட்டு எடுத்துக்கலாம். சோ இன்புட் டாக்ஸ் சேல் ஆஃப் மோட்டார் காருக்கு இன்புட் டாக்ஸ் எடுத்திருக்காரா எடுக்கலையா. இன்புட் டாக்ஸ் எடுக்கல அப்படின்னா சேல் வேல்யூ மைனஸ் WDV as per இன்கம் டாக்ஸ். பாசிட்டிவா இருந்தா ப்ராஃபிட் வந்தா டாக்ஸ் கட்டணும், நெகட்டிவா இருந்தா டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம். எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டணும்? 18% கட்டணும் சார். சப்போஸ் நான் இன்புட் டாக்ஸ் எடுத்திருந்தேன் அப்படின்னா நம்ம இந்த மார்ஜின் மைனஸ் சேல் மைனஸ் WDV எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நேரடியா நான் இப்ப இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரொவிஷன் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அதாவது எவ்வளவு இன்புட் எடுத்திருக்கேன், ஒரு குவார்டருக்கு 5% கழிச்சு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு, டிரான்சாக்ஷன் சேல் வேல்யூல உள்ள அப்ளிகபிள் ஜிஎஸ்டி ரேட் என்ன, விச் எவர் இஸ் ஹையர், அதுல டாக்ஸ் கட்டணும். சோ இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியது சார், டெலிஷன் டு அசெட்ஸ்ல என்ன இருக்கு. டெலிஷன் டு அசெட்ஸ்ல இன்புட் கார் இருக்கா, அதர் தென் காரா இருக்கிற பட்சத்துல 8/2018 அப்ளை ஆகுதா. இஸ் தட் ஓகே சார்? ராமு சார் convinced, answered your question? Yes, sir. Right. So இப்ப next சார், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்டோட ரிவ்யூ ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் சார். ராமு சார், வித் யுவர் பெர்மிஷன் ஐ எம் டேக்கிங் காஃபி சார், தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கிறதுனால. ப்ளீஸ். சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்டோட ரிவ்யூல என்னெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சார், இன்கமையும் நம்ம இப்ப எக்ஸாமின் பண்ண போறோம், எக்ஸ்பென்சஸையும் எக்ஸாமின் பண்ண போறோம். அந்த இன்கம்ல பாசிபிள் ரெட் அலர்ட் இன் ஜிஎஸ்டி என்னெல்லாம் இருக்கு. ஃபெசிலிட்டிஸ் given to employees, கேன்டீன் டிடக்ஷன், டிராவல் டிடக்ஷன், ஃபுட் டிடக்ஷன். கேன்டீனை பொறுத்தளவுக்கு செவரல் அட்வான்ஸ் ரூலிங் அத்தாரிட்டிஸ் ஹவ் ஹெல்டு தட் நம்ம கேன்டீனுக்காக ரெக்கவர் பண்ணக்கூடியது சப்ளை தான் சொல்லி ரூல் பண்ணியிருக்காங்க. ஆப்போசிட்டா எந்த ரூலிங்கும் வரல. சரி, உங்க ஒப்பீனியன் என்ன சார் நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா, ஸ்ட்ரிக்ட்லி பிசினஸோட டெஃபினிஷன்ல பார்த்தோம். ஏன்னா சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வியூ என்ன சொல்றாங்க, நீங்க டெஃபினிஷன் ஆஃப் பிசினஸ் இன் ஜிஎஸ்டி பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ட்ரேட், காமர்ஸ், மேனுஃபேக்சர், ப்ரொஃபஷன், வெக்கேஷன், wager or any other similar activity, whether or not for pecuniary benefit, frequency, volume is not a criteria. Second point, anything which is incidental to point 1, ancillary or incidental. இப்ப கேன்டீனை பொறுத்தளவுக்கு என்னோட மெயின் பிசினஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரோ ட்ரேடிங்கே தான் அதுதான் தவிரவே என் எம்ப்ளாயீஸுக்கு நான் கொடுக்கணுங்கிறது என் பிசினஸ் கிடையாது அப்படிங்கிற அர்த்தம் எடுக்கலாம். ஆனா திஸ் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஹை லிட்டிகேஷன். அப்ப நம்ம என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்க போறோங்கிற டெசிஷன் கிளைண்ட் ரிஸ்க சொல்லிட்டு, இல்ல நான் கட்டல சார் நாளைக்கு வந்தா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னா
நம்ம 9C நம்ம காப்பாத்திக்கிறதுக்கு ஒரு ஜெனரல் டிஸ்க்ளைமர் கொடுத்துட்டு we can go ahead. இல்ல சார் இது எதுக்கு சார் வந்து கட்டி விட்டுருவோம் சார் அப்படின்னா நம்ம கட்டிடலாம். ஸோ அந்த பாயிண்ட் ரெக்கவரியில கேன்சல் ரெக்கவரி இருக்கா? நோட்டீஸ் பே ரெக்கவரி. நோட்டீஸ் பே ரெக்கவரி இஸ் அ டாலரேட்டிங் அண்ட் ஆக்ட் ஆர் சிச்சுவேஷன். ஸோ அதுக்கு நம்ம டாக்ஸ் கட்டியிருக்காங்களா இல்லையாங்கிறத செக் பண்ணணும். சேல் ஆஃப் மிசல்லியஸ் இன்கம்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்கிராப் ஐட்டம் சேல்ஸ். ஸ்கிராப் ஐட்டம் சேல்ஸ்க்கு முதல் டாக்ஸ் கட்டியிருக்காரா? அப்படி டாக்ஸ் கட்டியிருந்தாலும் கரெக்டான ரேட்ல கட்டியிருக்காரா? ஏன்னா ஜென்ரலா ஸ்கிராப்னா 5% தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. தட் இஸ் நாட் த கேஸ். என்ன ப்ராடக்ட் வித்திருக்காரு அந்த ப்ராடக்டை அதுக்குண்டான ரேட்டை கட்டியிருக்காருன்னு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்கூல் காலேஜஸ். ஸ்கூல் காலேஜஸ் பொறுத்தளவுக்கு நிறைய விதமான இன்கம் அங்கே இருக்கும். கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ், சேலரி கிராண்ட், அப்புறம் ஃபீஸ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கலெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சேல் ஆஃப் யூனிஃபார்ம், ஷூஸ், ஹையரிங் ஆஃப் பில்டிங். கவர்மெண்ட் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் நடத்துறதுக்கு ஸ்கூலோட நம்ம சிஏ எக்ஸாம் நடத்துறதுக்கு ஸ்கூலோட ப்ரிமிசஸ் ஹையர் பண்ணி அதுக்கு ரெண்ட் வாங்கியிருப்பாங்க. ஸ்பான்சர்ஷிப் ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஐட்டம் இருக்கும். நம்ம ஸ்கூல் அக்கௌண்ட்ஸை ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்கூலுக்கு தான் ஜிஎஸ்டியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இருந்துடலாமா? மெயினா பார்த்தா எஜுகேஷன் சர்வீசஸ் கவர்டு பை எக்ஸம்ஷன். சரி சார், சேல் ஆஃப் யூனிஃபார்ம், ஷூஸ் இதெல்லாம் ஆப்வியஸா காம்போசிட் சப்ளைங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸ்கூல் டைம் சொல்லி இதை வந்து டிபார்ட்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. பட் இருந்தாலும் there is a strong case. What is a composite supply? Composite supply is a supply made by a supplier to a recipient consisting of two or more taxable supplies which are naturally bundled. Supply of goods or services are both which are naturally bundled in conjunction with one another for a in which one of which is a principal supply. இப்ப நான் என் பையனை ஸ்கூல்ல சேர்த்ததுக்கு படிக்கிறதுக்காக தான் சேர்த்திருக்கனே தவிர அந்த யூனிஃபார்மை வாங்குறதுக்காக அவனை நான் சேர்க்கல. அவங்க கொடுக்குற ஷூவை வாங்குறதுக்காக நான் சேர்க்கல. ஸோ என்ன பொறுத்தளவுக்கு பிரின்சிபல் சப்ளை எஜுகேஷன் தான். ஸோ அதுக்காக தான் நான் என் பையனை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கனே தவிர என் பையனை ஆசைப்பட்டு அந்த யூனிஃபார்மை வாங்கணுங்கிறதுக்காக அந்த யூனிஃபார்ம் டேடி ரொம்ப நல்லா இருக்கு டேடி, அதனால இந்த ஸ்கூல்ல தான் சேருவேன் டேடின்னு அவன் சொல்லல. எனக்கு இந்த ஸ்கூல்ல எஜுகேஷன் நல்லா இருக்குன்னு போய் சேர்த்திருக்கேன். ஆப்வியஸா அது காம்போசிட் சப்ளை, அதுக்கு டாக்ஸ் வராது. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், அதர் ரெசிப்ட்ஸ். ரெண்ட் கலெக்ட் பண்றாங்க ஸ்கூல்ஸ். வெளியில இருக்கக்கூடிய கடைகளுக்கு ரெண்ட் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மொத்த ஸ்கூலோட ஃபீஸ் கலெக்ஷன் 1.5 கோடி. ரெண்ட் கலெக்ட் பண்ணது 24,000 ரூபாய், மாசம் 2,000 ரூபாய்க்கு. they have to take ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து டாக்ஸ் கட்டியிருக்காங்களா? ஏன்னா அக்ரகேட் ஆனவர் 20 lakhs மேல போயிடுச்சு. எக்ஸாம் ஃபீஸ் கலெக்டட், தட் இஸ் எக்ஸாம் ஃபீஸ்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வாங்கக்கூடிய எக்ஸாம் ஃபீஸ், அது எக்ஸம்ஷன். ஆனா இந்த எக்ஸாம் வேற ஏதாவது ஈவென்ட் நடத்துறதுக்காக தங்களோட ஹாலை வெளியில வாடகை கொடுத்து அது மூலமா வந்த வருமானம், அதுக்கு டாக்ஸ் உண்டு. ஸோ அதை கட்டியிருக்காங்களா இல்லையா? இந்த மாதிரி ஸ்கூல் ஃபைனலைஸ் பண்றப்ப இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் பார்ப்போம். ட்ரஸ்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ், அமெனிட்டிஸ் ஃபார் மெம்பர்ஸ். Facilities, amenities for members, obviously taxable. Principle of mutuality does not hold good for GST. The definition of business itself has got a separate clause. So members and association, trust are one and the same. Sale of goods, sale of services to members are taxable. Whether taxable or not. Donation is obviously not taxable. Hospital பொறுத்தளவுக்கு healthcare services exempt. Many advance ruling have come. So room rent, food supplied, medicine supplied. So ஹாஸ்பிட்டலோட அக்கௌண்ட்டை நம்ம பார்க்கறப்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா சார், நான் உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள இன்பேஷண்ட் இருக்காங்க, அவுட் பேஷண்ட் இருக்காங்க. இன்பேஷண்ட்டுக்கு என்ன சர்வீஸ் பண்றேன்? அவருக்கு மெடிசின் சப்ளை பண்றேன், ஃபுட்டு நான் தான் பாத்துக்கிறேன், சர்ஜரி பண்ணியிருக்கேன், எல்லா விதமான ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் பண்றேன். இது எல்லாமே சேர்த்து ஹெல்த் கேர் தான் அப்படிங்கிற ரூலிங் வந்துருச்சு. ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் அக்செப்டபிள் ஆல்சோ. ஏன்னா இன்பேஷன் உள்ள அட்மிட் ஆகி வெளியில போற வரைக்கும் என்னோட நேரடி பார்வையில இருக்கிறாரு. நான் அவர் என்ன சாப்பிடணும் சாப்பிடக்கூடாது எல்லாத்தையும் நான் தான் டிசைட் பண்றேன். அப்ப நான் அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய மெடிசின் கூட ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் தான். தோ இட் இஸ் a supply of goods. Medicines given to inpatient is exempt. Food supplied to inpatient exempt. Your room rent received from inpatient exempt. Food supplied to attender taxable. Food supplied to outsider from the canteen run by the hospital taxable. Medicine supplied to outsider who went outside and received medicine from the pharmacy inside the hospital taxable. So அப்ப அவுட் பேஷண்ட் பண்றது, அட்டெண்டருக்கு பண்றதெல்லாம் taxable, இன்பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கறதெல்லாம் exempt. ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் அக்கௌண்ட்ல பார்க்கணும். இது தவிர வேற என்ன taxable வரலாம் சார் ஹாஸ்பிட்டல்ல? ரெஃபரல் சார்ஜஸ், கமிஷன் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் ஸ்கேன் சென்டர்ஸ், அவர் லேப்ஸ், அது எல்லாமே டாக்ஸபிள். டாக்ஸ் கட்டியிருக்காங்களா இல்லையா?
ரிவர்ஸ் சார்ஜ், ஹாஸ்பிட்டல்ல ஃப்ரைட் பண்ணதுக்கு, லாயர் ஃபீஸ் கொடுத்ததுக்கு, இந்த மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் ஐட்டம் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் டாக்ஸபிள். அது ரொம்ப முக்கியமா பார்த்துக்கணும். அப்புறம் நிறைய இன்னொரு காமன் மிஸ்டேக் வர என்ன வாய்ப்பு இருக்குன்னா, நம்ம கிளைண்ட் ஒரு டாக்டரா இருப்பாரு, இண்டிவிஜுவல் டாக்டரா இருப்பாரு, டாக்ஸ் ஆடிட் கேஸா இருக்கும், அவருக்கு நம்ம ஆர்சி எடுத்திருக்க மாட்டோம். ஏன் எடுத்திருக்க மாட்டோம்? அவரு வந்து டாக்ஸபிள் சர்வீஸ் எதுவும் பண்ணல சார், அவர் இன்கம்ல எதுவுமே டாக்ஸபிள் வரல சார். முக்கியமா ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் சார், அவரோட ஹாஸ்பிட்டல் சொந்த பில்டிங்கா ரெண்டட் பில்டிங்கா? சொந்த பில்டிங்கா இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல். சொந்த பில்டிங்கா இருக்கிறப்ப பார்மசி உள்ள இருக்கா வெளியில இருக்கா? பில்டிங் உள்ளதான் சார் இருக்கு சார். இப்ப பார்மசிக்கு டாக்ஸ் வருமே சார், பார்மசி இவர் நடத்தல சார், இவர் ஒய்ஃப் நடத்துறாரு சார். ஓ, ஒய்ஃப் நடத்தினா வராதா? ஒய்ஃப் யாரு? இவரோட ரிலேட்டிவ். பார்மசி ஒய்ஃப் வந்து தனியா வச்சு அதுக்கு ஆர்சி எடுத்தோ எடுக்காமலோ அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா உள்ள அந்த பார்மசி எங்க இருக்கு? ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளதான் இருக்கு. அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்பேஸை யூஸ் பண்றது யாரு? ஒய்ஃப் யூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கு ரெண்ட் கொடுக்குறாங்களா? கொடுக்கல. ஆனா ஒய்ஃப் யாரு? ரிலேட்டட் பார்ட்டி. அப்போ ஒய்ஃப் ரிலேட்டட் பார்ட்டியா இருந்து டாக்டர் இந்த இடத்த ஃப்ரீயா ரெண்ட் ஹையர் பண்ணியிருந்தாலும் கூட ஷெட்யூல் 1ல சப்ளைன் வந்துடும் சார். அவர் ஆர்சி எடுத்து டாக்ஸ் கட்டுற மாதிரி வரும். ப்ளீஸ் லுக் இன்டு தட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டிஸ்கவுண்ட் இஸ் அ வெரி பிக் இஷ்யூ. ஐ எம் லீவிங் தட் டியூ டு பாசிட்டிவ் ஆஃப் டைம். நான் அதை எடுத்தோம்னா அதை மட்டுமே ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் பேசலாம். டிஸ்கவுண்ட் செக்ஷன் 15ஓட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையான்னு பாருங்க. ஆப்வியஸ்லி நாளைக்கு பாலசுப்ரமணியன் சார் அந்த டீடைல்டு இஷ்யூஸ் டிஸ்கஸ் பண்றப்ப அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவாரு. ஸோ ஐ எம் லீவிங் இட் ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட். கஸ்டமர்ஸ்ட் இருந்து நான் வாங்கின சேல் பிரைஸ் போக இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கியிருக்கேன். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு செக்ஷன் 15 படி டாக்ஸ் கட்டியிருக்கேன். நான் பேங்க்ல இருந்து வாங்கக்கூடிய எஃப்டிக்கு உண்டான இன்ட்ரெஸ்ட் தான் டாக்ஸ் கிடையாது தவிர கஸ்டமர்ட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கு உண்டு. லிக்விடேட்டட் டேமேஜஸ் 2 ஒப்பீனியன் இருக்கு. நிறைய கேசஸ் டாக்ஸ் உண்டுன்னு தான் இருக்குது. ஸோ வி ஹேவ் டு டேக் அ டெசிஷன். ஹோட்டல்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு சார்? இன்ரூம் சர்வீஸ், காம்ப்ளிமெண்டரி பிரேக்ஃபாஸ்ட், பார்க்கிங் சார்ஜஸ், லிக்கர் சப்ளைடு. மொத்தமா 1000 ரூபாய் கொடுத்து லிக்கர் பிளஸ் சாப்பாடு 1000 ரூபாய் நீங்க வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். சில ஹோட்டல்ஸ்ல பார் அட்டாச் ஆயிருக்கு. பார் என்ன கொடுக்குறாங்க? லிக்கர் வாங்கினா ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் அரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் ஃப்ரீ. டாக்ஸ் போடணுமா கூடாதா? எக்ஸ்கியூஸ் மீ, சாரி. ஸோ இந்த மாதிரி ஹோட்டல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சார், ஹோட்டல்ஸ் வாங்கக்கூடிய சார்ஜஸ், காம்ப்ளிமெண்டரி பிரேக்ஃபாஸ்ட், காம்போசிட் சப்ளை, மெயின் சப்ளை, பிரின்சிபல் சப்ளை, அகாமடேஷன் சர்வீஸ். ஸோ மொத்தமா அகாமடேஷன் சர்வீஸ்க்கு நம்ம டாக்ஸ் கட்டினா போதும். திஸ் இஸ் நாட் அ ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ். இன்ரூம் டைனிங், கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல ஹோட்டல் இருக்கு, ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு, மேல கெஸ்ட் தங்கி இருக்கிறாங்க, இங்கிருந்து சாப்பாடு இன்ரூம்க்கு போகுது. ஆனா ஹோட்டல் ரேட் 12% கட்டணுமா, ரெஸ்டாரண்ட் ரேட் 5% கட்டணுமா? 5%. 12% கட்ட தேவையில்லை, 5% கட்டினா போதும். ஏன்னா பிரின்சிபல் ரெஸ்டாரண்ட் தான். அதே போல ஏன் எதனால சார் இதை நீங்க பிரின்சிபல் சப்ளைன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? அகாமடேஷன் சர்வீஸ் இது பிரின்சிபல் சப்ளை கிடையாதுன்னா கிடையாது. காரணம் என்ன? கெஸ்ட்டுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு. அவர் இந்த தங்கி இருக்கக்கூடிய ஹோட்டல்ல சாப்பிடனாலும் சாப்பிடலாம், வெளியில போய் சாப்பிடனாலும் சாப்பிடலாம். காம்ப்ளிமெண்டரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் பொறுத்தளவுக்கு நீங்க அங்கதான் சாப்பிட்டாகணும். வேணான்னா நீங்க இது டோட்டல் காஸ்ட்டை விட்டுட்டு தான் போறீங்க. ஸோ அதனால அங்க பிரின்சிபல் சப்ளைன்னு சொல்றோம். டேக் அவே ஃபுட், ரெஸ்டாரண்ட். பார்க்கிங் சார்ஜஸ், கார் பார்க்கிங் சார்ஜஸ், இட் இஸ் அன் அகாமடேஷன் சர்வீஸ். பிரின்சிபல் சப்ளை அகாமடேஷன் சர்வீஸ். பார்க்கிங் சார்ஜஸ்க்கு 12% கட்ட வேண்டாம். 12% கிளாஸிஃபை ஆனா 12% தான் கட்டணும். ஸோ அதே போல ரொம்ப முக்கியமா ஹோட்டல்ஸும் ரெஸ்டாரண்ட்டும் அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா முக்கியமா ஒரு விஷயம் சார், நிறைய தப்பு நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. என்ன சார் அது? ரெஸ்டாரண்ட் 5% டாக்ஸ் வித்தவுட் ஐடிசி. ஹோட்டல் அகாமடேஷன் சர்வீஸ் 12% அல்லது 1000 ரூபாய்க்கு கீழே எக்ஸாம்ஷன், அப்புறம் 18%. அதுக்கு ஐடிசி உண்டு. இப்ப 5% வித்தவுட் ஐடிசி பண்றோம் பாத்தீங்களா? இட் இஸ் ரிகார்டட் அஸ் an exempt சப்ளை. அப்ப காமன் கிரெடிட் இந்த ஹோட்டல் பிளஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ரூல் 42 படி we have to reverse. இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணணும். இதை பண்றோமாங்கிறத பார்க்கணும் சார், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி ஐஸ்கிரீம்ஸ், எரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் ரெஸ்டாரண்ட்ல வித்தா 28% அதுக்கு டாக்ஸா இருந்தாலும் கூட 5% போட்டா போதும். இட் இஸ் அ சப்ளை ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ். சார் என்னோட கிளைண்ட் ஸ்வீட் ஸ்டால் வச்சிருக்காரு சார், அல்லது ஐஸ்கிரீம், இபாக்கோ ஐஸ்கிரீம், அருண் ஐஸ்கிரீம் வச்சிருக்காரு சார். அங்க வந்து நான் ரெஸ்டாரண்ட் கிளாஸிஃபை பண்ணி 5% போடுறதா அல்லது ஐஸ்கிரீம் ரேட்டை போடணும் சார்? சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கா இல்லையா? வெரி கிளியர். அக்டோபர் 2019, 30 செப்டம்பர் 2019 வந்த நோட்டிபிகேஷன்ல இட் இஸ் மேட் வெரி கிளியர். ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ்னா என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க? இஃப் யூ ஹேவ் ஈட்டிங் ஜாயிண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அ ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ். ஸோ டேபிள் போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கீங்கிற பட்சத்துல many advanced rulings also have come, so it is taxable at
ரெஸ்டாரண்ட் ரேட். ஈட்டிங் ஜாயின்ஸ் இல்ல அப்படின்னா இஸ் அ taxable at the respective goods rate. So time of supply for construction we have already discussed. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். திருப்பூர் சைடு நிறைய பேருக்கு இது அப்ளை ஆகும் சார். நம்ம அக்கௌண்ட்ஸை ஃபைனலைஸ் பண்ண வேண்டியப்ப எக்ஸ்போர்ட் ரிலேட்டட் கம்ப்ளைன்சஸ் கரெக்டா பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கறத செக் பண்ணணும். ஸோ சர்வீஸ் டெட்டாஸ் பொறுத்தளவுக்கு எல்யூடி அப்ளை பண்ணியிருந்தாருன்னா இன்சிடென்டல் கண்டிஷன் 1 இயருக்குள்ள எக்ஸ்போர்ட் ப்ராசிட்ஸை ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கணும், அல்லது எல்யூடி பெனிஃபிட் கிடையாது. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ரீஃபண்ட் வாங்கியிருந்தாருன்னா திரும்ப கொடுக்குற மாதிரி வரும். இன்சர்ஷன் ஆஃப் ரூல் 96B with effect from 23rd March 2020 ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். என்ன கொண்டு வந்துட்டாங்க, நீங்க குட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் பண்ணிருக்கிற பட்சத்துல உங்களோட ஃபாரின் கன்சிடரேஷன் உங்களோட சேல் ப்ராசிட்ஸ பெமால கொடுக்கப்பட்ட டைம் லிமிட்டுக்குள்ள கலெக்ட் பண்ணலைன்னா நீங்க எல்யூடில போய் ரீஃபண்ட் வாங்கியிருந்தாலும் சரி, வித் பேமெண்ட்ல போய் ரீஃபண்ட் வாங்கியிருந்தாலும் சரி, அந்த ரீஃபண்டை திருப்பி கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்டோட. நீங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் உங்க பணத்தை சேல் ப்ராசிட்ஸ கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்ப மறுபடியும் நீங்க ரீஃபண்ட் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கு 3 மாசம் டைம். 23rd பெரிய பாம் சார். It is a very big bomb. Strong representations have been given to government by our ICAA, many industries, but then this rule is not amended. It has been almost 4 months முடிய போகுது. பட் 23rd March 2020 இருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க சார். என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க, இன்சர்ஷன் ஆஃப் ரூல் 96B in CGST rules which says that sale proceeds are to be realized even in respect of export of goods. sale of goods குண்டான சேல் ப்ராசிட்ஸ பெமால கொடுக்கப்பட்ட டைம்க்குள்ள நீங்க 6 months டைம் 6 monthsக்குள்ள கலெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் டெட்டாஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் 6 அப்ப நம்ம 1920 அக்கௌண்ட்ஸை ஃபைனலைஸ் பண்றப்ப டெட்டாஸ் சைடு எக்ஸ்போர்ட் டெட்டாஸ் யாரெல்லாம் இருக்கா, அந்த எக்ஸ்போர்ட் டெட்டாஸோட 6 மாசம் அவுட்ஸ்டாண்டிங்க்கு மேல யார் இருக்கா, சோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் ரீஃபண்ட் வாங்கியிருந்தா அந்த ரீஃபண்ட் திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் அலாங் வித் இன்ட்ரெஸ்ட். மறுபடியும் நமக்கு அந்த சேல் ப்ராசிட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்த டேட்ல இருந்து 3 மாசம் டைம் மறுபடியும் நீங்க ரீஃபண்ட் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கோங்க, நோ இன்ட்ரெஸ்ட். தட் இஸ் தி லா. நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், இது 2 வருஷத்துக்கு உண்டு சார். meaning rule 9610 notification number 54/2018 1819 1920 ரெண்டு 1819 99C பாக்குறப்பையும் பார்க்கணும், 1920 ஓட அக்கவுண்ட்ஸை ஃபைனலைஸ் பண்றப்பையும் பார்க்கணும். என்ன சார் சொல்லியிருக்கிறாங்க, சார் நான் இம்போர்ட் பண்றேன், இம்போர்ட் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்றேன், மேனுஃபேக்சர் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன். இம்போர்ட் பண்றப்ப அட்வான்ஸ் லைசன்ஸ் ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி படி அட்வான்ஸ் லைசன்ஸ் பெனிஃபிட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கேனாலோ அல்லது நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் 48/2017 டீம்டு எக்ஸ்போர்ட் ஜிஎஸ்டியில கொடுக்கப்பட்ட டீம்டு எக்ஸ்போர்ட் பெனிஃபிட்டை யூஸ் பண்ணியிருந்தேனாலோ வித் பேமெண்ட்ல போயிருக்க கூடாது. இந்த டீம்டு எக்ஸ்போர்ட் நிறைய பேர் பார்த்திருப்பாங்க சார். இந்த 78/2017 கஸ்டம்ஸ் அட்வான்ஸ் லைசன்ஸ் நான் வாங்கியிருந்தேன்னா எல்யூடியில தான் நான் ரீஃபண்ட் போகணுமே தவிர வித் பேமெண்ட்ல போகக்கூடாது. நவ் த டிபார்ட்மெண்ட் ஹஸ் ஸ்டார்டட் சென்டிங் ஷோகாஸ் நோட்டீசஸ் to those who have gone for with payment route for export of goods or services, export of goods, those who have all availed the benefit of 78/2017 advance license நான் வச்சிருந்து import duty கட்டாம IGST கட்டாம நான் இங்க with paymentல போக முடியாது. இது பெரிய, இது எப்ப இருந்து வந்திருக்கு சார், with effect from 9th October 2018 notification number 54/2018. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் 48/2017 மட்டும் தான் கவர் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா இபிசிஜில ஒரு மெஷின் வாங்கியிருக்கேன், இபிசிஜில ஒரு மெஷின் வாங்கியிருந்தேன்னா இந்த கண்டிஷன் அப்ளை ஆகாது. இபிசிஜில வாங்கியிருந்து நான் வித் பேமெண்ட்ல போலாம். ஆனா அட்வான்ஸ் லைசன்ஸ்ல ரா மெட்டீரியலையோ ஸ்பேர் பார்ட்ஸையோ இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் வித்தவுட் பேமெண்ட் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி, வித்தவுட் பேமெண்ட் ஆஃப் ஐஜிஎஸ்டி, ஐ ஆம் டிப்ரைவ்ட் ஆஃப் தி பெனிஃபிட் ஆஃப் கோயிங் ஃபார் வித் பேமெண்ட். So next ITC ineligible cases. So ineligible casesல எக்ஸ்பென்ஸ் 17/5 பிளாக்டு கிரெடிட்ல எதெல்லாம் எடுத்திருக்காங்கிறது எந்தெந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்லுங்க சார். அப்கோர்ஸ் நீங்க இதை பார்க்குறப்பே புரியும். முக்கியமா வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பார்ட்னர்ஸ் ப்ரொபரேட்டரோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல டிராயிங்ஸ், கடையில உள்ள குட்ஸ் அவங்க வீட்டுக்காக எடுத்துட்டு போயிருக்காங்களா சார். Continue பண்ணுங்க. some disturbance. Yes.
ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ரைட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ ஃப்ரைட் எக்ஸ்பென்சஸ்ல நம்ம இன்புட் எக்ஸாம்டட் குட்ஸுக்காக இருந்தால் நம்ம எடுக்க முடியாது, கிரெடிட் எடுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு அனலைஸ் பண்றதுல ஷார்டேஜ், ஸ்டாக் ஷார்டேஜை ரைட் ஆஃப் பண்ணி காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டுக்குள்ள வச்சிருக்காங்களா, இன்வென்டரி பிசிக்கலா வெரிஃபை பண்ணி சைக்கிள் கவுண்ட் ப்ரொசீஜர், டிஃபெக்டிவ் ஸ்டாக்ஸ், சில வாட்டி இம்போர்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டாக்கை, நம்ம கேட்ட குவாலிட்டி இருக்காது, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நீங்க இவ்வளவு தூரம் குறைச்சு கொடுங்க, எங்களுக்கு திரும்ப அனுப்ப வேணான்ருவாங்க. இந்த குட்ஸை நம்ம ரைட் ஆஃப் பண்ணுவோம். இதுக்கெல்லாம் ஐடிசி ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்காங்களா, ஜாப் ஒர்க் சார்ஜஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம்னா ஜாப் ஒர்க் ரெஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணிருக்காரா, ஐடிசி 04 ஃபைல் பண்ணிருக்கோமா, 1 இயருக்கு மேல உண்டான குட்ஸ் வந்துருச்சா இல்லையா, அதுக்கு டாக்ஸை கட்டியிருக்காரா, டிசி இவே பில் வழியா போகுதா. ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் சார், ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஐ திங்க் வி கேன் மூவ் ஆன் டு 9(9)C. We can spend about 5 minutes for query clarification for this session, sir. Or at the end, put together we will see, sir. எப்படி சார்? சார் ஏதாவது கொரிஸ் இருந்தா இந்த சப்ஜெக்ட்ல கேட்கலாம் சார் மெம்பர்ஸ். ஒரு 10 minutes. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஓவர். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து accounts of 1920 from GST perspective. We have discussed various issues. அந்த various issuesல இருக்கக்கூடிய கொரிஸ் இருந்துச்சுன்னா we can discuss. எது இருந்துச்சுன்னா சார் சொல்லுங்க சார், நான் கிளாரிஃபை பண்றேன். இல்ல நம்ம 9(9)C முடிச்சுட்டு பார்க்கறனால பார்க்கலாம். மெம்பர்ஸ் ஏதாவது क्वेश्चंस இருந்தா கேட்கலாம் இந்த சப்ஜெக்ட். Sir, I have got one query, sir. Yes sir, please sir. Actually, when a product is being exported at the time of refund, claiming the refund, that the officer asks us to prove that the product price is not more than 1.5 times of the product local price. Okay. For this, they quote some circulars and also they ask notification. இதே 23rd மார்ச்ல தான் சார் வந்திருக்கு. நான் அந்த பாயிண்ட் எது முக்கியமான இதோ அதை மட்டும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். they ask for this charter certificate in this respect. So they insisted to get a quotation from the local persons for the same product and compare the quotations with that of the local export invoice. Then the CA has to give a certificate like this. Is it must one that the CS has to give the certificate, because the burden of proof is on whom, sir? Actually, because is it possible to give a self certificate or self declaration? No sir, self declaration can very well be given, sir. It is the rule mandate that, but if they are going to do that, we will give as many disclaimer as possible, because how do we know that this is the price? The person who is doing business himself is not able to tell this is the correct price. It is less than 1.5 times of my export price is less than 1.5 times of my domestic price, or prices charged by others. How do we are not technical people, right sir? We are financially but operationally illiterate. How can we give a certificate? So what we asking the 1.5 times is correct. It is there in law. Okay, can they accept it with self declaration by the assessee himself? Is there any specific point? Very much sir, very much sir. I will check the notification again, sir. Probably I'll come. To my knowledge, CA certificate is not mandated. It is not mentioned. Not mandated. It is not mandated. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Any other queries, sir? Sir, members chartல போட்டிருக்காங்க queries உங்களுக்கு. Chart பாருங்க. Okay. டிஸ்ப்ளே வருதுங்களா சார்ட்ல? வருது சார், பார்த்துட்டேன். Quickly, Mr. Jayakumar, or whether RCM is applicable only in case of right to GTA. Yes, for GTA it is applicable. For non-GTA, இதுல என்ன ஒரு பெரிய இருக்குன்னா பாத்தீங்கன்னா சார், goods transport operator, that is the person who does not give consignment note, அவர் consignment note கொடுக்காட்டி கிடையாதா சார்? ஆக்சுவலா நம்ம இங்க செக் பண்ண எக்ஸம்ஷன் நோட்டிபிகேஷன் 12/2017 என்ன சொல்றாங்கன்னா சார், there is an exemption in transport of goods by any person otherwise than by way of GTA or courier agency is exempt from tax. அப்ப goods transport agency னா யாரு டிஃபைன் பண்றாங்க? சொல்றாங்க it means a person who transports the road and issues a consignment note. அப்ப இந்த கன்சைன்மெண்ட் நோட்டோட தாத்பரியம் என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு சார். மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் இருக்கு. Custodian, when my GTA is acting custodian of my goods, அவரு தான் லயபிள். இப்ப அந்த குட்ஸுக்கு ஏதாவது ஆச்சு அப்படின்னா அவர் தான் லயபிள் சட்டப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ற பட்சத்துல
he is the GTA even if he doesn't give consignment note. அவர் ட்ரிப் ஷீட் கூட கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம டாக்ஸ் கட்டி தான் ஆகணும். போக்கு வண்டி மாதிரி சும்மா ஒருத்தர் வந்து 1 லாரி 2 லாரி வச்சிருக்காரு. ஸோ அவர்கிட்ட வந்து என்னோட ரிஸ்க்ல நான் குட்ஸை கொடுத்து விடுறேன். என்னோட ஒப்பீனியன்ல ஆப்வியஸா அந்த எக்ஸம்ஷனை எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஈவன் இட் இஸ் by CBEC flyer, one of the GST flyer issued by CBEC on goods export agency. This point is very much insisted. When a person does not give consignment note and doesn't act as a custodian of the goods, he is not a GTA. ஸோ இப்போ ப்ராக்டிக்கலா நம்ம இதை அப்ளை பண்றப்ப ஜென்ரலா ஒரு போக்கு வண்டி 1 லாரி 2 லாரி வச்சிருக்கிறவரு என்னோட ரிஸ்க்ல அவர் வண்டியில நான் அனுப்பி விடுறேங்கிறப்ப இஸ் நாட் அ ஜிடிஏ. பட் தென் டிபார்ட்மெண்ட் ஹேஸ் டு அக்செப்ட், வில் ஹேவ் டு ஃபைட் அண்ட் வின். ஸோ பெட்டர் ஐடிசியை நம்ம ஐடிசி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா பண்ண தேவை. ஃபார் அ knitting யூனிட், knitting சார்ஜஸ் பில் அமௌண்ட் இஸ் ₹20,000. பட் there is a fabric mistake due to knitting mistake. So the exporter raise a debit note for the full value of the fabric for a value of ₹1,50,000. How to resolve a situation? Knitting unit 20,000 தான், ஆனா ஒரு இதுல மிஸ்டேக் ஆயிட்டதுனால 1,50,000 எக்ஸ்போர்ட்டர் டெபிட் நோட் ரைஸ் பண்ணிருக்காரு. சார் இந்த மெம்பர் யாரோ அவங்க வரலாமா சார், வந்து சொல்லலாமா? கொஞ்சம் எனக்கு டவுட்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த क्वेश्चन. சரியா சார் ஜாப் ஒர்க் கொடுக்குறாரு சார். சரி சார். யான் வந்து வீவிங் கொடுக்குறாரு. யான் வந்து வீவிங் கொடுக்குறாரு. ரைட்டுங்க. ஆமா, வீவிங் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு சார். ஓகே. இவர் வந்து எக்ஸ்போர்ட்டர்னு சொல்றாரு. இவர் எக்ஸ்போர்ட்டர் 20,000 தான். சரிங்க. யான் இது வீவிங் சார்ஜ் 20,000 தான். யான் மிஸ்டேக்காக 1.5 lakh கிளைம் பண்றாரு ஜாப் ஒர்க் கொடுத்தவர். ஜாப் ஒர்க் கொடுத்தவர் வந்து 1.5, அதாவது ஜாப் ஒர்க் பண்ணிட்டு இவர் 20,000 வாங்கணும், ஆனா இவர் தப்பு பண்ணிட்டதுனால அவர் வாங்குறாரு. ஆமா ஆமா, அதுதான் சேம் திங். 1.5 lakhs கிளைம் பண்றாரு. சரி சார். இட்ஸ் நதிங் பட் லிக்விடேட்டட் டேமேஜ். கரெக்ட்டா கான்ட்ராக்ட பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுனால டேமேஜ் கிளைம் பண்றாரு. 18% சார்ஜ் ஆகும். 18% சார்ஜ் ஆகும். சரிங்களா சார்? லிக்விடேட்டட் டேமேஜ் இஸ் an actionable claim. இது வந்து 4C பண்ணல, டாக்ஸ் வராதுங்கிற ஒரு ஆர்குமெண்ட் பெருசா போயிட்டு இருக்கு சார். பட் so long as decision comes, it is always better to pay at 18% tax. Sir, in the case not for a liquidated damages, sir. For a yarn, the supplier giving a yarn. Okay. Knitting பண்றங்க yarn கொடுக்கறாரு. அவர் knitting charges தவிர்த்து எதுக்கு டெபிட் போடுறாருன்னா yarn மிஸ்டேக் ஆகி போச்சுங்கறத yarn திருப்பி கொடுத்துட்டு போறாரு. அப்ப வந்து yarn சேல்ஸ் மாதிரி போறாங்க. ஓ, யானை வந்து ஒரு ஆக்சுவலா ஃபேப்ரிக் மிஸ்டேக் யானை ஃபுல்லாவே வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த வேஸ்ட் யானை வந்து knitting சார்ஜ் knitting ஓனருக்கு வெச்சுக்குவாரு. சோ அவரே அதனால வந்து yarn சேல்ஸ்னு சொல்லிட்டு 5% போடுவாங்க. லிக்விடேட்டட் டேமேஜ்ல வராது. இல்ல அவர் இல்ல, இப்ப யானை வந்து இப்ப திருப்பி கொடுக்க தேவையில்லை. இவர் he himself retains that. ஆமா சார். So but if you can consider the transaction and in your terms of your agreement, நீங்க இப்ப நீங்க தப்பு பண்ணதுனால தான் இத பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கறத ஸ்ட்ராங்கா பண்றப்ப இந்த இடத்துல வந்து பிரிடாமினன்ட் எலிமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவர் தப்பு பண்ணதுக்காக நான் வாங்கின சார்ஜை தவிர, ஏன்னா அவர் அந்த யானை அவர் திரும்ப யூஸ் பண்ணல, எந்த பர்பஸ்க்கு அது யூஸ் ஆக போறது இல்லை அப்படி. அதாவது டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து அப்போசிஷன் வந்தா எந்த ஆங்கிள் வரலாம்னு நான் சொல்றேன் சார். நம்ம டிஃபென்சிவ் மெக்கானிசமா போறப்ப லிக்விடேட்டட் டேமேஜ் 18% கட்டிட்டோம்னா ஒண்ணும் இல்ல. இல்ல சார் நான் யான் தானே வித்திருக்கேன், இப்ப நீங்க என்கிட்ட இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் கொடுக்குற பட்சத்துல அது அப்ரண்டா யான் சேல்ஸா இல்லாத பட்சத்துல நீங்க தப்பு பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த காசை வாங்கியிருக்கிற பட்சத்துல அந்த ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு. யூ வில் ஹேவ் டு see how the agreement is drafted, what is the terms of the parties. அதை பேஸ் பண்ணி டெசிஷன் எடுத்தோம்னா கரெக்டா இருக்கும்னு தோணுது சார். இட்ஸ் மை ஹம்பிள் ஒப்பீனியன். சரிங்களா சார்? ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் sales incentive based on turnover achievement received by a dealer. எஸ் சார், சர்க்குலர் நம்பர் 105 வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா when you read the circular number 105, the proposition based on which the circular is issued correct in my opinion. ஸ்பெஷலா நீங்க வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேம்பெயினை அந்த மாதிரி உங்களோட மேனுஃபேக்சரருக்கு பண்ணி அதுக்காக அவர் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாருன்னா there has been judgment in service tax law also which is said to be a supply of service. But then நீங்க சேல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்சென்டிவா கொடுக்குற பட்சத்துல, வால்யூம் டிஸ்கவுண்டா கொடுக்குற பட்சத்துல இட் இஸ் நாட் அ சப்ளை. ஏன்னா அந்த சர்க்குலர்ல அந்த பாயிண்ட பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப சுத்தி வந்து சப்ளைங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. பட் த கவர்மெண்ட் ஹஸ் withdrawn the applicability of circular number 105. So GST is not attracted for the sales incentive in that case. Sale of MES, ITC reversal mandatory. Yes sir, it is a exempted supply. So எதெல்லாம் காமன் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் என்னவா இருக்கும் for the business,
அதுக்கு நம்ம வந்து இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் ரிவர்ஸ் பண்ணணும். How they are informed about whether export is realized after refund filed, in which undertaking from client is already attached. Correct. When they come for audit, என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரூல் 96 பை வந்து எப்படி சார் ஆபீசருக்கு தெரியும், ஏற்கனவே ரீஃபண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சே அப்படிங்கிற பட்சத்துல மறுபடியும் டிபார்ட்மெண்டல் ஆடிட் வர்றப்ப இந்த பாயிண்ட் அவங்க எடுத்து பார்க்கலாம். அல்லது ஆபீசர் ரேஞ்சில இருந்தோ டிவிஷன்ல இருந்தோ சர்க்கிள்ல இருந்தோ அவங்க நீங்க ஃபைல் பண்ண ரிட்டர்ன்ஸ் ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்றப்ப, பிகாஸ் at the time of assessment manual scrutiny is possible in terms of section 61, அதை வச்சு பாக்குறப்ப ஆப்வியஸா அவங்க பார்க்கலாம். இந்த ஒரு பாயிண்ட் என்ன சார், இப்ப ஜிஎஸ்டியில மட்டும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்தியால ஏதாவது ஒரு மூலையில ஒரு மிஸ்டேக் நடக்குது அப்படின்னா இந்தியா ஃபுல்லா ரொம்ப சீக்கிரம் தெரிஞ்சிடும். ஏன்னா இந்தியா ஃபுல்லா சேர்த்து ஒரே சட்டம், அதனால கடகடன்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஆபீசருக்கு இங்க தெரியல அப்படிங்கிறது இருந்தாலும் கூட ஏதோ ஒரு மூலையில இதுக்கு அடிஷன் போட்டிருக்காங்க, டிமாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியற பட்சத்துல கடகடன் வந்துடும். அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். Cement dealer raise freight invoice separately, 18% HSN. Cement dealer raise when you are doing so GST, I mean GTA பொறுத்தளவுக்கு நீங்க ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் போறப்ப 12% with ITC, reverse charge போறப்ப you will not charge, your receiver has to pay 12%. So it will not be 18%. Expenses by the buying agent. Sir, I think அடுத்து ஒரு 3-4 கொஸ்டின் இருக்கு சார். We will park this and again we will come back by 1:30. ஏன்னா இன்னொரு 40 minutes 1 ஹவருக்கு கீழே தான் இருக்கு. 990 முடிச்சிருவோம். நம்ம முடிச்சிட்டு டைம் பெர்மிட்ஸ் we will discuss all this. ரைட்டா சார்? சோ 9C கொஞ்சம் டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ண முடியுமா சார்? தாராளமா சார். இப்போ நம்ம அதானே இப்போ எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் த பிரசன்டேஷன் இஸ், ஒரு பர்టిక్యులர் ஃபிகர் நம்ம கீ இன் பண்றது வந்து 9ஓட இல்லாம 9C எங்க வரும் சேர்த்து தான் நம்ம பண்ண போறோம். சரிங்களா? கன்கரண்டா தான் we are going to discuss sir. இப்போ நீங்க இந்த பிரசன்டேஷனே பாத்தீங்கன்னா how I have drafted is, ஒவ்வொரு I have given various parameters. இந்த parameters எல்லாமே நான் எப்படி டேபிள் போட்டிருக்கேன்னா 9ல எங்க வரும் 9C எங்க வரும் அப்படிதான் போட்டிருக்கேன். Say for example, I'll just show. ஸோ அந்த மாதிரி தான் சார் நம்ம பார்க்க போறோம். மீன்ஸ் கன்கரண்டா தான் பார்க்க போறோம். அதனால 9C இருக்கக்கூடிய எல்லா டேபிளையும் we will discuss. ரைட்டா சார்? ஸோ in that way we will go ahead. Sorry sir, 2 minutes. ஸ்கிரீன் தெரியுதா சார்? நவ் ஷேர் பண்ணணும் சார். இல்ல இப்ப தெரியுதா சார்? ஐ ஹவ் ஷேர்ட். இப்ப தெரியுது சார். இந்த மாதிரி தான் சார் நான் பண்ணிருக்கேன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனும் இப்ப 18, 19 இப்ப இந்த மாதிரி we have segregated the examples. இது வந்து இப்ப நீங்க இந்த டேபிள் பாத்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் எந்த வருஷத்தோட டிரான்சாக்ஷன், இது எந்த 3Bல ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம், 9ல எங்க வரும் 9Cல எங்க வரும். சோ ஏன் வந்து 9C வர்றதுன்னா we are going to see with the commentary. Right sir? So that's how I have made a not that only. ஏன்னா கன்கரண்டா நம்ம பார்த்தோம்னா தான் இது கரெக்டா வரும். That's how I have made. So coming back to our discussion, so the second topic is GSTR 9 and 9C for the year 18-19. So financial year 18-19க்கு means GSTR 9-9C form wise analysis we will see. சார் இப்படி இருந்தாலும் தெரியுதுல்ல சார்? நான் ஸ்லைட் ஷோ போட்டாதான் தெரியுதா? ஏன்னா இதுனா கொஞ்சம் சீக்கிரம் மூவ் ஆகுது, அதனால பார்த்தேன். சார் தெரியுது சார். கிளியர் ரைட் சார். ரைட் சார். இப்ப ஃபார் த ஃபினான்ஷியல் இயர் 18-19 the applicability of form GSTR 9 and 9C already notification has been issued in the month of October 2019, 47/2019,
which says that those taxpayers whose aggregate turnover in financial year 18-19 is less than 2 crores, no 9, and as per Act itself, 9C will not be applicable. So for financial year 17-18, this was the position. Financial year 18-19 என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னு பார்த்துட்டீங்க சார், up to 2 crores, no 9 and 9C. 2 crore to 5 crore, 9 is not mandatory. 9 is mandatory. 9C is not mandatory. No applicability of 9C. Only for those taxpayers whose aggregate turnover is more than 5 crore in financial year 18-19, for them 9C and 9C both are made applicable. So நான் மறுபடியும் சொல்றேன் சார், up to 2 crores, no 9 and 9C. 9 ஆப்ஷனலா நீங்க ஃபைல் பண்ணா பண்ணிக்கலாம் below 2 crores. 2 crore to 5 crore 9 is mandatory, 9C is not mandatory. More than 5 crores, both are mandatory, 9 and 9C. Due date for 9 and 9C is 30th September 2020 as amended. As on date, the due date for 9 and 9C is 30th September. Tool is ready. We have filed 9 and 9C. So portal is very much working. So it is very least possibility that whether they will extend the time, unless otherwise the COVID impact is very big, whether they will extend or not. So coming to key points, 9-9C table wise பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி சில key points நம்ம பார்க்கணும் சார். ஸோ இந்த 9-9C பார்க்கறதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இன்கிரீடியன்ட் ஒரு சர்க்குலர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சர்க்குலர் நம்பர் 20/26/2017. Quickly I will tell what is the ingredient of that circular. ஸோ நான் 3Bல ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னா அடுத்த செப்டம்பருக்குள்ள அந்த மிஸ்டேக்கை நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதா இந்த சர்க்குலர். 18-19ல அக்டோபர் 2018ல நான் சேல்ஸ் தப்பா போட்டுட்டேன். எனக்கு அடுத்த செப்டம்பர் 2020க்குள்ள நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் சார், ஐ கேன் செப்டம்பர் 2019ல ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா அடுத்த செப்டம்பர் 2020யோட டியூ டேட் அக்டோபர், அதுக்குள்ள எந்த 3Bலனாலும் நான் அந்த மிஸ்டேக்கை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படிங்கிறதா இந்த சர்க்குலர். Either it could be in terms of output tax or it could be in terms of input tax. So அதை நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் தான் இந்த சர்க்குலர்ல சொல்லியிருக்காங்க. So coming to GSTR 9, all GSTR 1 and 3B of 18-19 ஃபைல் பண்ணாலுடைய நம்மால ஃபைல் பண்ண முடியாது. GSTR 9-9C ஃபைல் பண்ண முடியாது. 9 ஃபைல் பண்ணாம 9C ஃபைல் பண்ண முடியாது. So in 9, new additional liability can be admitted. நான் விட்டு போன liability-ய டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி DRC 03 வழியா கட்ட முடியும். ஆனா நியூ இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டை எடுக்க முடியாது. சோ இப்ப GSTR 9 ஃபைல் பண்றதுக்கு எனக்கு 3B பேஸா 1 பேஸா அப்படிங்கிற டவுட் வரலாம். அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சோ கமிங் டு அனாலிசிஸ் ஆஃப் டேபிள்ஸ் ஆஃப் GSTR 9-9C. சோ இது ரெண்டையுமே we will see. எப்படி இந்த டேபிள் 9-9C அக்யூரேட்டா மிஸ்டேக் இல்லாம ஃபைல் பண்றதுக்கு இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த மெம்பர்ஸ் டு பி கன்சர்வேண்ட் வித் தி ஆல் த டேபிள்ஸ். இந்த டேபிள் 9யும் சரி 9Cயும் சரி ஒரு பர்டிகுலர் பிரின்சிபலை பேஸ் பண்ணி தான் சீக்வன்ஷியலா டிராஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன சார் பிரின்சிபல்? இதை உடைச்சோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கு? பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன், அவுட்புட் டாக்ஸ், இன்புட் டாக்ஸ், நெட் டாக்ஸ், அதர் இன்ஃபர்மேஷன், இப்படிதான் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவுட்புட் டாக்ஸ் என்னோட லைபிலிட்டி எங்கெல்லாம் வருது? அவுட்புட் டாக்ஸ்லயும் லைபிலிட்டி வரலாம், இன்புட் டாக்ஸ்லயும், அதாவது RCM பொறுத்த அளவுக்கு இன்புட் டாக்ஸ்ல நான் கட்ட வேண்டிய லைபிலிட்டி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சில டேபிள்ஸ் டாக்ஸ் லைபிலிட்டியை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுது. அடுத்த சில டேபிள்ஸ் இன்புட் டாக்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுது. அதுக்கடுத்து வரக்கூடியது நெட் டாக்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுது. ஸோ 9 பொறுத்த அளவுக்கு இதே பாராமீட்டர்ல தான் 9Cயும் இருக்கு. ஸோ 9Cயை பொறுத்த அளவுக்கு அடிஷனலா இதெல்லாம் சேர்த்து வரக்கூடிய ஆடிட்டர் ரெக்கமெண்டேஷன் பார்ட் 5 அது சேர்ந்து வந்திருக்குது. சரிங்களா? ஸோ இப்ப 9 பார்த்தோம்னா சார் மொத்தம் 6 பார்ட்டா இருக்கு. இந்த டேபிள்ஸ்ல எதெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகாது அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்துடலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் 1 பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் we will leave. பார்ட் 2 நான் சொன்ன மாதிரி லைபிலிட்டி 2 டேபிள் இருக்கு. டேபிள் 4 டிரான்சாக்ஷன் வித் டாக்ஸ், டேபிள் 5 டிரான்சாக்ஷன் வித்அவுட் டாக்ஸ். பார்ட் 3 பொறுத்தளவுக்கு இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் 3 டேபிள் இருக்கு சார். டேபிள் 6, 7, 8. 6 deals with details of input tax credit availed during the year. 7 பொறுத்தளவுக்கு டீடைல்ஸ் ஆஃப் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் ரிவர்ஸ்டு டியூரிங் த இயர். டேபிள் நம்பர் 8 பொறுத்தளவுக்கு 2A ரெகன்சிலேஷன் யுவர் இம்போர்ட் டிரான்சாக்ஷன், அது டேபிள் நம்பர் 8. டேபிள் நம்பர் 9 அவுட்புட் டாக்ஸ் மைனஸ் இன்புட் டாக்ஸ், இங்கே டாக்ஸ் பேயபிள். டாக்ஸ் பேயபிள் எவ்வளவு, ITC மூலமா எவ்வளவு கட்டியிருக்கோம், கேஷ் மூலமா எவ்வளவு கட்டியிருக்கோங்கிறதா டேபிள் நம்பர் 9.
பார்ட் 5 சர்க்குலர் 26 இப்ப நம்ம பேசணும் இல்லையா சார், சர்க்குலர் 26 படி நான் என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை அடுத்த வருஷம் பண்ணிருக்கேன். 1819 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை 1920 பண்ணியிருந்தேன்னா அதை டேபிள் நம்பர் 10 இருந்து 14 நம்ம அதை கிளாசிஃபை பண்றோம், அங்க ரிப்போர்ட் பண்றோம். பார்ட் 6 அதர் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம பார்க்க வேண்டாம், பிகாஸ் இட் இஸ் மேட் ஆப்ஷனல். யுவர் ரீஃபண்ட் டீடைல்ஸ், யுவர் HSN கோட் டீடைல்ஸ், ஜாப் ஒர்க்கர் டீடைல்ஸ், இது எதுவும் வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிப்போர்ட் யூ கேன் வெரி வெல் ரிப்போர்ட், பட் ஃபார் தி இயர் 2018-19 இட் இஸ் கெப்ட் ஆப்ஷனல். ஸோ 15 to 19 நம்ம டிஸ்கஷன் இன்னைக்கு இருக்க போறோம். அதே மாதிரி இந்த டேபிள்ஸ்லையும் டேபிள் 4 to 14 நிறைய காலமை ஆப்ஷனல் ஆக்கியிருக்காங்க, அதையும் நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். திஸ் இஸ் ஆஸ் ஃபார் அஸ் 9 இஸ் கன்சர்ன். 9C பொறுத்தளவுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க 6 பார்ட் பார்த்தோம், இங்க 5 பார்ட் இருக்கு. ஸோ 5 பார்ட்ல பார்ட் 1 பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் we will not discuss. பார்ட் 2 பொறுத்தளவுக்கு லைபிலிட்டி பார்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு என்ன சொல்றோம் சார், நம்ம டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய பார்ட். ஸோ அதுல 3 டேபிள் வருது. ஸோ 4 டேபிள் 5 to 8, 5, 6, 7, 8. நெக்ஸ்ட் பார்ட் 3 பொறுத்தளவுக்கு ரேட் வைஸ் ரிகன்சிலேஷன். இதே அவுட்புட் டாக்ஸ் பிளஸ் RCM, இது ரெண்டுக்கும் ரேட் வைஸ் கிளாசிபிகேஷன் கேட்கக்கூடிய ரிகன்சிலேஷன் டேபிள் 9 இருந்து 11 வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப 9C நம்ம பாக்குறப்ப என்டையர் 9C எப்படி டிராஃப்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா சார், என்டையரா நம்ம புக்ஸை மேட்ச் பண்றதான் முழு தாற்பயத்தோட. என்னோட the primary purpose of 9C is to reconcile. The title of 9C itself is reconciliation statement. So அப்படிங்கிறப்ப என்னோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆடிட்டட் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் என்னோட GST ரிட்டர்ன் 3B1 கிடையாது சார், 9 GSTR 9ஐயும் நான் மேட்ச் பண்ற பர்பஸ்ல உருவாக்கப்பட்ட ஃபார்ம் தான் 9C. என் GSTR 9ல என்ன கொடுத்திருக்கேன், என்னோட ஆடிட்டட் பினான்சியல்ஸ்ல என்ன இருக்கு, இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்றப்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்லையா, அப்படி டிஃபரன்ஸ் இருந்தா அந்த டிஃபரன்ஸோட ரீசன் என்ன, அந்த ரீசன் மூலமா 2 முடிவுக்கு நம்ம வரணும். டாக்ஸ் கட்ட வேண்டி இருக்கா, டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாமா, இன்புட் டாக்ஸை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணணுமா, இன்புட் டாக்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டாமா, வட்டி கட்டணுமா கட்ட வேண்டாமா, அப்படிங்கிற பர்பஸோட தான் ஒரு இந்த ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை டிராஃப்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த 9C நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம்னா இன்னொரு விஷயம் நமக்கு நல்லா புரியும். என்ன புரியும் பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு டேபிளையும் மெயின் டேபிள், அதுக்குண்டான ஆன்சிலரி டேபிள் என்னவா இருக்கும், ரீசன் ஃபார் டிஃபரன்ஸா இருக்கும். இப்ப டேபிள் நம்பர் 5 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, உங்க P&L என்ன இன்கம் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க, உங்களோட GSTR 9ல 5N பிளஸ் 10-11 அந்த டேபிள்ல என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க, அப்ப அதுக்கும் இதுக்கு உண்டான டிஃபரன்ஸ் என்ன, இந்த டிஃபரன்ஸோட ரீசன் டேபிள் நம்பர் 6. இந்த மாதிரி ஒரு மெயின் டேபிளுக்கு உண்டான சப் டேபிள்ல அதோட ரீசனை கேட்டுக்கிட்டே வர்றாங்க. சோ மொத்தம் 16 டேபிள் இருந்தாலும் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு 16ல ஒரு 7 டேபிள் வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரீசன் என்ன, நீங்க சொல்ற மெயின் டேபிள் என்ன, அதுக்கு ரீசன் என்ன, மெயின் டேபிள் என்ன, ரீசன் என்ன. சோ 9 முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் 9C போட முடியும். ஏன்னா 9Cங்கிறது எதையும் மேட்ச் பண்ணுது சார். உங்க 3B1 மேட்ச் பண்ணல, உங்க 3B1 முழுசா எடுத்துக்கிறது 9 தான் எடுத்துக்கிட்டே தவிர 9C எடுத்துக்கல. 9C கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் 9, GSTR 9. So GSTR 9 இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சார், யுவர் ஆடிட்டட் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட். உங்க ஆடிட்டட் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் இதையும் தான் ரெக்கன்சைல் பண்ணுது. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நிறைய இல்லஸ்ட்ரேஷன் பார்க்க போறோம். இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல 9ல எங்க ரிப்போர்ட் பண்ண போறோம், 9Cல எங்க ரிப்போர்ட் பண்ண போறோம். இப்ப 9ல எங்க ரிப்போர்ட் பண்ண போறோம், 9Cல எங்க ரிப்போர்ட் பண்ண போறோம்னு பாக்குறதுக்கு ஒரு முக்கியமான இன்புட் தேவை. ப்ராஃபிட் வேணும்னா கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எக்ஸாம்ல மார்க் வரணும் அப்படின்னா நல்லா படிக்கணும். அப்ப 9C அக்யூரேட்டா 9C முக்கியமா 9C அக்யூரேட்டா ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னா 9ஐயும் தெரிஞ்சுக்கணும், 9Cல உள்ள டேபிள்ஸையும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ 9+9Cல உள்ள டேபிள்ஸை ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த டேபிள்ஸ்ல ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் தான் 9Cல கார்லேட் ஆகிட்டே வருது. நீங்க GSTR 9ல ஒரு 3 டேபிள் நான் இப்ப சொல்ல போறேன் சார், பர்டிகுலரா 3 டேபிள், அந்த 3 டேபிளை நம்ம ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அந்த 3 டேபிள் தான் 9Cல கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஆகிட்டே வரும். அப்ப அந்த 3 டேபிள்ல ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் ஆச்சுன்னா 9Cலயும் மிஸ்டேக் ஆயிடும். ஸோ இது தேவையில்லாம ஆபீசர்ஸ்க்கு இடம் கொடுக்க கூடாது. ஸோ அப்ப அந்த டேபிள் என்னங்கிறத குவிக்கா பார்த்துட்டு இல்லஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா போறோம். ஸோ GSTR 9
9 பொறுத்தளவுக்கு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம். ஸோ அது வந்து பேசிக் டீடைல்ஸ் வி வில் லீவ் அண்ட் வி வில் கோ டு ஃபர்ஸ்ட் லைபிலிட்டி சைட். இப்போ எப்படி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா சார், லைபிலிட்டி சைட்ல எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ண போறோம். இந்த சென்ஸ் அவுட்வர்டு லைபிலிட்டி. நான் லைபிலிட்டி எதனால கட்டணும்? நான் சேல்ஸ் பண்றதுனால லைபிலிட்டி கட்டலாம், அல்லது ஆர்சிஎம்னால லைபிலிட்டி கட்டலாம். ஸோ இந்த ரெண்டு விதமான ரிப்போர்ட்டிங்க 9ல நான் எப்படி பண்ண போறேன், 9Cல எப்படி பண்ண போறேங்கிறத முழுசா நம்ம அனலைஸ் பண்ண போறோம். அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது இன்புட் டாக்ஸ். ஸோ இது ரெண்டையும் அனலைஸ் பண்றப்பயே டிஃபரன்ஷியல் லைபிலிட்டியும் அவுட்புட் லைபிலிட்டினால ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டினால வரக்கூடிய அடிஷனல் லைபிலிட்டி என்னங்கிறதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிருவோம். இன்புட் டாக்ஸ்னால வரக்கூடிய மிஸ்மேட்ச்னால இருக்கக்கூடிய அடிஷனல் லைபிலிட்டியை எப்படி நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ண போறோங்கிறதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சோம். ஸோ திஸ் இஸ் how we are bifurcated our presentation. ஸோ இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பிராடா ரெண்டு பார்ட்டா பிரிச்சிருக்கோம். லைபிலிட்டி பார்ட், ஐடிசி பார்ட். லைபிலிட்டி பார்ட் கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 கேட்டகரிஸ். எப்படி? அவுட்புட் டாக்ஸ், ஆர்சிஎம். இன்புட் டாக்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு அவைல்மெண்ட், ரிவர்சல், எரானியஸ் அவைல்மெண்ட், எரானியஸ் ரிவர்சல். இதெல்லாம் வேரியஸ் ஃபார்மேட்டேஷன் காம்பினேஷன்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைபிலிட்டி பார்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு ஜிஎஸ்டிஆர் 9ல 2 டேபிள், இனிஷியலா 2 டேபிள், அப்புறம் லேட்டரா 2 டேபிள். என்ன சார் இனிஷியலா 2 டேபிள்? டேபிள் நம்பர் 4, டேபிள் நம்பர் 5 ஆஃப் ஜிஎஸ்டிஆர் 9. டேபிள் நம்பர் 4 என்ன சொல்லுது சார்? டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஹேவிங் டாக்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன். டேபிள் நம்பர் 5 என்ன சொல்லுது சார்? டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நாட் ஹேவிங் டாக்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ். மீனிங் டேபிள் நம்பர் 4 எப்படி டிராஃப்ட் ஆயிருக்கு? ஃபுல்லா நீங்க எதுக்கெல்லாம் டாக்ஸ் கட்டணுமோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ல டேபிள் 4ல வருது, இன்க்ளூடிங் ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டி. ஸோ எக்ஸ்போர்ட்டா இருந்தாலும் வித் பேமெண்ட்ல போனா நான் டாக்ஸ் கட்டணும். ஸோ எஸ்இசட் சப்ளை, டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட், எக்ஸ்போர்ட், யுவர் அட்வான்ஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ், இது எல்லாமே டேபிள் நம்பர் 4ல வருது. டேபிள் நம்பர் 5 பொறுத்தளவுக்கு எக்ஸம்டட், நான் ஜிஎஸ்டி சப்ளை, நில் ரேட்டட் சப்ளை, ரிவர்ஸ் சார்ஜ், தட் இஸ் மை அவுட்வர்ட் சப்ளை இஸ் சப்ஜெக்ட் டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ். நான் ஒரு ஜிடிஏவா இருக்கேன், அப்ப எனக்கு அது எக்ஸம்டட் சப்ளை. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன். அதே மாதிரி வித்தவுட் பேமெண்ட், எல்யூடி பேமெண்ட், எக்ஸ்போர்ட்ஸ், எஸ்இசட் சப்ளை, அதெல்லாம் டேபிள் நம்பர் 5ல வருது. இதை தான் டேபிள் 5ல சொல்லியிருக்காங்க. சரியா சார்? ஸோ பிராடா பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் டேபிள் நம்பர் 4. இப்ப கொடுத்த ஆப்ஷன் என்ன? 1819க்கு இப்ப டேபிள் நம்பர் 4A இருந்து 4N. 4 என்னது சார்? டிரான்சாக்ஷன் ஹேவிங் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி. சோ இந்த 4ல நீங்க 4A இருந்து 4H வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த டிரான்சாக்ஷனை ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டே வரும். 4I இருந்து 4M வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இதோட கிரெடிட் நோட்ஸ், டெபிட் நோட்ஸ், அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், இத பத்தி பேசுறாங்க. சோ இத பத்தி பேசுறப்ப ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, நீங்க இத ரிப்போர்ட் பண்றப்ப கிரெடிட் நோட், டெபிட் நோட், அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் நெட் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கலாங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க தனியா போய் அந்தந்த கிரெடிட் நோட்ஸ் இங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம், அல்லது அமெண்ட்மெண்ட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம், அல்லது டைரக்டா இப்ப B2Bல நான் கிரெடிட் நோட் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த கிரெடிட் நோட்டை கழிச்சுட்டே டாக்ஸபிள் வேல்யூ, டாக்ஸ் எல்லாம் நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணாலும் பண்ணலாம், அல்லது தனியா ரிப்போர்ட் பண்ணாலும் பண்ணலாம். இதுதான் இப்ப கொடுத்த அமெண்ட்மெண்ட் மீன்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. டேபிள் நம்பர் 5 பொறுத்தளவுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எக்ஸம்டட், நில் ரேட்டட், நான் ஜிஎஸ்டி, இது மூணையும் சேர்த்து, அதே மாதிரி சப்ளை ஆன் விச் டாக்ஸ் இஸ் பெய்ட் பை ரெசிபியன்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் சார்ஜ், இந்த 4ஐயும் சேர்த்து நீங்க டீல கொடுக்கறனால கொடுத்துக்கலாம். நெட் ஆஃப் கிரெடிட் நோட், டெபிட் நோட் 5Dல கொடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதான் டேபிள் நம்பர் 5ல கொடுத்த ஆப்ஷன். சோ இது டேபிள் நம்பர் 4, 5. அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டேபிள் என்ன சார்? லைபிலிட்டியை பொறுத்தளவுக்கு 6, 7, 8 அப்புறம் வரேன். டேபிள் நம்பர் 9. டேபிள் 9 சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன சார்? நம்ம 3Bயோட டேபிள் 6 டாக்ஸ் பேயபிள். டாக்ஸ் பேயபிள் இருக்கும், டாக்ஸ் பெய்டு டீடைல்ஸ் இது ஃப்ரீஸா இருக்கும். டாக்ஸ் பெய்டு டீடைல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீஸா இருக்கும், ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம 3Bல கட்டினதுனால இங்க ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கும். சோ இது டேபிள் நம்பர் 9. டேபிள் நம்பர் 10, 11 என்ன சார்? 1819ஓட டிரான்சாக்ஷனை 1920ல நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அதுதான் டேபிள் 10 to 13. டேபிள் 10 பாசிட்டிவ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் டெபிட் நோட்ஸ். 1819ல சப்ளை பண்ணதை நான் 1920ல கட்டியிருக்கிறேன், டாக்ஸ் கட்டியிருக்கிறேன், அமெண்ட்மெண்ட் போட்டிருக்கேன், அல்லது அமெண்ட்மெண்ட் போட்டு குறைச்சிருக்கேன். ஐடிசியை பொறுத்தளவுக்கு 1819ஓட ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கேன், அல்லது 1819ஓட ஐடிசியை 1920ல எடுத்திருக்கேன். இது ரெண்டே அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ 10, 11 நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். 10, 11னால வரக்கூடிய டிஃபரன்ஷியல் லைபிலிட்டி எவ்வளவு? டேபிள் நம்பர் 14. ஸோ இதெல்லாம் 9ல நம்ம பார்க்க வேண்டிய டேபிள் சார். டேபிள் 4, டேபிள் 5, டேபிள் 10, டேபிள் 9, டேபிள் 10, டேபிள் 11, டேபிள் 14, இதெல்லாம் இப்ப நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய டேபிள். இப்ப 9C போக போறோம். இந்த டேபிள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருந்தால்தான் 9C போக முடியும்.
நான் 9C உள்ள லைபிலிட்டி ரேட்டட் டேபிள சொல்லிட்டு மறுபடியும் நான் 9க்கு வந்து எதெல்லாம் முக்கியமான டேபிள்ங்கிறத சொல்லுவேன். அதை நோட் பண்ணி மெம்பர்ஸ் நோட் பண்ணிட்டாலும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அடுத்து நம்ம போறதுக்கு. 9C டேபிள் நம்பர் 5 சார். டேபிள் நம்பர் 5 என்ன சொல்றாங்க? ஆடிட்டட் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் படி உங்களோட இன்கம் என்ன இங்க போட்டிருக்காங்க பாருங்க. Q 5Q இருக்கு பாருங்க. 5Q நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. டர்ன் ஓவர் ஆஸ் டிக்ளேர்ட் இன் ஆனுவல் ரிட்டர்ன். இந்த ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ங்கிறது எந்த டேபிள் எடுக்க சொல்றாங்க சார்? 5N plus 10 minus 11 முன்னாடி போறேன். டேபிள் 4 ஓட டோட்டல் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது 4N ல வருது. டேபிள் 5 ஓட டோட்டல் இருக்கு பாத்தீங்களா, 5N. நீங்க இங்க கவனிக்கவே 5N வந்து எப்படி இருக்கு பாருங்க, உங்களோட 4 ஓட டோட்டல் பிளஸ் 5 ஓட டோட்டல் மைனஸ் 4G கொடுத்துருக்காங்க. 4Gங்கிறது ரிவர்ஸ் சார்ஜ். டேபிள் 4ல 4Gல இன்வர்ட் சப்ளைஸ் ஆன் விச் டாக்ஸஸ் டு பி பெய்ட் ஆன் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பேசிஸ். சோ என்னோட அவுட்வர்ட் டாக்ஸ மட்டும் 18-19ல பண்ணப்பட்ட அவுட்வர்ட் டாக்ஸ மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நான் டேபிள் நம்பர் 5 ஓட 5 ஆஃப் வாட் 9C ஓட கம்பேர் பண்றேன். சோ 5 ஆஃப் 9Cல நான் எதை எடுத்துக்கிறேன் சார்? 18-19ல நடந்த சேல்ஸ் எல்லாமே என் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல இருக்கு. என் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆடிட் பண்ணி எவ்வளவு சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கேன். இப்ப 9ல எப்படி நான் அதை கம்பேர் பண்றேன்? 18-19ஓட டிரான்சாக்ஷன் 18-19லயும் போட்டிருப்பேன். 18-19ஓட டிரான்சாக்ஷன்ல 19-20 3B ரிட்டர்ன்லயும் காமிச்சிருப்பேன். 18-19ஓட டிரான்சாக்ஷனை இப்ப வரைக்கும் நானே 3Bல கட்டாமலும் இருந்திருப்பேன். இது எல்லாமே எங்க வந்துரும் சார்? இந்த இங்க போடக்கூடிய 5Nல வந்துரும். ஐ மீன் 5Qல வந்துரும். 5Qங்கிறது என்னது சார்? 5N பிளஸ் அடுத்த வருஷம் பண்ணப்பட்ட அமெண்ட்மெண்ட், பாசிட்டிவ் அமெண்ட்மெண்ட், நெகட்டிவ் அமெண்ட்மெண்ட். இதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா 5Nல எது கழிஞ்சிருது? 4G கழிஞ்சிருது, ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கழிஞ்சிருது, பேலன்ஸ் தான் இங்க வருது. சோ என்னோட டோட்டல் இன்கம் சைடு ஆஃப் தி P&L எதோட கம்பேர் ஆகுது? GSTR 9ல இருக்கக்கூடிய இந்த டேபிளோட கம்பேர் ஆகுது. இப்ப டேபிள் 5 அனலைஸ் பண்ணோம்னா சார், நம்ம ஏற்கனவே இனிஷியல் ஆஃப் அவர் டிஸ்கஷன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பெர்மனன்ட் டிஃபரன்ஸ், டைமிங் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுக்கு ரிகன்சைல் பண்ணி நமக்கு டிஃபரன்ஸ் வரலான்னு சொன்னோம், ரைட்டுங்களா? அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் 5O வரைக்கும் இருக்கு. வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்சஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு கான்ட்ராக்டரா இருந்தா அன்பில் ரெவென்யூ இருக்கலாம், அட்வான்சஸ் இருக்கலாம், அன்அட்ஜஸ்டட் அட்வான்சஸ் இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் அட்வான்சஸ் பொறுத்தளவுக்கு 18-19ல நான் அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கேன், ஆனா அதுக்கு பில் 19-20ல தான் பண்ணிருக்கேன். அப்ப இந்த இன்கம்ல இருக்குமா? நம்ம BRS மாதிரி தான். டேபிள் 5 இஸ் நத்திங் பட் அவர் பேங்க் ரிகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். டர்ன் ஓவர் 5A என்ன சொல்லுது? 5A டர்ன் ஓவர் ஆஸ் பர் ஆடிட்டட் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். இதை எதோட கம்பேர் பண்றேன்? GSTR 9. நல்லா பாருங்க சார், 18-19ல நான் அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். வாங்கின அட்வான்ஸுக்கு பில்லு 19-20ல தான் பண்ணிருக்கேன். அப்ப 18-19ஓட இன்கம்ல இது சேர்ந்திருக்குமா? சேர்ந்திருக்காது. ஆனா 18-19ஓட GST ரிட்டர்ன்ல சேர்ந்திருக்கும். 18-19ஓட 3B ரிட்டர்ன்ல சேர்ந்திருக்கும். அப்ப 3B ரிட்டர்ன்ல சேர்ந்திருக்கும்னா, இப்ப நான் 3B ரிட்டர்னுக்கு ஈக்குவலா நான் இதை கொண்டு வரணும்னா, நான் இன்கம் ஆஃப் தி P&L இருந்து நான் எடுத்துட்டு போற பட்சத்துல இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஐ ஹேவ் டு ஆட் இட். ஆட் பண்ணாதான் எனக்கு இங்க டேலி ஆகும். சோ க்ளோசிங் அன்அட்ஜஸ்டட் அட்வான்ஸ் ஆட் பண்றேன், ஓப்பனிங் அன்அட்ஜஸ்டட் அட்வான்ஸை டிடெக்ட் பண்றேன். ஏன் டிடெக்ட் பண்றேன்? 17-18ல ரிட்டர்ன்ல சேர்த்திருப்பேன், இங்க இப்பதான் இன்கம்ல சேர்க்கிறேன். அப்ப 18-19ஓட P&Lல 17-18ல வாங்கினதுக்கு உண்டான பில்லிங் இன்கம்ல சேர்ந்திருக்கும். ஆனா எதுல இருக்காது சார்? 3Bல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருப்பேன். அப்ப நான் கழிக்கிறேன். ஓப்பன். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிஃபரன்ஸா இருக்குது சார். இப்ப நமக்கு கொடுத்த ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்னா இங்க காமிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஈவன் தோ the form has got various heads under which you are required to report, the form itself gives an option to consolidate all your differences and report it under 5O. நீங்க 5Oல காமிச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நீங்க ஒவ்வொன்னா தனித்தனியா காமிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. சோ 5Oல காமிச்சா போதும் கவர்மெண்ட் கொடுத்திருந்தாலே இதுக்கு அவங்க கவர்மெண்ட் இன்னொன்னு என்ன சொல்லல, இதுக்கு பிரேக்கப் ஆபீசர் கேட்க மாட்டாருன்னு சொல்லல, தாராளமா ஆபீசர் கேட்கலாம். அப்போ உண்மை என்ன அர்த்தம் சார்? இந்த 5Oல நம்ம போடக்கூடிய டிஃபரன்சஸ்க்கு உண்டான டாக்குமெண்டேஷனை வச்சுக்கணும். நம்ம அப்படி டாக்குமெண்டேஷனை வச்சுக்கிறதுக்கு பதிலா இங்கேயே கொடுத்துட்டோம்னா ரொம்ப டிரான்ஸ்பேரண்டா போயிடும். என்னோட ஒப்பீனியன்ல இங்கேயே நம்ம கொடுத்துடலாம். எப்ப கிளைண்ட் இருந்து கடைசி நேரத்துல வர முடியல அப்படின்னாலுமே நம்ம ஃபுல்லா டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணிட்டு பண்றது. திஸ் இஸ் வாட் யுவர் டேபிள் நம்பர் 5 சேஸ். நெக்ஸ்ட் டேபிள் நம்பர் 6 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஃபரன்ஸ். இதுலயும் இவ்வளவு டிஃபரன்சஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமும்
உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டிஃபரன்ஸை டேபிள் நம்பர் 6ல, இது 5 பாக்குறோம், 6 வந்து ரீசன் ஃபார் டிஃபரன்ஸா இருக்கு, அதுல கேட்கறாங்க. டேபிள் நம்பர் 7, இப்ப இந்த டேபிள் நம்பர் 7ல வந்து வர முத காலம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 5P எடுத்துட்டு வராங்க. நமக்கு இங்க ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் ஆஃப்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், இந்த டேபிள் 5ஓட அவுட்புட் 7ஓட இன்புட்டா இருக்கு. இதுல இருந்து எதெல்லாம் கழிச்சிடுறாங்க சார், எதுக்கெல்லாம் நம்ம டாக்ஸ் கட்ட மாட்டோமோ, எந்த சப்ளைக்கெல்லாம் டாக்ஸ் கட்ட மாட்டோமோ அதை முழுசா கழிச்சுட்டு பேலன்ஸ் கொண்டு வராங்க. அப்ப உங்களோட டாக்ஸபிள் டர்ன் ஓவர் என்ன, இதையும் மறுபடியும் எதோட கம்பேர் பண்றாங்க. இதுக்கு கீழே ஒரு காலம் இருக்கு சார், மறைஞ்சிருக்கு, சாரி இங்க இருக்கு, 7E 7F 7Fல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த 5N 9 வச்சு கம்பேர் பண்றாங்க. 9ல எப்படி கம்பேர் பண்றாங்க சார், 5N plus 10 minus 11, சாரி இந்த இடத்துல இது தப்பா இருக்கு சார், திஸ் இஸ் ராங் ஆக்சுவலா. டேபிள் நம்பர் 4, டேபிள் நம்பர் 4N மைனஸ் யுவர் 4G, அதை கழிச்சதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய டாக்ஸபிள் டர்ன் ஓவர் இந்த டாக்ஸபிள் டர்ன் ஓவர் மேட்ச் ஆகும். மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா ஓகே, டிஃபரன்ஸ் வந்துச்சுன்னா எதனால டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்குங்கிறத பார்க்க சொல்றாங்க. திஸ் இஸ் யுவர் டேபிள் நம்பர் 7 ஆஃப் GSTR 9C. நெக்ஸ்ட் இதுல டிஃபரன்ஸ் வந்துச்சுன்னா டேபிள் நம்பர் 8ல ரீசன் ஃபார் டிஃபரன்ஸை கொடுக்க சொல்றாங்க. கமிங் டு டேபிள் நம்பர் 9, டேபிள் நம்பர் 9ல ரேட் வைஸ் லைபிலிட்டி கேட்கறாங்க. ரேட் வைஸ் லைபிலிட்டியை 2 விதமா கேட்கறாங்க. உங்களோட அவுட்புட் டாக்ஸ்க்கும் கேட்கறாங்க, ஆர்சிஎம்க்கும் கேட்கறாங்க. சோ அப்ப ஆர்சிஎம்மும் இங்க சேர்ந்து வர்றதுனால எந்த டேபிளை கம்பேர் பண்ண சொல்றாங்க சார், GSTR 9ல டேபிள் நம்பர் 9. டேபிள் நம்பர் 9 ஆஃப் GSTR 9 என்ன சார் சொல்லுது, யுவர் டாக்ஸ் பேயபிள், உங்களோட டாக்ஸ் பேயபிள். பட் அதுல என்ன இருக்காது சார், டிஃபரன்ஷியல் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி நீங்க கட்டின டாக்ஸ் இருக்காது, அதனால +10 - 11 போட்டுக்க சொல்றாங்க டாக்ஸபிள் வேல்யூக்கு. ஸோ அதுதான் இங்க நெட் ஆகி வருது. ஸோ 9 படி இருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் என்ன, உங்க புக்ஸ் படி இருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் என்ன, இதுக்கு ரொம்ப இன்புட்டா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் சார், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரிகன்சிலேஷன்ல அவுட்புட் டாக்ஸ் ரிகன்சிலேஷன் போட சொன்னோம். அவுட்புட் டாக்ஸ் ரிகன்சிலேஷன்ல என்ன சொன்னோம் சார், ஆஸ் பர் புக்ஸ் என்ன, ஆஸ் பர் யுவர் ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன் என்ன. ஸோ ஜென்ரலா கிளைண்ட் ரேட் வைஸா அவுட்புட் டாக்ஸையும் வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி இதை எடுக்கிறது. அவங்களோட லெட்ஜர்ல 5% ரேட்டு 12% ரேட்டுன்னு தனியா வச்சிருந்தாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம அந்த ரிகன்சிலேஷனை போடுற பட்சத்துல இந்த டேபிள் ரொம்ப ஈஸியா நம்மளால போட்டுற முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் டேபிள் நம்பர் 9 says. இதுல டிஃபரன்ஸ் வரத 10ல ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்றாங்க. இப்ப டிஃபரன்ஸ் ஃபுல்லா டேபிள் 6, டேபிள் 8, டேபிள் 10ல போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இதோட கன்சாலிடேஷனால டாக்ஸ் ஏதாவது கட்ட வேண்டி இருந்துச்சுன்னா டேபிள் 11ல போச்சு. டேபிள் 11ல என்ன சொல்றாங்க, திஸ் இஸ் a recommendation. இதுக்கு டிஃபரன்ஸ் டேபிள் வராது. ஏன், திஸ் இஸ் தி சம்மரி டேபிள் ஆஃப் யுவர் S12 டேபிள்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி 9Cல 5, 6, 7, 8, 9, 10 இந்த டேபிள்ஸ்ல பார்த்ததுல ரீசன் ஃபார் டிஃபரன்ஸ் போட்டு டிஃபரன்ஸ் அரைவ் பண்ணதுனால நீங்க டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியது வந்துச்சுன்னா அதை டேபிள் நம்பர் 11ல போட சொல்றாங்க. அதுதான் இங்க வரும். ரைட்டா சார்? ஐ திங்க் லைபிலிட்டியில இருக்கக்கூடிய டேபிள்ஸை பார்த்துட்டோம். இப்ப இதை எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ண போறோங்கிறத பார்க்க போறோம். இதுல எதுவும் டவுட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். we will now move. GSTR 9 நம்ம ரிப்போர்ட் பண்றதுக்கு சில ஃபார்முலா ஏற்கனவே நம்ம லாஸ்ட் நானும் 2 வாட்டி வந்தேன். 9க்கு எப்படி பார்க்கறதுங்கிறத பார்த்தோம். அதே ஃபார்முலா தான் இப்பயும். பட் 18, 19ல இன்னும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு சார். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் 4, டேபிள் 5, டேபிள் 10, டேபிள் 11 நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் 17, 18ல என்ன பண்ணோங்கிறத எல்லாருக்கும் ஞாபகப்படுது. அப்புறம் 18 நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சார். யுவர் 17 ஃபைலிங் ஆஃப் 9 and 9C for 17, 18 is not equal to filing of 9, 9C of 18. இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு சார். வித்தியாசத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா 17, 18ல நம்ம என்ன பண்ணோங்கிறத ஞாபகப்படுத்தி வச்சு, நம்ம 17, 18, 9, 9C நிறைய ஃபைல் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அப்ப ஃபைல் பண்றப்ப எந்த பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணி ஃபைல் பண்ணியிருப்போங்கிறத நான் இப்ப ரீஇட்டரேட் பண்ண போறேன். அதை சொல்லிட்டு அப்படியே இப்ப 18, 19க்கு எடுத்துட்டு வர போறேன். 18, 19ல இருக்கக்கூடிய யூனிக் ஃபீச்சர் என்னங்கிறத இப்ப நம்ம பார்க்கணும். ரைட்டா சார்? ஃபைன். 17, 18ல ஒரு சப்ளை பண்ணியிருக்கேன். 17, 18ல நான் பண்ண சப்ளைய 17, 18ஓட 3Bலயே காமிச்சிட்டேன். அப்ப GSTR 9ல எந்த டேபிள்ல காமிப்போம்? அதை டேபிள் நம்பர் 4ல காமிச்சிருப்போம். கரெக்டுங்களா? டேபிள் நம்பர் 4ல காமிச்சிருப்போம். 9Cல டேபிள் 5க்கு வந்துருக்கும். ரைட். 17, 18ல நான் பண்ண சப்ளைய 18, 19ல தான் கட்டியிருக்கேன். புக்ஸ்ல 17, 18ல காமிச்சிட்டேன். புக்ஸ்ல 17, 18ல காமிச்சிட்டேன். ஆனா எப்பதான் எந்த 3Bல தான் டாக்ஸை கட்டியிருக்கேன்?
1819 3B தான் டாக்ஸை கட்டியிருக்கேன். அப்ப இது எங்க காமிப்போம்? டேபிள் 4ல காமிச்சிருப்போமா, டேபிள் 10ல காமிச்சிருப்போமா? டேபிள் 10ல காமிச்சிருப்போம், டேபிள் 4ல காமிச்சிருக்க மாட்டோம். ரைட்டா சார்? இது ரெண்டாவது சினாரியோ. மூணாவது சினாரியோ என்ன? நான் 1718ல சப்ளை பண்ணிருக்கேன். 1718லயும் 3Bல காமிக்கல, 1819லயும் 3Bல காமிக்கல, 1920லயும் காமிக்கல. 99C ஃபைல் பண்றது 1920 ஜனவரி 2020ல தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அப்ப என்ன அர்த்தம் சார்? அப்ப வட்டியோட DRC 03ல நான் டாக்ஸை கட்டணும். அப்ப எப்படி நான் 9ல காமிப்பேன்? டேபிள் நம்பர் 4ல காமிச்சு, டேபிள் நம்பர் 9ல காமிச்சு, DRC 03ல கட்டியிருப்பேன். எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வரும்னு நினைக்கிறேன். 1718 ஃபைல் பண்றது இந்த 3 பிரின்சிபல்ல தான் பண்ணோம். 1718ஓட 1718லயே காமிச்சிருந்தா டேபிள் 4, 1718ஓட சப்ளைய 1819ல காமிச்சிருந்தேன்னா டேபிள் 10, 1718ஓட சப்ளைய 99C ஃபைல் பண்றப்ப 1920ல DRC மூலமா கட்டியிருந்தேன்னா என்ன பண்ணிருப்பேன் சார்? டேபிள் 4. இது இந்த 3 விதமான டிரான்சாக்ஷன் 9Cல எங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சார்? டேபிள் 5ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். டேபிள் 5லயும் வரும், டேபிள் 7லயும் வரும், ரேட் வைஸ் லைபிலிட்டி டேபிள் நம்பர் 9லயும் வரும். ரைட்டுங்களா? இந்த 3 டேபிள்லயும் இந்த 3 டிரான்சாக்ஷனே காமிச்சிருப்போம். ரைட்டுங்களா? சோ இதனால டிஃபரன்ஸ் ஒன்னும் அங்க வந்திருக்காது. இதுதான் 1718ல நம்ம பண்ண ஃபேஸ் பண்ண சினாரியோஸ். லெட் அஸ் கம் டு 1819. இது இப்ப நேர்ல இருந்தா நிறைய கொஸ்டின் கேட்டு மெம்பர்ஸோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல எவாலுவேட் பண்ணிட்டு என்னால இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லியிருக்க முடியும். பட் இப்ப என் முகமும் லேப்டாப்பும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ அதனால என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல நான் போறேன்னா, நான் சொல்றது வந்து எல்லாரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சுங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல 1819க்கு வரேன். அது கொஞ்சம் அங்க இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் சில ஃபிளேவர்லாம் சேர்த்திருக்கலாம். புரியுதா? ஓகே. ஷால் ஐ காம்ப்ளிகேட் ஃபர்தர் அப்படின்லாம் கேட்டிருப்பேன். பட் இப்ப முடியல. என்ன அசம்ஷன்லாம் எல்லாருக்கும் புரியுதுங்கிற அசம்ஷன்ல ஐ எம் காம்ப்ளிகேட்டிங் திஸ் ஃபர்தர். 1819 பொறுத்தளவுக்கு 1819ல பண்ண சப்ளை, 1819ல பண்ண சப்ளைய 1819 3Bலயே நான் காமிச்சிட்டேன்னா 1819ஓட டேபிள் GSTR 9ல டேபிள் 4ல வரும். இதுல நமக்கு எந்த டவுட் இருக்காது. கரெக்டா சார்? 1819ல பண்ண சப்ளை 1819லயே நான் 3Bல காமிச்சிட்டேன்னா டேபிள் 4ல வரும். ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகி வந்திருக்கும் சார். இன்னொரு பிரின்சிபலையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சார். 1718 நம்ம 99C ஃபைல் பண்ணப்ப என்ன பண்ணியிருந்தோம்? நம்ம 1718 99C ஃபைல் பண்ணப்ப GSTR 1 பேஸ் பண்ணி ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகி வந்திருக்கும் டேபிள் 4ல. GSTR 1 வெர்சஸ் 3B ஒரு ரிகன்சிலியேஷன் போடணும்னு சொன்னேன். கரெக்ட்டுங்களா? அப்படி போடுறப்ப அந்த ரிகன்சிலியேஷன்ல GSTR 1ல ஒரு ஃபிகர் வேற ஒரு ஃபிகரை காமிச்சிருந்தாலும் கூட நம்ம GSTR 9 எதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபைல் பண்ணணும்? நம்ம பேசின இந்த 3 சிச்சுவேஷனை வச்சுதான் ஃபைல் பண்ணணும். அப்ப GSTR 9ல ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகி வந்த ஃபிகர் வேற ஃபிகரா இருந்தாலும் கூட நான் என்ன பண்ணுவேன் சார்? அத போய் ஆல்டர் பண்ணிட்டு இந்த 3 சிச்சுவேஷனுக்கு எந்த ஃபிகர் கரெக்டோ அந்த ஃபிகரை தான் நான் அதுல போய் போடுவேன். கரெக்ட்டுங்களா? இந்த பிரின்சிபலை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்ப கமிங் டு 1819. 1819ல நடந்த சப்ளைய 1819 3Bலயே காமிச்சிருந்தேன்னா டேபிள் 4ல காமிப்பேன். 9Cயை பொறுத்தளவுக்கு டேபிள் 5, 7, 9ல வந்திருக்கும். நெக்ஸ்ட் 1819ல நடந்த டிரான்சாக்ஷனை 1920ல காமிக்கிறேன். மறுபடியும் சொல்றேன், 1819ல நடந்த சப்ளைய 1920ல தான் டாக்ஸை கட்டுறேன். இங்க இப்ப என்ன பண்ணுவேன் சார்? அதே பிரின்சிபல். டேபிள் 4ல காமிப்பேன், டேபிள் 4ல காமிப்பேன், டேபிள் 5, 7, 9 ஆஃப் GSTR 9Cல காமிப்பேன். சாரி, டேபிள் 10ல காமிப்பேன். எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. டேபிள் 10ல காமிப்பேன். 10ல காமிச்சிட்டு டேபிள் 5, 7, 9 ஆஃப் 9Cல காமிப்பேன். ரெண்டாவது சினாரியோ என்ன சார்? 1819ல பண்ணப்பட்ட சப்ளை 1920ல நான் டாக்ஸ் 3Bல கட்டியிருந்தேன்னா டேபிள் 10 ஆஃப் 9, டேபிள் 5, 7, 9 ஆஃப் 9Cல காமிச்சிருக்கேன். ரைட்டா? இது ரெண்டாவது சினாரியோ. மூணாவது சினாரியோ எப்படி சார்? 1920லயும் காமிக்கல, 1819லயும் காமிக்கல. இப்பதான் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். சார், எனி டவுட்? எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். மிஸ்டர் குணசேகரன் அன்மியூட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபைன். சோ 1819ல நடந்த 1819லயும் நான் கட்டல, 1920லயும் கட்டல. இப்ப 2021ல தான் கண்டுபிடிக்கிறேன். அப்ப நான் எப்படி கட்டுவேன் சார்? DRC மூலமா கட்டுவேன். அப்ப DRC சார், இதுல கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், 1920ல செப்டம்பருக்கு முன்னாடி நான் காமிச்சிருந்தாதான் 3Bல காமிச்சிருக்கணும். செப்டம்பர் காமிக்க கூடாது. இதுலதான் காமிச்சிருக்கணும்.
டிஆர்சி வழியா தான் காமிச்சிருக்கணும், ரைட்டுங்களா? சோ அதுவும் நம்மளோட இந்த கேட்டகரியில தான் சேருது. சோ இப்படி இருக்கிற பட்சத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன், டேபிள் 4ல காமிச்சு டேபிள் 9ல டிஆர்சி 03 வழியா கட்டுவேன். இங்க டேபிள் 5, 7, 9ல என்னோட சேர்ந்து வரும். ரைட்டா சார்? This is how we are going to proceed for 1819. இப்ப 1819ல அடிஷனலா வர வேண்டிய டிரான்சாக்ஷன் என்னெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத பார்க்க போறோம். சார் 1718 நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. 1718ல பேசின சினாரியோ 3, 1819ல பேசின சினாரியோ 3. இந்த ரெண்டு சினாரியோவும் சினானிமஸ் சினாரியோ. மீனிங் 1718ல எதை பேஸ் பண்ணோமோ அதே தான் 1818ல பேஸ் பண்ணிருக்கோம். அங்க என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தோமோ அதே தான் இங்கேயும் எடுத்திருக்கோம். இப்ப 1718ல பேஸ் பண்ணாத ஒரு ஆக்ஷனை இப்ப பார்க்க போறோம், ஒரு சினாரியோவை பார்க்க போறோம். என்ன சினாரியோ? 1718ல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒரு சப்ளை நடந்து 1819ல கட்டியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ. 1718ல ஒரு சப்ளை நடந்து 1819 3Bல கட்டியிருந்தேன்னா இப்ப 9ல நான் என்ன பண்ணணும்? எந்த 9 நான் ஃபைல் பண்ணிட்டு இருக்கேன்? GSTR 9 ஆஃப் 1819 ஃபைல் பண்ணிட்டு. ரைட்டா சார்? 1819 3Bல வந்து நிக்கும். ஆனால் அது 1819ஓட டிரான்சாக்ஷனா அல்ல, இல்லை. கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப இங்க வரக்கூடாது. சரிங்களா? இதை எப்படி பார்க்க போறோம், என்ன பண்ண போறோங்கிறத பார்க்க போறோம். ரெண்டாவது 1718ஓட அட்வான்சஸ். 1718ல நான் அட்வான்சஸா போட்டு அன்அட்ஜஸ்டட் அட்வான்ஸா இருந்து 1819ல அதுக்கு நான் பில் பண்ணியிருந்தேன்னா என்ன பண்ண போறோம்? ரைட்டுங்களா? அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். ரைட்டா? அதே போல 1718ல நான் ஒரு சப்ளை பண்ணி 1819ல காமிக்கல, ஆனா 1920ல டிஆர்சி 03 வழியா கட்டியிருக்கேன். இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அந்த டிரான்சாக்ஷன் என்ன? இதெல்லாம் தான் ஓவராலா. இப்ப புரியுதா சார்? 1718க்கும் 1819க்கும் என்ன டிஃபரன்சஸ் அப்படின்ட்டு, இதை எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத தான் இப்ப பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வேகமா ஒவ்வொரு டேபிளா நம்ம பார்த்துட்டு போயிடலாம். எங்க ரிப்போர்ட் பண்ண போறோம்ட்டு. இந்த பர்டிகுலர் டேபிள்ல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா என்னைய ஸ்டாப் பண்ணலாம் சார், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஏன்னா இதை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதுனால. சோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஹெட்டிங் படிச்சுட்டே வாங்க. டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் 1819 ரிப்போர்ட்டட் இன் 1818 itself 3B1ல காமிச்சிட்டோம். ரைட்டுங்களா? அப்பனா ரொம்ப ஈஸி. எங்க வரப்போகுது இது? இது டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் 1819 ரிப்போர்ட்டட் இன் 1819. GSTR 9ல டேபிள் 4ல காமிப்பேன். GSTR 9Cல 5Q, of course 7 அது கோஹெரண்டா வர்றதுனால அதை போடல. 5Qல வரும், திரும்ப அதே மாதிரி 7ல வரும், 9ல வரும். ரைட்டுங்களா? நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் 1819 ரிப்போர்ட்டட் இன் 1920. 1819 3Bல காமிக்கல, ஆனா புக்ஸ்ல 1819ல இருக்கு. 1920ஓட 3Bல காமிச்சிருக்கேன். அப்ப 3Bல காமிச்சிருக்கேன். எந்த டேபிள்ல சார் வரும்? GSTR பொறுத்தளவுக்கு டேபிள் 10ல வரும். 9C பொறுத்தளவுக்கு டேபிள் 10ல காமிச்சாலும் டேபிள் 5Qல வரும். ஏன் சார்? 5Qவோட ஃபார்முலா என்ன? 5Q சார் சில பேருக்கு கோவம் வரலாம், என்ன நீங்க வாட்டுக்கு சீரியல் நம்பரை நீங்க வாட்டு சொல்லிட்டே போறீங்கன்ட்டு. அது மறுபடியும் சொல்றேன், சில டேபிள் நம்பரை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி ஆகணும், வேற வழி இல்லை. GSTR 9ல டேபிள் 5N, டேபிள் 10, டேபிள் 11, 4G, 7J இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டுக்கு. அதே மாதிரி 9Cல டேபிள் 5Q கண்டிப்பா மனப்பாடம் பண்ணி ஆகணும். ரைட்டா சார்? ஃபைன். 9Cல 1920 புக்ஸை நான் பண்றப்ப 9ல சேர்த்துட்டேன். அதாவது 18-19ல பண்ண டிரான்சாக்ஷன் புக்ஸ்ல இன்கம் ஆயிருக்கும். ஆனா 18-19ஓட 3B ரிட்டர்ன்ல இருக்காது. 3B ரிட்டர்ன்ல இல்லாட்டாலும் 19-20ல நான் பண்ணிருக்கிறதுனால GSTR 9 ஆஃப் 18-19ல நான் சேர்த்துட்டேன். எப்படி சேர்த்துறேன் சார்? அந்த டிரான்சாக்ஷனை டேபிள் 10 ஆஃப் GSTR 9ல சேர்த்துட்டேன். இப்ப இது ஒரு டிஃபரன்ஸா நிக்குமா? 9Cல டேபிள் 5ல டிஃபரன்ஸா நிக்குமா? நிக்காது. காரணம் ஏன் சார்? டேபிள் 5Q ஆஃப் 9C, டேபிள் 5Q ஆஃப் 9Cல நம்ம என்ன பண்றோம் சார்? GSTR 9ல இருந்து ஃபிகர் எடுத்துட்டு வரோம். GSTR 9ல இருந்து எந்த ஃபிகர் எடுத்துட்டு வரோம் சார்? டேபிள் 5N. 5Nங்கிறது என்னது சார்? உங்களோட டாக்ஸபிள் சேல்ஸ் பிளஸ் எக்ஸம்ப்டட் சேல்ஸ் மைனஸ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பிளஸ் 10. 10ங்கிறது என்னது சார்? 1819ல புக்ஸ்ல இன்கமா காமிச்சிருக்கீங்க, ஆனா 1920 GST ரிட்டர்ன்ல போய் காமிச்சிருக்கீங்க. அதனால பிளஸ் 10 போடுறோம். இந்த பிளஸ் 10 போட்டு டேபிள் 5க்கு கொண்டு வர்றதுனால 5Qல கம்பேர் பண்றதுனால என்னோட இன்கம் as per புக்ஸும் இங்க இருக்கக்கூடிய 5Q நான் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் படி போடுற ஃபிகரும் மேட்ச் ஆகிவிடும், டிஃபரன்ஸ் வராது. அதுதான் செகண்ட் சினாரியோ. ரைட்டுங்களா?
தேர்ட் சினாரியோ 18-19ல சப்ளை பண்ணி இப்ப வரைக்கும் டாக்ஸ் கட்டல. இதை நான் என்ன பண்ணுவேன்? டிஆர்சி வழியா கட்டுவேன். 9ல எங்க காமிப்பேன்? டேபிள் 4ல காமிப்பேன். அப்ப 9Cல எப்படி வரும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா சேர்ந்திருக்க போகுது. ஏன்னா 5N எடுக்கிறேன் இல்லையா? அதனால டேபிள் ஜிஎஸ்டிஆர் 9ல எங்க காமிப்பேன் சார்? டேபிள் 4ல காமிப்பேன். 9Cல 5Qல. இஸ் திஸ் a reason for difference? No, this is not a reason for difference. இது ரீசன் ஃபார் டிஃபரன்ஸா வராது. இப்பதான் நம்ம யூனிக்கா பேசின விஷயம் 18-19க்காக உண்டான விஷயம். அது என்னது சார்? 17-18 transactions of 17-18 reported in 18-19. இப்ப 18-19ல எங்க வரும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. 17-18ல ஒரு சேல்ஸ் பண்ணி 18-19ஓட 3B ரிட்டர்ன்ல காமிச்சிருக்கேன். 17-18ல பண்ண சேல்ஸ் அந்த வருஷம் புக்ஸ்லயே காமிச்சிருப்பேன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த வருஷம் 9-9Cல காமிச்சிருப்பேன். 17-18ஓட 9-9Cல காமிச்சிருப்பேன். 18-19ல 3Bல காமிச்சிருக்கேன். அப்ப 3Bல 18-19ல காமிச்சிருந்தாலும் என்னோட ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க சார். இஸ் திஸ் a transaction of 18-19? நோ. என்னோட 18-19 9-9Cல எதை மட்டும்தான் நான் காமிக்கணும்? 18-19ஓட டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் தான் காமிக்கணும். 18-19ஓட டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் தான் காமிக்கணுங்கிற பட்சத்துல நான் இது எங்க காமிக்க மாட்டேன் சார். இந்த மூணாவது ரோவை பாருங்க. 18-19 ஜிஎஸ்டிஆர் 9ல எங்கேயுமே வராது. நாட் டு டிஸ்க்ளோஸ் இன் டேபிள் 4. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. 3Bல நான் காமிச்சிருக்கேன். எதுல? செப்டம்பர் 2019 3Bல காமிச்சிருக்கேன். இந்த 3Bல நான் கட்டின டாக்ஸ் ஐடிசி வழியாகவோ கேஷ் லெட்ஜர் வழியாகவோ கட்டின டாக்ஸ் ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகி எங்க போய் உட்கார்ந்துருக்கும் சார்? ஜிஎஸ்டிஆர் 9ல டேபிள் நம்பர் 9ல ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகி போய் உட்கார்ந்துருக்கும். அதுல அந்த பெய்டு டீடைல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா? எய்தர் த்ரூ ஐடிசி ஆர் த்ரூ கேஷ். அதை நான் கை வைக்கவே முடியாது. ஏன்? அது ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கும். நீங்க டாக்ஸ் பே பண்ண டீடைல மாத்துறதுக்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கவில்லை. ஏன்னா ஜிஎஸ்டிஆர் 9ல டேபிள் 9ல டாக்ஸ் பேயபிள் காலம் மட்டும்தான் நீங்க மேனுவலா மாத்த முடியும். அதை எதை மாத்த முடியாது சார்? டாக்ஸ் பெய்டு டீடைல்ஸ மாத்த முடியாது. அது எப்படி நிக்கும் சார்? ஆல்டர் பண்ண முடியாம நிக்கும். அப்ப நம்ம 18-19 ஜிஎஸ்டிஆர் 9ல இந்த பிகரை மாத்த முடியாட்டி எக்ஸஸ் டாக்ஸ் பே பண்ண மாதிரி இருக்கும். திரும்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். 18-19ல 1 கோடி ரூபாய் நான் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியிருக்கு. 1 கோடியே 5 லட்சம் 3Bல கட்டியிருக்கேன். ஏன்? 5 லட்சம் ரூபாய் 17-18ஓடதையும் சேர்த்து கட்டியிருக்கேன். இப்ப நான் 9 பண்றப்ப என்ன ஆகும் சார்? டாக்ஸ் பேபிள் 1 கோடி நிக்கும். டாக்ஸ் பெய்டு 1 கோடியே 5 லட்சம் நிக்கும். இது எக்ஸஸா நிக்கும். இந்த எக்ஸஸ் எப்படி சார் கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம சொல்றது? எக்ஸஸ் அங்க நிக்கும். எதனால இந்த எக்ஸஸ் நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லணும் இல்லையா? 9Cல எங்க வரணும் சார்? டேபிள் நம்பர் 10க்கு வரணும். டேபிள் நம்பர் 10ங்கிறது என்னது சார்? 9ஓட சப்டேபிள். டேபிள் 9 ஆஃப் 9C என்ன சார்? ரேட் வைஸ் லைபிலிட்டி. ரேட் வைஸ் லைபிலிட்டியில ஆஸ் பர் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஒண்ணு பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல எது வருது? டேபிள் 9 ஆஃப் ஜிஎஸ்டிஆர் 9. அங்க என்ன பே பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த பிகர் வரும். அப்ப அது எக்ஸஸ் பெய்டா ஒரு டிஃபரன்ஸா காமிக்கும். அந்த டிஃபரன்ஸோட ரீசனா 9Cல நீங்க சொல்லணும். என்னன்னு சொல்லணும்? 17-18 tax paid in 18-19 and hence the difference. This does not pertain to 18-19 transaction. அப்படிங்கிற கமெண்ட்ஸை நம்ம சொல்லணும். சரியா சார்? நெக்ஸ்ட், transaction of 17-18 not reported in 17-18, 18-19ல ரிப்போர்ட் பண்ணல, 17-18ல ரிப்போர்ட் பண்ணல, டிஆர்சி வழியா கட்டியிருக்கோம். 17-18ஓட டிரான்சாக்ஷனை 17-18ஓட 9-9C ஃபைல் பண்றப்ப டிஆர்சி வழியா கட்டியிருக்கோம். அப்பனா என்ன அர்த்தம்? அது 17-18 3Bலையும் வரல, 18-19 3Bலையும் வரல, 19-20 3Bலையும் வரல. ஏன்? அது டிஆர்சி 03 வழியா கட்டியிருக்கோம். அப்ப டிஆர்சி 03 வழியா கட்டினதுனால இது எங்க வராது சார்? ஜிஎஸ்டிஆர் 9லையும் வராது, 9 ஆஃப் 18-18லையும் வராது, 9C ஆஃப் 18-18லையும் வராது. ரைட்டா சார்? இப்ப நான் வேகமா சொல்றப்ப ஒரு சில விஷயங்கள் ரைட்டா புரியாத மாதிரி தெரியலாம். ஐ ரெக்வெஸ்ட் ஆல் த மெம்பர்ஸ் டு கோ த்ரூ த பிபிடி ஒன்ஸ் அகெயின் ஓவர் அண்ட் ஓவர். வென் யூ ரீட் இட், இந்த எக்ஸாம்பிள இந்த ஆன்சரோட பாக்குறப்ப 100% உங்களுக்கு புரியும். I request all of you to go through the PPT. Next, so 17-18ல நடந்த டிரான்சாக்ஷன் 18-19லயோ 19-20லயோ பண்ணியிருந்தோம்னா 18-19ஓட 9-9Cல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறதான் இப்ப பார்த்தோம். ரைட்டா சார்? ரைட்டா நம்ம +1 +2ல டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ், இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் பாக்குறதெல்லாம் படிச்சதெல்லாம் இப்ப ஞாபகத்துக்கு வரலாம்.
ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ற மாதிரி வரலாம். நான் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் கொஞ்சம் சப்டிலா பாக்குறப்ப பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் 1718 நாட் ரிப்போர்ட்டட். இது ரொம்ப யூனிக் கேஸ். 17-18 ஒருத்தர் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல. 18-19 அவர் பண்ண போறாருன்னாலும் அது இது வரைக்கும் அவர் டாக்ஸே கட்டல. திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு அஃபெக்ட் 1819. எங்கேயுமே இந்த டிரான்சாக்ஷன் கேப்சர் ஆயிருக்காது. ஸோ அதனால இது இந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் வந்தா 1819க்கு நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அல்லது அவர் 17-18ஓட ஆனுவல் ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணிருக்கலாம். 17-18ஓட ஆனுவல் ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணிட்டு டிஆர்சியில டாக்ஸை கட்டாம விட்டுருக்கலாம். ஏன் நீங்க டிஆர்சியில கட்டினா தான் 990 ஃபைல் பண்ணா ஃபைல் ஆகுங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது. நீங்க டிஆர்சியில கட்டாட்டாலும் 990 ஃபைல் ஆயிடும். அப்புறம் ஆபீசர் நோட்டீஸ் விடுவார். சரிங்களா? அப்படி பண்ணி இருந்தாலும் கூட திஸ் இஸ் நோ வே கோயிங் டு அஃபெக்ட் யுவர் 1818 990. கமிங் டு டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் 1920 ரிப்போர்ட்டட் இன் 3B ஆஃப் 1880. இது என்னது சார்? இது சார் 19-20 ஒரு பண்ண டிரான்சாக்ஷன் 18-19 நான் ரிப்போர்ட் பண்ண முடியுமா? முடியும். அட்வான்ஸ் நான் அட்வான்ஸ் 18-19 வாங்கியிருக்கேன், டாக்ஸை கட்டியிருப்பேன், ரைட்டுங்களா? ஆனா 19-20 தான் இது பில் பண்றேன். இது நார்மல் டிரான்சாக்ஷன், பாக்குறதுக்கு கஸ்டமர் தெரியலாம். ஸோ ஃபினான்சியல் இயர் 1920ஓட டிரான்சாக்ஷனை 3Bல நான் கட்டியிருப்பேன். எதுல கட்டியிருப்பேன் சார்? அட்வான்ஸா 3Bல டேபிள் நம்பர் 4ல சேர்த்து கட்டியிருப்பேன். டேபிள் நம்பர் 3ல டாக்ஸபிள் வேல்யூல சேர்த்தே காமிச்சிருப்பேன். 1819ஓட ஜிஎஸ்டிஆர் 9ல வருமா? வரும். ஏன் சார்? அன்அட்ஜஸ்டட் அட்வான்ஸ் ஆஸ் ஆன் 31/3/2019. பேலன்ஸ் ஷீட்ல லைபிலிட்டி சைட்ல அன்அட்ஜஸ்டட் அட்வான்ஸா, அட்வான்ஸ் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ்ங்கிற காலத்திலேயோ அல்லது டெட்டார்ஸ் குரூப்பிங்ல கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டார்ஸ் ஆவோ நின்னுட்டு இருக்கும். இந்த ஃபிகர் டேபிள் நம்பர் 4F ஆஃப் 9ல வரும். இது 4F ஆஃப் 9ல வர்றப்ப 1819 பொறுத்தளவுக்கு க்ளோசிங் அன்அட்ஜஸ்டட் அட்வான்ஸ், க்ளோசிங் அன்அட்ஜஸ்டட் அட்வான்ஸ். அப்ப டேபிள் நம்பர் 5Cல இதை காமிக்கணும், அல்லது 5Oல கன்சாலிடேட் பண்ணி காமிச்சாலும் காமிக்கலாம். பட் we have to add it. இது ஒரு பாசிட்டிவ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஓப்பனிங் நெகட்டிவ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், க்ளோசிங் அன்அட்ஜஸ்டட் அட்வான்ஸ் பாசிட்டிவ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். நம்மோட பிஆர்எஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் சார் நம்மோட வாட் யூ கால், இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்து வர்றேன், ஏன்னா ஐடிசி டைம் இல்லாத நீங்க பட் பார்த்தாலே புரியும் சார். எல்லாமே எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆன்சரும் போட்டிருக்கேன். அதாவது டாக்ஸை தப்பா காமிச்சிட்டோம்னா எப்படி இதை காமிக்கிறதுங்கிறத. ஸோ வென் அட் தி லெஷர்லி யூ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ திஸ். ஸோ இப்போ நம்ம லைபிலிட்டியை பொறுத்தளவுக்கு என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம்? அவுட்வேர்டு லைபிலிட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். என்னென்ன சினாரியோஸ்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குன்ட்டு இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ குவிக்கான ரிவர்ஸ் சார்ஜ். இந்த டேபிள்ல வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் சோர்ஸ் போட்டிருக்கேன் சார். டேபிள் நம்பர் 4 வந்து எந்தெந்த டேபிள் ஆஃப் ஜிஎஸ்டிஆர் 1ல இருந்து மேப் ஆகுது, நம்ம அதை எப்படி போடணுங்கிறத போட்டிருக்கேன். ஸோ லெஷர்லி யூ கேன் கோ த்ரூ. நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் கோ டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ இப்போ ரிவர்ஸ் சார்ஜை பொறுத்தளவுக்கு இப்போ நம்ம பேசணும் பாத்தீங்களா, இது எல்லாமே எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ண போறோங்கிறத பார்க்க போறோம். ரிவர்ஸ் சார்ஜை பொறுத்தளவுக்கு எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். சார் சேர்மன் சார், ஐ கேன் கோ ஃபார் ஃபர்தர் 20-25 minutes, ரைட் சார்? Yes sir, yes sir, we can go and complete the total topic sir. Fine, thank you sir. So இப்போ ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பொறுத்தளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இதே மாதிரி 1819ல நடந்த ஒரு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் எக்ஸ்பென்சஸ் 1819லே காமிச்சிட்டேன். அப்ப 1819லே காமிச்சிட்டேன்னா 9ல எங்க காமிப்பேன்? இதை டேபிள் 4Gல காமிச்சிட்டேன். ஜிஎஸ்டிஆர் 9ல ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல நீங்க ஏதாவது டாக்ஸை கட்டியிருந்தா நீங்க எங்க காமிச்சிருங்கன்னு சொல்றேன் நான், ஜிஎஸ்டிஆர் 9ல காமிச்சிருக்கேன். ரைட்டுங்களா? 9Cல எங்க காமிப்பேன்? 1819ஓட ஜிஎஸ்டிஆர் 9Cல. டேபிள் 5ல வராது சார், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ரிவர்ஸ் சார்ஜ் டிரான்சாக்ஷன் டேபிள் 5ல வராது. ஏன்? நம்ம டேபிள் 5Qல எதை போடுறோம்? 5N எடுத்துட்டு போறோம். 5N எடுத்துட்டு போறப்ப எதை கழிச்சிடுறோம்? அங்க we are reducing what? We are reducing your 4G. 4G ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு தான் இங்க கொண்டு வரோம். அதனால 5ல வராது, 7ல வராது, டேபிள் நம்பர் 9ல வரும். டேபிள் நம்பர் 9ங்கிறது என்னது சார்? ரேட் வைஸ் லைபிலிட்டி. ரேட் வைஸ் லைபிலிட்டியில எப்படி வரும் சார்? உங்களோட ரேட் வைஸ் லைபிலிட்டியில ஆர்சிஎமும் இருக்கு, அவுட்வர்டு டாக்ஸும் இருக்கு. சோ அப்ப அந்த இடத்துல கேப்சர் ஆகும். அங்க கேப்சர் ஆகுது. எப்படி கேப்சர் ஆகுது சார்? நம்ம 5N எடுத்துட்டு வர்றதுல டேபிள் 9ல வந்து டேபிள் 4, டேபிள் 5 எடுத்துட்டு வர்றதுல டேபிள் 9 ஆஃப் ஜிஎஸ்டிஆர் 9 எடுத்துட்டு வரோம். டேபிள் 9 என்ன சார்? ஜிஎஸ்டிஆர் 9ல டாக்ஸ் பெய்டு டீடைல்ஸ், டாக்ஸ் பேயபிள், பெய்டு பை ஐடிசி, பெய்டு பை கேஷ், அதையும் டேபிள் நம்பர் 14 10-11 நீங்க கட்டின டிஃபரன்ஷியல் டாக்ஸ் அதையும் இங்க எடுத்துட்டு வரும். சோ அதுதான் ரிவர்ஸ் சார்ஜுக்கு 9Cல மேப் ஆகும். இது மேப் ஆகுது சார், 5 மேப் ஆகாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்.
அப்ப 1819 ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கரெக்டா 1818லயே கட்டி நான் 3Bலையும் காமிச்சிட்டேன்னா எங்க வரும் சார் அது? வேர் இட் வில் பி ஷோன் சார்? 9Cல டேபிள் 9, டேபிள் 9 CSTR 9ல டேபிள் 4ல. 1819 ரிவர்ஸ் சார்ஜ 1920ல காமிச்சிருக்கேன். 1819 ரிவர்ஸ் சார்ஜ 1920ல கட்டியிருக்கேன். இப்ப எப்படி சார் வரும்? 1819 3Bல இல்ல, 1920ல இருக்கு. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சார். எங்க இத காமிக்கணும் சார்? GSTR 9 இதுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷனும் இருக்கு. பட் இதுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. பட் இந்த 2 ஆப்ஷன்ல மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆப்ஷனை மட்டும்தான் நான் இப்போ சொல்றேன். இன்னொரு ஆப்ஷன் வழியாவும் போகலாம். பட் அதுல சில சிக்கலோட சேர்ந்து நம்ம தப்பிக்கணும். பட் இதுல ஸ்ட்ரைட்டாவே தப்பிச்சிடலாம். இதுக்கு ஏன் நான் ஸ்ட்ரைட்டாவே தப்பிச்சிடலாம்னு சொல்ல வரேன்னா, சிபெக் பிரஸ் ரிலீஸ்ல இந்த ஆப்ஷனை போங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இன்ஸ்டிடியூட் மெட்டீரியல்ல இன்னொரு ஆப்ஷனை சொல்லியிருக்காங்க. பட் சிபெக் பிரஸ் ரிலீஸ்ல கொடுத்த ஆப்ஷன் இன்னும் சில பிரஸ் ரிலீஸ்ல கொடுத்த சில இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இது பாசிட்டிவா இருக்கு. என்னன்னு 3 ஜூலை 2019ல பிரஸ் ரிலீஸ் கொடுத்தாங்க 996 சம்பந்தமா. சரி சார், 1819 ரிவர்ஸ் சார்ஜ 1920ல தான் கட்டினேன்னா என்ன பிரஸ் ரிலீஸ்ல சொல்றாங்க? திஸ் இஸ் தி டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் 1920. நீங்க இன்புட் டாக்ஸ் எப்பதான் எடுப்பீங்க? 1920ல தான் எடுப்பீங்க. ஏன்னா ரிவர்ஸ் சார்ஜ கட்டிட்டு அப்பதான் செல்ஃப் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் போட்டு அதை பேஸ் பண்ணி ஐடிசி எடுப்பீங்க. அப்ப 1920 டிரான்சாக்ஷன் தான் அது. அதனால நீங்க எங்க காமிக்காதீங்க? 1819லயும் காமிக்காதீங்க, 1819 9லயும் காமிக்காதீங்க, 9Cலயும் காமிக்காதீங்க. எங்க கொண்டு போயிருங்க? 9 and 9C ஆஃப் 1920க்கு கொண்டு போயிருங்கிறாங்க. சேஃப் ஆப்ஷன், யூ கேன் கோ ஹெட் வித் திஸ். ரெண்டாவது, 1819 ரிவர்ஸ் சார்ஜ இப்ப வரைக்கும் கட்டல. இதுதான் முக்கியமான ஆப்ஷன். 1819 ரிவர்ஸ் சார்ஜ இப்ப வரைக்கும் கட்டல. அப்ப 4Gல காமிச்சு டேபிள் 9ல ஆஃப் GSTR 9Cல காமிச்சு மேப் பண்ணுங்க. DRC 03ல நீங்க கட்டுவீங்க. DRC 03ல கட்டலாம். இப்ப மெம்பர்ஸ்க்கு நிறைய ஒரு டவுட் வரலாம். சார், ரிவர்ஸ் சார்ஜ் ஆஃப் 1819 நாட் பெய்டு இன் 1818, not paid in 1920. Now at the time of filing 9 and 9C of 1819 in 2021, we are finding that this reverse charge is not paid. சரி சார், நாங்க கட்டிடுறோம், வட்டியோட DRC 03ல கட்டிடுறோம். ஆனா அதை இன்புட்டா எடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி வரலாம். ஸோ இன்புட்டா in terms of proviso to section 16 எடுக்க முடியாதுங்கிற அர்த்தம் வருது. இருந்தாலும் சில எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன், இருந்தாலும் இன்னொரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட். பட் இது லிட்டிகேட்டிவ், இதை டிபார்ட்மெண்ட் லிட்டிகேட் பண்ணலாம். இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அண்ட் இட் அப்பியர்ஸ் எங்களோட ஒப்பீனியன்ல அதை ஒத்துக்கிற மாதிரியும் இருக்கு. ஆனா நம்ம டிபார்ட்மெண்டோட ஃபைட் பண்ணி தான் ஜெயிக்க முடியும். இன்புட் டாக்ஸை எடுத்துப்போம். அதுக்கு டிஃபென்ஸா என்ன சொல்ல போறோம்? ரிவர்ஸ் சார்ஜ் ஆஃப் 1819 நான் கட்டுறது 2021ல கட்டினாலும் கூட 2021 3Bல நான் ஐடிசியா எடுத்துக்கிறேன். எதை பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன்னா, அதுக்கு செல்ஃப் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இப்பதான் நான் போடுறேன். நீங்க பிரஸ் ரிலீஸ்லயே என்ன சொல்றீங்க? 1819ல கட்ட வேண்டிய ரிவர்ஸ் சார்ஜ 1920ல கட்டினா அது டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் 1920 நீங்களே ஒத்துக்கிறீங்க. அப்படிங்கிறப்ப நான் 1819 ரிவர்ஸ் சார்ஜ 2021ல கட்டுறப்ப நான் ஏன் அது 2021 டிரான்சாக்ஷன் எடுத்துக்க கூடாது? கட்டக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன், the event of making payment of reverse charge tax to the government, why can't I say that it is the transaction of 2021? And in the year 2021 only I raised tax invoice, self tax invoice in terms of section 31. நான் tax invoice இப்பதான் ரைஸ் பண்றேன். இந்த tax invoice பேஸ் பண்ணி நான் இப்ப ஐடிசி எடுத்துக்கிறேங்கிற ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் படியும் போலாம். நான் எந்த தாட்ல போறதுன்னு நீங்க கேட்கலாம். கிளைண்ட் கிட்ட ரிஸ்க் சொல்லிட்டு இந்த தாட்ல போலாம். வேணாம் சார், எதுக்கு நான் டிபார்ட்மெண்டோட சண்டை போடணும்? நீங்க டாக்ஸை கட்டி வட்டியை கட்டுங்க, நான் காஸ்டா எடுத்துட்டு போயிடுறேன்னு கிளைண்ட் சொல்லிட்டாருன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? டாக்ஸை கட்டிட்டு ஐடிசி எடுக்க விட்டுறலாம். இல்ல சார், ஐ ஆம் வித் யூ, மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன்ல கையெழுத்து வாங்கிக்கும், ஐ ஆம் வித் யூ, யூ ப்ளீஸ் கோ ஹெட் அப்படிங்கிறாருன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் சார்? தாராளமா we will take the ITC. If the department questions, they will question. When they question, we'll have to litigate. அப்கோர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஜட்மெண்ட் ஃபேவரபிளா வந்துச்சுன்னா நம்ம ரொம்ப சந்தோஷம், ரைட்டுங்களா? ஸோ அதை பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் 1718 ரிவர்ஸ் சார்ஜ் 1819 நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். 1819 3Bல கட்டியிருக்கோம். இப்போ நான் சொன்னது 1819, இவ்வளவு நேரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது 1819 ரிவர்ஸ் சார்ஜ 1920 2021ல பண்ணதை பத்தி பார்த்தோம். இப்ப 1718 ரிவர்ஸ் சார்ஜ
1819 3Bல கட்டியிருக்கோம். இப்ப என்ன பண்றது? ஏற்கனவே நம்ம பேசின விஷயம் தான். அவங்க என்ன சொல்றாங்க? This is the transaction of 1819 and please avail in the year 1819. That is 1819 transaction கன்சிடர் பண்ணி நீங்க 4Gல போட்டுருங்க. பிரஸ் ரிலீஸோட ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் சார். பிரஸ் ரிலீஸ் டேட்டட் 3rd July பாரா Gல சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்றாங்க? It is the transaction of 1819 and hence you please report it in the 9 of 1819, 9C of 1819. அது டேபிள் நம்பர் 9ல காமிச்சிருங்க. 5-7ல வராது, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி. டேபிள் நம்பர் 9 of 9Cல காமிச்சிருங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட், transaction of 1718 not reported in 1718, 1818, 1920 paid through DRC 03. இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். 1718லே இதை காமிச்சிடலாம் அப்படிங்கறத அப்பவே நம்ம பார்த்துட்டோம். அதாவது 1819க்கு நம்ம 1819ஓட டிரான்சாக்ஷனை 2021ல கட்டுறோம் அப்படின்னா எந்த ஸ்டாண்ட் எடுத்தோமோ அதே ஸ்டாண்டு தான் 1718ஓட ரிவர்ஸ் சார்ஜ 1920ல டிஆர்சி வழியா கட்டினோம்னா அந்த ஸ்டாண்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம். கிளைண்ட்ட கேட்டுட்டு என்ன ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. பட் இது 1819ஓட 990ல வராது. ஏன்? 1718ஓட 990லயே இதை காமிச்சிருக்கோம். டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் டிரான்சாக்ஷன் 1718 நாட் ரிப்போர்ட்டட் இப்போ வரைக்கும் கட்டல அப்படின்னா 1819 எந்த விதத்திலையும் அஃபெக்ட் பண்ணாது. எந்த விதத்திலையும் நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் 1920 ரிப்போர்ட்டட் இன் ஜிஎஸ்டிஆர் 3B ஆஃப் 1890. ஸோ நான் அட்வான்ஸ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அட்வான்ஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அன்அட்ஜஸ்டட் அட்வான்ஸ் இருக்கிற பட்சத்தில் ஐ திங்க் இந்த ஸ்லைடு வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. போன டிரான்சாக்ஷனோட அந்த க்ளோசிங் அன்அட்ஜஸ்டட் அட்வான்ஸ் ஸ்லைடு வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ். ஸோ இப்போ என்ன பேசி முடிச்சிட்டோம் சார்? liability with respect to outward supply, liability with respect to inward supply, that is reverse charge. இப்ப இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் பத்தி பேச போறோம். அவுட்வர்ட் சப்ளை பேசிட்டோம், இன்புட் டாக்ஸ் பத்தி பேச போறோம். இன்புட் டாக்ஸ் பத்தி பேசுறப்ப என்னெல்லாம் டேபிள்ஸ் என்னென்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். டேபிள்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதோட தாத்பரியத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஜிஎஸ்டிஆர் 9ல இன்புட் டாக்ஸ் சம்பந்தமான டேபிள் என்னெல்லாம் இருக்கு சார்? ஏற்கனவே 1718ல பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. டேபிள் 6, டேபிள் 7, டேபிள் 8. ஸோ டேபிள் 6ங்கிறது என்ன சார்? ஐடிசி அவைல்டு இன் 1819. ஐடிசி அவைல்டு இன் 1819. டேபிள் 7ங்கிறது என்னது சார்? ஐடிசி ரிவர்ஸ்டு இன் 1819. டேபிள் 8ங்கிறது என்னது சார்? 2A reconciliation plus import. 2A reconciliation plus import. ரைட்டுங்களா? இப்ப டேபிள் 6 பொறுத்தளவுக்கு என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்கன்னா டேபிள் 6ல செக்ரிகேஷன் கேட்கறாங்க பாருங்க. இன்புட்ஸ், கேபிட்டல் குட்ஸ், இன்புட் சர்வீசஸ், இப்படி தனித்தனியா கேட்கறாங்க பாத்தீங்களா? இப்படி தனித்தனியா கேட்டிருந்தாலும் கூட இது மூணையும் சேர்த்து நீங்க இன்புட் காலத்திலேயே போட்டுக்கலாம். டேபிள் நம்பர் 6B, இந்த 6B இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த 6Bல 3 கேட்டிருக்காங்க. இது 3 விட்டு டோட்டலா இன்புட்ல போட்டு. அதே மாதிரி டேபிள் நம்பர் 6CD, இது ரெண்டையும் சேர்த்து Dலயே போட்டுக்கலாம். அவங்க ரிவர்ஸ் சார்ஜை பொறுத்தளவுக்கு அப்கோர்ஸ் 1819க்கு செக்ஷன் 94 அப்ளை ஆகாது எக்ஸப்ட் ரியல் எஸ்டேட் பில்டர்ஸ். ரியல் எஸ்டேட் பில்டர்ஸ்க்கு தான் இந்த ஆப்ஷன் ஒத்து வரும், மற்ற யாருக்கும் வராது. ஸோ 1819 ஆஃப் தட் டூ அவங்களுக்கு 1st April 2019ல இருந்து அந்த ப்ரொவிஷன் இருக்கு. ஸோ 1819க்கு இந்த ஆப்ஷன் இஸ் ரெடண்டன்ட், இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். தட் இஸ் இவங்க கேட்டது வந்து ஒரு அன்ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளைட் வந்து வாங்கி நீங்க என்ன ரிவர்ஸ் சார்ஜ் டாக்ஸ் கட்டிருக்கீங்களோ அதை 6Bலையும், ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளைட்டை வாங்கி என்ன கட்டிருக்கீங்களோ அதை Dலையும் கட்டுங்கிறாங்க. பட் நம்ம அன்ரெஜிஸ்டர்ட் 94 கிடையாது. பட் 93 மூலமா வந்து அன்ரெஜிஸ்டர்ட் இருந்தா இது வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ சிம்பிளா டு புட் இட் இன் ஒன் லைன், ரிவர்ஸ் சார்ஜ் டிரான்சாக்ஷனை மொத்தமா 6D ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மூலமா நீங்க எடுத்த இன்புட் டாக்ஸ் கட்டிட்ட 6Dல காமிச்சா போதும்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுதான் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது டேபிள் நம்பர் 6. டேபிள் நம்பர் 7 பொறுத்தளவுக்கு ரிவர்சல் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிவர்சல் இருக்கு. என்னென்ன ரிவர்சல் இருக்குது சார்? வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிவர்சல்ல 180 டேஸ்க்கு மேல ரூல் நம்பர் 37, 180 டேஸ்க்கு மேல நான் சப்ளையருக்கு பேமெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா ஐடிசி ரிவர்ஸ் பண்ணுவேன். ஐஎஸ்டி மூலமா பண்ற ரிவர்சல், எக்ஸம்ப்டட் சப்ளைக்காக காமன் கிரெடிட் ரிவர்சல் ரூல் 42, 43, இன்எலிஜிபிள் கிரெடிட், ட்ரான் கிரெடிட் ரிவர்சல், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரிவர்சல் இருக்கு. இப்ப என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ரிவர்சல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்க அதர் ரிவர்சல்ல போட்டா போதும்ட்டாங்க. டேபிள் 7Hல காமிச்சா போதும்ட்டாங்க. நீங்க தனித்தனியா காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்ட்டாங்க. அவசியம் இல்லைன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர காமிக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. நம்ம கிட்ட தனி பிரேக்கப் இருக்கிற பட்சத்துல அந்த இடத்துல போய் காமிச்சுக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா
இங்க காமிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டேபிள் 6, 7 பேசிட்டோம். டேபிள் 8 பொறுத்தளவுக்கு என்ன சார், 2A ரெகன்சிலேஷன். இப்ப 2Aக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க டேபிள் 8ல தனியா காமிச்சாலும் காமிக்கலாம், அல்லது ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகி வந்த ஃபிகர்ஸ்ல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா நீங்க ஃபைல் பண்றப்ப 2Aவை ஜெனரேட் பண்ணி 3B ஆஃப் 1819 ரெக்கன்சைல் பண்ணி அந்த டிஃபரன்ஸோட ரீசன் என்னங்கிறத பிளாட் பண்ணி ஒரு PDF சைன் பண்ணி, CA சைன் கிடையாது, அசசி சைன் பண்ணி 9Cயோட அட்டாச்மெண்டா வைக்கலாம்னு ஆப்ஷன். டேபிள் 8ல என்ன சார் சொல்றாங்க, 2A படி என்ன ஃபிகர் இருக்கு, நீங்க மேல சொன்ன ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ல 6B 6H என்ன அவைல் பண்ணிருக்கீங்க, அதே மாதிரி 18-19 ஐடிசிய செப்டம்பர் 19க்குள்ள எவ்வளவு எடுத்திருக்கீங்க, அந்த ஃபிகர் கேக்குறாங்க. அப்புறம் டிஃபரன்ஸ் என்ன, டிஃபரன்ஸோட ரீசன். இதை நீங்க இங்க ஃபில் பண்ணாலும் பண்ணலாம், அல்லது இந்த ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகி வந்த ஃபிகர் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்ல, தவறுதலாக இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா you can do it in a separate sheet and take that as a PDF. After signing the same, you please attach it as an additional attachment in GSTR 9C அப்படிங்கிறாங்க. This is your table number 8. இப்ப 9Cக்கு வருவோம் சார். 9ல பேசணும். 9C பொறுத்தளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டேபிள் நம்பர் 12. டேபிள் நம்பர் 12 and 14 தான் ஐடிசி சம்பந்தமான டேபிள். டேபிள் நம்பர் 12ல என்ன சொல்லிட்டாங்க சார், எப்படி டேபிள் 12 ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிருக்காங்க, ஐடிசி ரொம்ப முக்கியம் சார், இதை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம எக்ஸாம்பிள் புரியும். 12A என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க, ஐடிசி அவைல்ட் ஆஸ் பர் ஆனுவல் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்ப இந்த இடத்துல எந்த ஃபிகர் வரும் சார், ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு ரெகன்சிலேஷன் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, என்ன ரெகன்சிலேஷன் சொன்னேன் சார், நீங்க ஆஸ் பர் டெபிட் சைட் ஆஃப் தி ஐடிசி அக்கௌண்ட் 3Bல எடுத்த ஐடிசி டிஃபரன்ஸ் என்ன வரிசையா போட்ட பார்த்தீங்களா. இப்ப 18-19ல இன்புட் அக்கௌண்ட்ல நீங்க என்ன டெபிட் நெட் ஆஃப் எனி ஏதாவது ரிவர்சல் தவறுதா பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அவைல் பண்ணது எவ்வளவு அப்படிங்கறத இங்க கேக்குறாங்க. புக்ஸ் படி இப்ப இதுல என்ன வரலாம், நீங்க புக்ஸ்ல ஒரு ஐடிசி அவைல் பண்ணிட்டு 3Bல 1920ல போய் அவைல் பண்ணிருக்கலாம். அப்ப அந்த இஸ் a டிஃபரன்ஸ், இங்க டிஃபரன்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு. நீங்க புக்ஸ்ல ஒரு ஐடிசி அவைல் பண்ணாம 1819ல அது 3Bல அவைல் பண்ணிட்டு புக்ஸ்ல 1920ல போய் என்ட்ரியை போட்டிருந்தீங்கன்னா அப்பே டிஃபரன்ஸ். சரிங்களா? சோ இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். 9ல முக்கியமான டேபிள் என்ன சார், 6ம் 7ம் தான் நமக்கு முக்கியம். 8 எந்த விதத்திலையும் அஃபெக்ட் பண்ண போறதில்ல. பட் 8னால நீங்க டாக்ஸ் கட்ட வேண்டி இருந்துச்சுன்னா நீங்க இங்க ரிப்போர்ட் பண்ணி டாக்ஸ் கட்டலாம். தட் இஸ் 2Aல வராத என்ட்ரிஸ்னால நீங்க டாக்ஸ கட்டுறீங்க அப்படின்னா இப்ப கட்டணும். பட் இங்க சொல்றது என்ன சொல்ல வராங்க, 6, 7 நம்ம இங்க கம்பேர் பண்ணக்கூடியது 7J ஆஃப் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் தான் கம்பேர் பண்ண சொல்றாங்க. ரைட்டுங்களா? இப்ப 12A புக்ஸ் படி எடுத்துக்கிட்டோம். அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க சார், BC டேபிள் 12B என்ன சொல்றாங்க, 17-18ல நீங்க ஐடிசி 17-18ஓட பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல போட வேண்டிய ஐடிசிய இங்க 18-19ல அவைல் பண்ணிருந்தீங்கன்னா 12Bல போச்சு. 18-19ஓட ஐடிசிய 1920ல கிளைம் பண்ணிருந்தீங்கன்னா 12Cல போட சொல்றாங்க. ஆனா இங்க ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, டேபிள் நம்பர் 12ல பிசி போட வேண்டாம், நீங்க ஃபிகர்ஸ் தெளிவா வச்சிருந்து போடணும்னு ஆசைப்பட்டா போடலாம், அல்லது நெட்டா 12Aலயே நீங்க காமிச்சிருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் டேபிள் நம்பர் 12. இதுல வரக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் இது எதோட கம்பேர் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, டேபிள் நம்பர் 12 7Jங்கிறது என்னது சார், ஐடிசி அவைல்டு டியூரிங் த பினான்சியல் இயர் மைனஸ் ஐடிசி ரிவர்ஸ்டு டியூரிங் த பினான்சியல் இயர். அப்ப இதுல எங்க வரல, டேபிள் நம்பர் 12-13 எடுத்துட்டு வரல. டேபிள் 12-13ங்கிறது என்னது சார், 18-19ல அவைல் பண்ண வேண்டிய ஐடிசிய நீங்க 1920ல அவைல் பண்ணீங்கன்னா 13ல காணும். 18-19ல அவைல் பண்ண வேண்டிய ஐடிசிய 1920ல ரிவர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா டேபிள் 12ல காமிப்பீங்க. அதை இங்க எடுத்துட்டே வரல. அப்ப டு தட் எக்ஸ்டென்ட் தேர் வில் பி a difference. இங்க அன்ரிகன்சைல்டு டிஃபரன்ஸா நிக்கும். இந்த அன்ரிகன்சைல்டு டிஃபரன்ஸ்க்கு ரீசனா டேபிள் நம்பர் 13ல கொடுக்கும். ரைட்டுங்களா? அந்த அன்ரிகன்சைல்டு டிஃபரன்ஸ்க்கு நீங்க டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியது இல்ல. எப்ப 1920ல நீங்க ரிவர்ஸ் பண்ணி இருக்கிற பட்சத்துல. சோ அதுக்கு you need not pay any tax on it. That is what your table number 12 says. ரைட்டுங்களா? டேபிள் 14 என்டையரா ஆப்ஷனல்னு சொல்லிட்டாங்க. நீங்க விருப்பப்பட்டா போடலாம், இல்லை என்றால் போட தேவையில்லை. Reporting of entire table number 14 is made optional. Table 16
ஐடிசியில வர டிஃபரன்ஸ்னால ஏதாவது டாக்ஸ் கட்ட வேண்டி இருந்துச்சுன்னா இங்க கேட்குறாங்க. அப்புறம் ஆடிட்டர் ரெக்கமெண்டேஷன், மொத்தமா ஆடிட்டர் ரெக்கமெண்டேஷன் லைபிலிட்டி என்னன்னு பார்ட் 5ல சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யுவர் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் 9 and 9C இஸ் கன்சர்ன். இப்போ இந்த டிரான்சாக்ஷனை ஃபுல்லா நம்ம இப்ப பார்த்துருவோம். 1819 ஐடிசியை 1890 நம்ம அவைல் பண்ணிட்டோம். என்ன ஆகும் சார்? 1819 ஐடிசியை புக்ஸ்லயும் காமிச்சிட்டீங்க, 3Bலையும் காமிச்சிட்டீங்க. ஸோ அப்ப எங்க வரும்? டேபிள் 6ல காமிப்போம். GSTR 9ல டேபிள் 6ல காமிப்போம், ரைட்டுங்களா? இங்க டேபிள் 12 and 14ல வரும். 14 ஆப்ஷனல், பட் இருந்தாலும் நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ டேபிள் 12ல வரும். அப்ப டிஃபரன்ஸே வராது, மேட்ச் ஆயிடும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரெண்டாவது, 1819ல ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட்ட புக்ஸ்ல ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட்ட ஐடிசியை 1920ல எடுக்கிறீங்க நீங்க. 1819ல புக்ல ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட்ட ஐடிசிய 3B of 1819ல எடுக்கல, 1920ல தான் எடுத்திருக்கீங்க. அப்ப என்ன ஆகும் சார்? 1819ல 3Bல வராது. 3Bல வராதுன்னா GSTR 9ல வருமா சார்? GSTR 9லயும் வராது. ஏன்? GSTR 9ல டேபிள் 6ல எதை மட்டும்தான் போட சொல்றாங்க சார்? டேபிள் 6ல ஐடிசி அவைல்டு டியூரிங் த இயர் மட்டும்தான், டியூரிங் த பினான்சியல் இயர் 1819 மட்டும்தான் போட சொல்றாங்க. 1819 ஐடிசிய நீங்க 1920ல எடுத்திருந்தீங்கன்னா அது டேபிள் 6ல வராது, ரைட்டுங்களா? அப்ப GSTR 9ல எங்க வரும்? 8C, டேபிள் நம்பர் 8C 2A ரெக்கன்சைல் பண்றப்ப 18-19 ஐடிசிய 19-20 செப்டம்பருக்குள்ள பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அங்க காமிக்க சொல்றாங்க. அங்கேயும் டேபிள் நம்பர் 13லயும் வரும். ஆனா அது ரெண்டும் இன்ஃபர்மேஷன் டேபிள் தான், கால்குலேஷனுக்கு எடுத்துக்காது. அப்ப என்ன ஆகும் சார் ரிசல்ட்? புக்ஸ்ல நீங்க ஐடிசி அவைல் பண்ணிட்டீங்க. அப்ப புக்ஸ்ல ஐடிசி அவைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா டேபிள் 12ல ஆஸ் பர் ஆடிட்டட் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல அந்த ஐடிசி சேர்ந்து இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், 1 lakh rupees ஐடிசி புக்ஸ்ல கூட இருக்கும். அப்ப அதுக்குண்டான டிஃபரன்ஸ் டேபிள் நம்பர் 12ல வரும். அந்த ரீசன் ஃபார் டிஃபரன்ஸ்ல நீங்க சொல்லணும். என்னன்னு சொல்லணும் சார்? இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்ததோட ரீசன் நான் 1920ல எடுத்திருக்கேன், அதனாலதான் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் 97Jல அது கேப்சர் ஆகல அப்படிங்கறத சொல்லணும். ஐடிசி ஆஃப் 1819 இப்ப வரைக்கும் எடுக்கல, அவ்வளவுதான், லாப்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். நீங்க புக்ஸ்ல எடுத்திருந்து 3Bல எடுக்காட்டாலும் லாப்ஸ் ஆயிடுச்சு, ரைட்டுங்களா? அப்ப புக்ஸ்ல எடுத்து 3Bல எடுக்காட்டி டேபிள் 12ல டிஃபரன்ஸ் ஆகும், நீங்க டிஃபரன்ஸ் ரீசன் சொல்லணும். 3Bல எடுத்து புக்ஸ்ல எடுக்காட்டாலும் டிஃபரன்ஸ் வரும், அப்பயும் சொல்லணும். சோ இது ரிப்போர்ட்டிங் பர்பஸ்க்கு ரெண்டுலயுமே எடுக்கல, புக்ஸ்லயும் அவைல் பண்ணல, 3Bலயும் அவைல் பண்ணல அப்படிங்கிறப்ப எங்கேயுமே இதை நம்ம காமிக்க மாட்டோம். அடுத்தது, அதை இப்ப 3 எப்படி அனலைஸ் பண்ணிட்டு வரேன்னு தெரியுதா சார்? 18-19 டிரான்சாக்சனை 18-19ல காமிச்சிருந்தா எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணணும்? 18-19 டிரான்சாக்சனை 19-20ல காமிச்சிருந்தா எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணணும்? 17-18 டிரான்சாக்சனை 18-19ல காமிச்சிருந்தா என்ன மாதிரி ரிப்போர்ட்டிங்? சிம்பிளா 17-18க்கும் 18-19க்கும் உண்டான ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்ன சார்? 17-18லயும் அதே 3 விதமான டிரான்சாக்சன், 18-19லயும் அதே 3 விதமான டிரான்சாக்சன். அடிஷனல் டிரான்சாக்சன் எப்படி வருது? 17-18 டிரான்சாக்சன் 18-19க்கு வர்றதுனால 18-19ல எந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை நான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அடிஷனல் சிச்சுவேஷன்ஸ் இன் 1819 ரைட்டுங்களா? இதை தான் நம்ம அவுட்வர்ட் சப்ளைலையும் பார்த்தோம், ஆர்சிஎம் லைபிலிட்டிலையும் பார்த்தோம், இப்ப ஐடிசிலையும் 3ஆவதா பாக்குறோம். என்ன பாக்குறோம்? ஐடிசி ஆஃப் 1718 ரிப்போர்ட்டட் இன் 1819. 1819ல ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தா என்ன சார் ஆகும்? டிரான்சாக்சன் ஆஃப், அப்ப 1718 GSTR 9ல எங்க காமிச்சிருப்போம்? 8C 13ல காமிச்சிருப்போம். அங்க டிஃபரன்ஸா 12 and 14ல காமிச்சிருப்போம். பட் இங்க என்ன வரும் சார்? 1819ல தான் நீங்க எடுத்திருக்கோம். அப்ப அவைல்டு டியூரிங் த இயர்ல டேபிள் 6ல இருக்கும். ஆனா புக்ஸ்ல நீங்க முன்னாடியே போட்டிருந்தீங்கன்னா டேபிள் 12ல டிஃபரன்ஸ் வரும். அந்த டிஃபரன்ஸோட ரீசன் சொல்லுங்க, ரைட்டுங்களா? இப்ப எப்படி நம்ம அவைல்டுக்கு பேசணுமோ அதே தான் ரிவர்ஸ்டுக்கு. இதை பொறுத்தளவுக்கு எப்படி சார்? டிரான்சாக்சன் ஆஃப் 1718 நாட் ரிப்போர்ட்டட் இன் 1718 and 1819 இந்த this is no way connected to ITC sir, I'm sorry. இது ஒரு இந்த டேபிள் இஸ் redundant table here, I'm deleting. ரிவர்சல் ஆஃப் எப்படி நம்ம அவைல்மெண்ட்டுக்கு பேசணுமோ அதே தான் ரிவர்சல். 18-19ல ரிவர்ஸ் பண்ணத புக்ஸ்ல ரிவர்ஸ் பண்ணத 3Bல ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன், சிம்பிள். அப்ப இங்க என்ன வரும்? புக்ஸ்லயே ரிவர்ஸ் பண்ணி 3Bல ரிவர்ஸ் பண்ணேன்னா டேபிள் 7ல இங்க காமிச்சிருப்பேன், டேபிள் 12ல டிஃபரன்ஸே வராது. ஆனா புக்ஸ்ல மாத்தி ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த சென்ஸ் 18-19ல ரிவர்ஸ் பண்ணாம 19-20ல ரிவர்ஸ் பண்ணினா டிஃபரன்ஸா வரும். அந்த டிஃபரன்ஸ்க்கு நான் ரீசனை சொல்லுவேன். புக்ஸ்லயும் நான் ரிவர்ஸ் பண்ணி இங்கேயும் 18-19ல ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா there will not be a difference. ஏதாவது புக் 3Bல ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு புக்ஸ்ல ரிவர்ஸ் பண்ணலைனாலோ, புக்ஸ்ல ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு 3Bல ரிவர்ஸ் பண்ணலைனாலோ
டேபிள் நம்பர் 12 ஆஃப் 9C டிஃபரன்ஸ் வரும். அதுக்கு ரீசனை நம்ம சொல்லணும். கரெக்டுங்களா? அதே தான் 1819ல நீங்க அவைல் பண்ணிட்டு 1920ல ரிவர்ஸ் பண்ணிருந்தாலும் நம்ம இப்ப பேசின லாஜிக் தான். 1819ல அவைல் பண்ணி 1920ல ரிவர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா ஜிஎஸ்டிஆர் 9ல 7ல வராது. ஆனா டேபிள் 12ல காமிப்போம். 12ல காமிச்சிருந்தாலும் அது இன்ஃபர்மேஷன் பர்பஸ் தான், கால்குலேஷனுக்கு எடுத்துக்காது. ஆனா இப்ப எங்க டிஃபரன்ஸ் வரும் சார்? டேபிள் நம்பர் 12 ஆஃப் 9C நீங்க புக்ஸ்ல 1819ல ரிவர்ஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் வரும். 1920ல தான் புக்ஸ்ல ரிவர்ஸ் பண்றீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் வராது. ஸோ அதை தான் இந்த 2 எக்ஸாம்பிளையுமே பேசியிருக்கோம். சரிங்களா? So this is what with reference to ITC. The last one is GSTR 9ல டேபிள் 15ல இருந்து 18 வரைக்கும் ஆப்ஷனலா கொடுத்திருக்காங்க. அதை யாரும் ஃபில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So these are the key points which I wanted to discuss to members with regard to GSTR 9 and 9C. ஃபாஸ்டா போயிட்டோம். பட் ஐ திங்க் ஐ டூ அக்ரி. என் கூட அப்படியே சேர்ந்து வந்திருந்தா நான் சொன்னதுல ஒரு 95% புரிஞ்சிருக்கும். கொஞ்சம் அங்கங்க கொஞ்சம் டிவியேஷன் ஆச்சுன்னா ஒரு 70% புரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. பட் வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் இஸ் இந்த பிபிடியை மறுபடியும் கோ த்ரூ பண்ற பட்சத்துல நல்லாவே புரியலாம். ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லிக்கிறேன்னா சார், நம்ம 1718 எப்படி ஃபைல் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் 1819 எக்ஸப்ட் ஒரு பேக்லாக் டிரான்சாக்ஷன், அதாவது 1718ஓட டிரான்சாக்ஷனை 1819ல நம்ம பண்ணி அதை 1718 பண்ணியிருக்கிற பட்சத்துல 1819ல அதை நம்ம எப்படி போடணுங்கிறது ஒரு அடிஷனல் டிரான்சாக்ஷன். அதை மட்டும் நீங்க பார்த்துக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் 1819. ஸோ வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் மை ஸ்பீச். Thanks a lot for the excellent opportunity given to Tirupur branch of SARCF ICA. We can open discussion. Thank you, Speaker. It's a wonderful subject. Yes, sir. Members can consolidate the PPT given by our speaker with respect to, I think he has in all matters he talked about 7 scenarios: turnover, output tax, RCM, ITC reversal, debit note, credit note. Based on this PPT, we have to rework and do a practical working on our file so that we can understand the subject. And once again, I thank our speaker. Thank you, sir. Dear speaker, as per our plan, I think still 80 participants are there with us. Fantastic, sir. Thank all the participants, sir. Yes, Thank sir. you, sir. Thanks a lot. Thanks.